structures and the trajectory is impossible to follow, and she keeps increasing its range over time. Plus, it's limited by visualization. If she can truly picture the cut, it happens. That's why she feels unfair. Her ceiling is basically her imagination. Then there's the part people forget. Ubu can copy magic, not by studying it, by empathizing with a person and understanding their feelings or nature. That's how she ends up able to use Wurbal's binding spell Sorganel after connecting with him. So Ubu isn't scared because she has the biggest mana pool, she's scared because she plays the whole system sideways. So yeah, Stark and Ubu are prodigies, but here's why I still put Fern one step ahead of them. Fern's talent is fundamentals and discipline. Not vibes, not chaos, not adrenaline, just clean, repeatable execution. Fern doesn't win because she has the biggest spell, she wins because she controls the fight. Control over her output, control over her presence, control over the pace. And here's a detail people don't talk about enough. When Cyria is around, the room changes. Top mages treat her presence like gravity. But Fern is one of the few who can pick up on the subtle fluctuations in that overwhelming mana presence. And that matters because it shows Fern has the kind of sensitivity and discipline you usually only get after years. And since we're talking about years, let's talk about time in Frieden's world. Frieden's world rewards time. Time means more spells, more reps, more tricks, more experience. Fern doesn't have time yet, and she's already faster than she should be, cleaner than she should be, and calm in situations where grown mages start doing nonsense. So what happens when Fern gets more spell variety, more real fights, more deception practice, and more time in the north where everything is lethal? She doesn't need to surpass Frieden overall to be terrifying, she just needs to become the best at the parts that decide fights. First shot, fastest read, cleanest punish, and no hesitation. So now, Fern isn't the strongest in the first, but if we're talking talent, Fern is absolutely that character, with Ubu and Stark. Okay. Perhaps our activities in the place have exerted some influence. That is also within our expectations. Your next objective is to eliminate the previous encountered obstacle and approach the key target. If the scanning data is correct, we should find an energy reaction site nearby, similar to the one we found before. Gotta find them all. The exploration support tech should be working right now. We should be able to stay inside for a while longer. Nevertheless, we should keep an eye on changes to derangement levels. I also have the emergency evac program ready at all times. That's it for the sit rep. Let's not waste time and begin our formal exploration efforts. No lighting effects. Only by walking upon the land can we truly appreciate every breath and pulse of life. And this is what Enfield... A zipline? Did this place manifest such a complex facility on its own? It's not bad news. We can make clever use of it and speed up our travels. I'm detecting the presence of the key. Look around, Endman. Hey. Who's there? Hey! I'll hold them off. I shall sweep. I spot an opening! I'll sort and identify these minerals in a bit. Hey. Engaging. Stay safe, team. I'll leave that side to you. Give it a go. Perfect is such as the optimal path. Hey. Don't blink! We've done it! Hope you're not tired, Mr. Dali. Violence is never our objective. Let's press forward. I'll sort and identify these minerals in a bit. Hey.
I'm detecting the presence of the key. Look around, Endman. Let's break them up real good. I'll hold them back. Don't blink! I'll help you! That will! I shall sweep. I spot an opening. Hey, Talk's cheap, mate. Gotta put in the hard yakka. violence is never our objective. Let's press forward. The bounties of the land. Hey. Stay alert. This hostile poses significant threat. I'm in the flow. All variables within estimate. You really perfect is this. Such is the optimal path. I'll sort and identify these minerals in a bit. Hey. Stay alert. This hostile poses significant threat. Oh, she's I'm in the flow. We'll see this through. I shall sweep. I spot an opening. No worries. It's all part of our job. Such is the will of me. Hey. 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 Stay alert. This hostile poses significant threat. That's a good idea. Okay. Hey. Ah. Mm. Only the boss matters. The rest are just puke. Hey. I'm in the flow. All variables within estimates. Perfect is this win. Such is the optimal path. Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. Derangement isn't looking good right now. Our next action should be well calculated. Where's the pen? Hey.
Oh well. How? I've placed my PC really poorly. Under the table. It warms up my legs way too much. Fuck. Okay, so that's 3 4 pulls here. Girl статуэта это. Big fall. Yay. But I thought I already had 35 limit, no? Ну, тогда неинтересно. Тогда неинтересно. Неинтересно.
Мороженое. Нет, нет, фу, только не латань. Да нет, я съел 2 пачечки. Так что... Мам, купи еще мороженое. Ну, штучки 3. 2 черники, 1 пломбир. Ну ладно, да, все, давай удачи. Нет, нет, дорогое. Она 70 рублей стоит. Не надо мне щербет. Давай пакет. Блять. Сука. I haven't given myself the good stuff injection in a month, and yesterday I got myself 1 milligram of it, or 1 milliliter, something. Not sure. The amount 1 milli something. Not 0.5, not 0.25, but 1. Are you ready? The wild... And I already overate this morning. I ate what? A yogurt and ice cream. And I already feel like shit. Sure. I sense danger. This one won't go down easily. Search this zone. The key should be nearby. Here it comes! How perfect is this wind? That's the optimal path! Oi! Hi! Yeah! 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 Hey! Yeah! Don't blink!
cannot press. Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. Yeah. How come I don't have any bombs? Hey. This ain't normal. Engaging. Stay safe, team. We'll see this through. I shall sweep the rest. I spot an opening. Arcing. Hey. Verify and report personal status, team. Hey. Oi. Interesting. Hey, I sense they... Watch your step, people. I'll leave that side to you. Perfect is this win. Hey. Talk's cheap, mate. Gotta put in the hard yakka. I knew we could do it. Nope. Looks like that guy shut down any chance of negotiations. Blasted weather, clammy and foul. Watch your step, people. I'll leave that side to you. Everyone's chipping in. Will. I shall sweep. I spot an opening. Here it comes. Hey. Hey. I see you. I'm in the flow. All variables within estimate. Perfect is this win. Touches the optimal path. Right? Don't blink. Incredible move. No worries. It's all part of our job. To Serenity they shall return. We've done it. Hope you're not tired, Mr. Dally. Hey. Hey. Engaging. Stay safe, team. We'll see this through. Here's our chance. I shall sweep the rest. Spot an opening. Incoming. Unknown hazard. Hey. Don't blink. Strike the man. Terminate. To Serenity they shall return. Derangement isn't looking good right now. Our next action should be well calculated. Hey. Come on.
I brought you something. A gift of the... A moment of your time, Endman? Got any insider news? Come on, don't make it a secret. I heard Miesco Industries just... Conventions of socialization. Why are you idling here? Come on. I don't really like... I heard Miesco Industries just... I'm really sorry. Well, Endman. Hey, it's me, the Soy Pill, and I bet you thought that this would be a video about Donald Trump being racist. Sure, he promoted the Obama-Kenya narrative, and has upgraded to just posting videos of Barack and Michelle as apes, allegedly said that laziness is a trait in blacks, and then said that that quote was probably true, called all but some Mexican immigrants rapists and murderers, lied about seeing thousands of Arab Americans celebrating 9/11, lied about Somalis eating cats and dogs, told a bunch of brown congresswomen to go back to where they came from, retweeted footage of a guy saying white power, defends Confederate symbols, drew an equivalence between neo-Nazis and protesters, says that undocumented immigrants poison the blood of our country, called bankers Shylocks, surrounds himself with openly racist people, but had to cancel that video because Trump has a black friend. Instead, I want to talk about Trump's involvement with Jeffrey Epstein. It's been weeks since the legally required release of the Epstein files, and Trump and his administration have yet to fully comply. And for the life of me, I just can't figure out what everyone's so up in arms about. Donald Trump is the anti-child abuse president. His base includes some of the most fervent child abuse conspiracy people. QAnon, Pizzagators, he even ran on releasing the Epstein files. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. Yes, I would. I think that less so because, you don't know. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there because there's a lot of phony stuff with that whole world. So if he's not doing it now, it's because he has a gosh darn good reason. Surely, this has to be part of Trump's master plan. Maybe, as the late great and never wrong Scott Adams suggested, Trump is using reverse psychology, telling us to move on as a way to get us to look deeper. We should take a tip from President Trump, who is telling us, wink, wink, it's time to move on from Epstein. Wink, wink, wink. There's nothing there. Trust us.
Wink, wink, wink. But I think it's time now for the country to maybe get onto something else. That's weird. I didn't see him winking, but he must be metaphorical. Now, if you don't see the wink, then everything looks different. It looks like, I don't know, incompetence or covering something up. I don't believe that if all of the Trump-Epstein allegations were true, that he would have anywhere near the amount of support he does now. So let's go through all the accusations and evidence, who Epstein was, the timeline, his relationship with Trump, and all of the recent government kerfuffle that has near infinite reasonable explanations. Oh wow, that's a lot of stuff. But you know what? When you're the most powerful man in the world, you're gonna get a lot of accusations. Look at the Obama whiteboard. Nah, never mind. Okay, so people say that Trump was good friends with Jeffrey Epstein, right? So let's go through the abridged Epstein background. Before he was a meme, Diddy jockey! Jeffrey Epstein was a man who was a math teacher, a financier, and the most notorious sex trafficker in recent history. Epstein, alongside his girlfriend Ghislaine Maxwell, groomed, trafficked, and sexually abused girls from around the world, some allegedly as young as 12. Although accusations dated back as far as 1996, his first investigation wasn't until 2005. And already, this would seem to exonerate Trump, since he couldn't possibly have interacted with Epstein prior to 2015, the year that Tea Party Republican rage manifested him into reality. No, but seriously, yes, it's true that Trump was friends with Jeffrey Epstein before this first arrest, but there is no evidence that shows that Trump knew what was going on. All the stuff you've heard about them being great friends, or as Epstein said, best friends for 10 years, all the videos of them hanging out at parties, Trump appearing in the flight logs, and Epstein's contact list, all of that was between 1987 and the first arrest. Like Ezra Klein said, I think this guy was a predator and a pedophile on an extraordinary scale, and I think those sides of his life were mostly separate. I'll admit, if they were close, it would be hard to keep these worlds separate, what with Trump's frequent visits and them talking 3 times a week. But these guys have big houses, so as long as he kept Trump out of the little girls locked in cages room, or dangled some golden keys in front of Trump to distract him, he could keep it a secret. Sure, Trump flew on his jet multiple times, but what, you've never needed a ride or had to borrow your friend's car? He even had to do it because he was short on cash once. So you can call him a bad businessman and a liar, but that's hardly a sex crime. Epstein was friends with lots of rich and powerful people, and friendship, a criminal co-conspirator, does not make. I've been photographed with a lot of rich and powerful people recently, and if it turns out that Gavin Newsom eats babies, I'd hate to have people say that I knew about it, especially because I'd feel left out having never been invited to eat babies. Alright, moving on to accusations of sex crime. Oh, so people don't lie or obfuscate now? Let's go through some of these allegations with a fine-tooth comb. You might point to the Atlantic City casino story, where Trump had an underage girl with him, and said, Jeffrey likes him young, too young for me. But underage didn't mean underage of consent, it meant underage for a casino. It was a perfectly consensual 43-year-old, 19-year-old, 24-year age gap interaction. Sure, the other girls there appeared significantly younger, but they never showed IDs, so we can just assume it was fine. Could it be true that in 1997, at a party with Epstein, Trump tried to rape Jill Hart? Nice try. Even if he did, she and the girl that he tried to climb in bed with were both adults. Maria Farmer, who allegedly was leered at by Trump before Epstein said, no, she's not here for you. Wrong again. She's in her mid-20s. You think Trump storms into dressing rooms of half-naked women? Okay, sure, he said he does this with women's dressing rooms and gets away with it. I'll go backstage before a show, and everyone's getting dressed and ready, and I'm allowed to go in because I'm the owner of the pageant, and therefore I'm inspecting it. Is everyone okay? You know, they're standing there with no clue. Is everybody okay? And you see these incredible-looking women, and so I sort of get away with things like that. But he never said that he did it to teens. Only the teens and other people in the room said that. Who do you complain to? He owns the pageant. So there's no one to complain to. Everyone there works for him. The Virginia Guff case? Well, she was only recruited from Trump's property. She never accused Trump of abusing her. The only person alleging that she spent lots of time with Trump alone at Epstein's estate was Epstein. But anyone can make any accusation to make someone look bad, even in private emails that they expect no one else to read. All I'm saying is, a close friendship with a pedophile combined with a vast history of accusations of sex crime and self-admitted sex pestery does not prove that he did stuff with minors. Plus, when Trump said, I've known Jeff for 15 years, terrific guy, he's a lot of fun to be with. It's even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. That was before the bad stuff was public, which means the younger side thing was not said as a bad thing, but as a fun comment. You know what? Actually, it was probably Trump trying to tip off the public about Jeffrey's crimes. This is what we industry experts call the wink wink. Right, Scott? Oh, that's right. What about that birthday, the wink wink? Right, Scott? Oh,
Oh, that's right. What? What about that birthday card story that was blowing up? That was in 2003, still way before Epstein's first arrest. Among other things, the note reads, "Enigmas never age," and "May every day be another wonderful secret." It's also written inside a drawing of what appears to be a young prepubescent woman. Now I know what you're thinking. What the hell could this possibly mean if not a reference to little girl crimes? Surely Trump was tipping off the public again. But no, this was not a public letter. It's in a collection of birthday cards, one of which had little girls massaging Epstein at Mar-a-Lago, which in fact proves that it's so damning that there's no way that Trump did it, which is why he denied the authenticity of the letter. Now, I do take malice with the defense that Trump doesn't know the word enigma. Somebody did an AI search, and out of decades and decades and decades of being a public figure and now a political figure, Donald Trump has never used the word enigma. I find it insulting to his intelligence as leader of the free world. Of course he knows that word. Now, Carson's an enigma to me. Carson's an enigma. The real defense comes from Trump himself, who has never written a picture in his life. Wait, written a picture? Well, here's some pictures that he's drawn. So, you know what? He probably meant written a birthday letter because he wasn't good friends with Jeffrey Epstein. Anyway, Epstein was arrested in 2006 for his crimes. The FBI took over the case, and a plea deal was negotiated by Alan Dershowitz, who himself appears on the Epstein flight logs, has interesting arguments about the age of consent. I wrote an article in the Los Angeles Times in which I said the age of consent for sex is way too high. It's 18 in many states. And has defended notorious figures like Harvey Weinstein, O.J. Simpson, and wait, well, yeah, sure, but he was just defending Trump for blackmailing Zelensky for U.S. military support. There was absolutely no weird Epstein defense. I mean, come on, didn't you guys know that Trump called the police about Epstein in 2006? Which reminds me about this video's sponsor. You probably wouldn't even know about the story if you, like many, are also trapped in an information bubble. How do I know who to listen to and when they're credible? Is it the president, the news, this cartoon avatar on YouTube? But there are so many cartoon avatars on YouTube. You're literally drowning in cartoon avatars. That's why I'm proud to partner with Ground News. Ground News is a web... Now, I can't verify the date that Trump called, only that it was in July, and that Trump was one of the very first people to call when the public had already found out that they were investigating Epstein. But obviously, isn't it more likely that Trump's call was the final straw that got Epstein arrested, and not him, I don't know, trying to get ahead of the story? I'm sure that he had some other reason to call Jeffrey Epstein a business acquaintance in 2009, further obfuscating their friendship. Or 13 years after the arrest, when asked if he had any suspicions about Epstein, say, "No, I had no idea. I had no idea, and I haven't spoken to him in many, many years." Because that would contradict the claim about his call, so he probably just forgot about that. Like the time that he forgot who David Duke was, after publicly citing David Duke as the reason he ended his run for president in 2001. Look, he's been around a long time. Sure, some of Epstein's emails make Trump look bad, but when he's under oath, that's what we can take seriously. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir. And that is clearly just Epstein avoiding perjury, because maybe he and Trump didn't verify every girl's age when they were hanging out, and he just wants to make sure he's covering his bases. If you're innocent, why are you taking the 5th Amendment? Oh, what does he know? As far as we know, Trump didn't interact with Epstein after that first arrest. Thanks to the plea deal, he avoided many of the charges, but became an officially registered sex offender. And at that point, while he wasn't on the public's radar nearly as much as he is now, his crimes were out there, and his name was poison. A lot of entities that he donated to returned the money just to avoid association, and anyone still hanging out with him was a little suspicious. And that's why other high-profile people are being held accountable. Prince Andrew was arrested, and Bill Gates is having his feet held to the fire for cheating on his wife at Epstein events. Now, it's true that in December of 2016, right after Trump's first election victory, Epstein sent an email to Gates saying that the new administration people were visiting, but he was probably using the word administration to refer to server admins at Microsoft or something. Or what about Elon Musk? Well, Elon did try to go to the island after Epstein's first arrest, knowing that he was a registered sex offender, cringily asking, "Do you have any parties planned? I've been working to the edge of sanity this year, and so once my kids head home after Christmas, I really want to hit the party scene in St. Bart's or elsewhere and let loose. The invitation is much appreciated, but a peaceful island experience is the opposite of what I'm looking for." But it seems that he's genuinely too lame for pedophile
Island. Epstein replied, "Bad news. Unfortunately, my schedule will keep me in New York. I was really looking forward to finally spending some time together with just fun as the agenda, so I am very disappointed. Hopefully, we can schedule another time in the near future." But maybe Elon just had an autistic moment where he forgot about the sex crimes and was just really lonely on Christmas, and then later lied about how much interaction he had with Epstein by saying that Maxwell photobombed him. But we all know that Elon gets stuff wrong all the time. He spent 10 years saying we'd be on Mars soon, only to pivot to the moon. So can we really trust him when he says that Trump is in the Epstein files? If he knew that, why would he have put so much money and effort into electing Trump and working in his administration and deleting that tweet and making amends afterwards? If he was really telling the truth, well, then that would make him a terrible, power-hungry narcissist who isn't interested in justice at all. Look, the point is, as far as we know, Trump didn't interact with Epstein after the first arrest. Just maybe some of the closest people in his administration, like Elon, the Secretary of Commerce, Howard Lutnick, and his chief strategist, Steve Bannon. So call Trump ignorant, call him incompetent, say that he's delusional for thinking that he's hired and surrounded himself with the best people. But anyway, the rest of the Epstein story you probably know. He got arrested again, went to jail, and offed himself while the cameras were off, even though the guards were alert because he had already tried once, thus ending the Epstein story once and for all. Once and for all! And there's basically not much more to this story. I mean, the only reason we talk about Epstein anymore is because of Trump and his administration. They thrived on this stuff. JD Vance, Pam Bondi, Kash Patel, Dan Bongino. They wouldn't make it such a big deal if their guy was going to get implicated in the investigation. What deep level of incompetence are you expecting from Trump and his people? The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. The only reason that Bondi said what she said after the election was because there were millions of files and they needed time to figure out that this whole thing was a nothing burger. Who, if anyone, did Epstein traffic these young women to besides himself? Himself. There is no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday. That's why they did that big binder drop with right-wing influencers called the Epstein Files Phase 1, because they needed to segment out the drops and take time to process all the files. And Phase 2 was... Phase 2, there was no Phase 2? Well, of course there wasn't, because that was the message that they wanted to send, that there was nothing more to see. Okay, I'll admit, Trump and his admin's behavior about the files does seem a little weird. So we got the bipartisan Epstein Files Transparency Act in Congress from Ro Khanna and Thomas Massie. And yes, Trump told us to move on, that the files are not that interesting, but technically, it wasn't him that vehemently campaigned on releasing them. Remember, he was always weirdly hesitant about releasing the Epstein files. I think that less so because, you don't know it. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there, because there's a lot of phony stuff with that whole world. Wink, wink, wink. And sure, it's a little weird that Trump disavowed Marjorie Taylor Greene, one of his most devoted supporters, for trying to get this act passed. And sure, you're gonna say it's weird that he met with Lauren Boebert privately to tell her to vote no, but all of that is moot, because when it was clear that the bill was gonna pass despite his attempts to stop it, he signed it, okay? he signed it. He could have not signed it. He's all for it. It's a hoax that he's all for. Now, there was a specific part of the Transparency Act that said that the victims' names had to be censored for protection, and we can all get on board with protecting victims. And that's why there were 500 pages of blacked out files, because I guess one of them was just the victim's name over and over, like Jack Torrance's book in The Shining. And there was some weird stuff with certain files getting taken down or censored, like this photo of Trump in Epstein's desk. They had to remove the file because Trump is a victim in all of this. Oh, they put it back up. I know Representative Jamie Raskin said that the unredacted files mention Trump millions of times, while the redacted ones have a much smaller count, and that not all of the files have been released, despite the law that obligates them to be released. And one of the inexplicably redacted files has a Trump quote where he contradicts the claim about banning Epstein from his club, saying that he was never asked to leave. But that, and the fact that there's only 4 computers with limited access and whose search history is being tracked by Pam Bondi, is just a sign of bloated and inefficient bureaucracy, something that Trump has been warning us about from day one. And we finally got the second big drop of files on January 30th, also known as the reason that this episode got delayed yet again, because I keep having to add new information. Now, this drop had some of the most serious and damning evidence against Epstein, such as the confirmation that he got banned on Xbox Live, specifically for bullying me on Call of Duty.
Securing C. Okay, which one of you motherfuckers is noob duping? Get good, scrub. Listen here, you little shit. You know that 8th grader you're crushing on? You already didn't have a chance, but I will literally fly my private jet to your middle school and take her to my island if you don't cut that crap right now. But again, I don't really know what else to say. Like, yeah, sure, I don't know why some of the files on Trump, like the ones with assault allegations against him, disappeared. Like the one that said that Donald Trump would host parties at Mar-a-Lago, where Jeffrey Epstein would bring children in and Trump would auction them off. It said that he measured the children's and by entering a finger and rating the children on tightness. The files were put back up and the DOJ said that it was taken down due to overload that only specifically affected the files with Trump in them. Hey, it's me re-recording at the last minute again. Looks like the Justice Department illegally withheld and removed some of the files related to Trump. Hakeem Jeffries, trans children, president of peace and strength. Fuck it. We already knew that Trump had numerous allegations of sexual misconduct with Epstein. Do you really think that he thought that he needed to censor a few more? What difference does a few more allegations make? Look, I for one trust Pam Bondi, as she campaigned on stopping sex predators and would never shy away from investigating them deeply. And I'll fight to put human trafficking monsters where they belong, behind bars. You sit here and you attack the president, and I am not going to have it. I'm not going to put up with it. The Dow is over 50,000 right now. Well, you know, the Dow Jones just dropped below 50K again, so I'm sure that she'll get right on it. All right, we got through the whole whiteboard. Do you finally see where I'm coming from? Just because Trump was friends with Jeffrey Epstein for years and never blew the whistle, was closer to him than many other high-profile people that are now getting in trouble for their association, alluded to Jeffrey's interest for underage girls, spent copious amounts of time with him at parties, flew on his jet, had numerous accusations of sexual misconduct with adults and underage girls, both with and without evidence, used the same lawyer that negotiated Jeffrey Epstein's plea deal and wants to lower the age of consent, sent a private birthday card that hints at weird underage secrets and then lied about it, hired numerous people into his administration that continued association with Epstein after his crimes were known, is invoked alongside the Fifth Amendment when Epstein or Maxwell is asked about him doing stuff with minors, fought tooth and nail to stop the files from being released, censored millions of appearances of his name in the files despite him not being a victim, limited access and scope of exploration of the files while tracking the searches of congressmen, and lied and contradicted his stories and excuses multiple times, does not mean that he did little girl crimes with Epstein. Probably. Actually, wait a minute. You know what time it is. Time to shout out a smaller channel on my segment, Oops, All Ladders. Today's ladder is Cheekin. He made an excellent video about AI and its coming influence in the US. At least I think it's excellent. It was well edited and he said everything so confidently that I just trusted him. He even had an ad featuring Jeffrey Epstein. Go check out his channel in the description. If you want to be featured on Ladders, email me at thesoypill@gmail.com with the subject line Ladders and a link to your channel. As always, thank you to my patrons and especially my top tier patrons, Lewis Newman, Sebastian Razer, Nipple Fisting, Mushy, Anita Bonghit, Astrocosmos, Omega Omelet, Morton Grew, Marche Taylor, Babowski, Dr. Pepper Lover, Mr. Blonde, Keandre Dorsey, Swarm of Locusts, Cody Grundmeyer, Evan A, Toby the Robot, Mad, Shri Kumar, Elusive RG, Mr. Thoughtless, F Mastro, Bell 7, Lead Filled Pear, VIX3, Red High, Joseph S, and Dean. And don't forget to type 1 to end the deep state.
Hey everybody, how's it going? Hope you're having a lovely day. Last week I spent a lot of time going over DMCA Lawyer, and in those videos I talk about 1201 of the DMCA. It's a section that makes it illegal to bypass a technical protection measure or digital lock, even if you're doing so to repair something, especially if you show other people how to do it, and you can get 3 to 5 years in federal prison. When I talk about this law, I've talked about all the different ways that it's been misused and just given you a couple of examples, how it has been misused to keep people from fixing their own tractors, to get people potentially put in prison because they modded an Xbox to have homebrew software. It's been used against people who make aftermarket ink cartridges, universal garage door openers, people that create software that allows you to use your ebook on other platforms if you so wish. It's a very, very bad law because it criminalizes the tools themselves and the people who make them rather than criminalizing the action. When we talk about these laws and how it makes bypassing a digital lock illegal, even if it's to fix something you own, a lot of people will feel black-pilled, like there's absolutely no point in bothering to engage. Nobody's going to care. Nobody's going to notice. Our government doesn't give a shit. And in many ways, I understand your frustration. So I wanted to start highlighting clips from people that I've seen in these hearings that occur, because a lot of you, I imagine, don't have 2 or 4 hours to view random congressional hearings, where you see that there are people in our government that are currently elected that notice these issues, think they're issues, and actually want to act on them. One of them is Representative Darrell Issa from California. I want you to watch this exchange. The right to repair is about empowering consumers, promoting competition, and extending innovation. It can be a key driver of growth and prosperity. Right to repair fosters consumer choice and freedom to enable consumers to protect their investment and extend the lifespan of their product and devices. It is a fundamental consumer principle. Many companies have a long tradition of aftermarket products. I'll take, for example, if you have a CJ Jeep. There are so many places you can buy so many parts, and in fact, the mystique of that World War II derivative product and its success and longevity of more than half a century relies on the fact that you can not only buy a new vehicle today, you can buy a 40 or 50-year-old vehicle, and there are a plethora of parts available. That same company markets other products that today they would have you believe you should not have the same choice you have in that iconic vehicle. We've had a lot of discussion. I want to try to bring a couple of items back. I talked earlier about 2 authentic parts that are not able to be put together without a third-party tool. Of the 5 of you, does anyone defend the authentic parts bought and paid for by one or more individuals from being continued to be used and put back together somehow as a right of the manufacturer to prohibit? Yes. Anyone? Mr. Hartline, I had a hope that you might. You were looking at me, so I'm trying to understand. So this is like a re-authentication thing. So like exactly. If you, as Mr. Roberts said, if I take this phone, which has a dying battery which needs replaced, and my other phone which has a cracked screen, and I go in and say, could you make one of them work for me, please? Put the good battery in with the display or vice versa. Both of them have a chip interface designed to stop them from being put in. As a matter of fact, even though the battery's authentic, if I simply put it into a different one, it will tell me, and it will give me an error code saying it's not an authentic battery every time. I love Apple. I've consumed a tremendous amount of their products, but that is deliberately designed, even with authentic parts, to prohibit the reuse. I think there's a lot of business reasons why they do it, including security. And I know it used to be, you put your thumb on the thing to open it up. And so they wanted to make sure that people weren't able to replace it to break into people's phones and all of our personal information's in the phones. But I understand that Apple in particular, you don't have to go to the Genius Bar anymore, right? They have a repair program. They'll actually send you the parts. They'll sell you the parts. They'll send you the tools. It's the exact same tools that the guys in the wait a second. have, right? The only question before us is whether it's Apple, and I don't want to talk about Apple particularly because each of these companies is different. But if I remove from my BMW, at least during certain models, I remove the radio, unplug it, and then plug it back in simply because I was fiddling around with the dash, I now have to go back to the dealer to reinstall it. Similarly, the transmission example, I've got 2 John Deere tractors. One's got a busted engine, the other's got a busted transmission. Currently, they will prohibit you from moving the transmission from one to the other. Down easily.
from a standpoint of intellectual property, where in God's green earth or the Constitution are any of those designed to be rights that belong to the manufacturer rather than rights that belong to the owners of those 2 John Deere tractors? So those are a bunch of different situations, and so I think there would be underlying facts that differ with each, right? So we started on the iPhone, and I was going to point out that iPhone will actually give you the tool to synchronize it. In those other situations, I don't know the business justification for it, but if it's not an IP problem, like how is that an IP problem, right? So if that's locked up with the TPM, and you have to bypass the TPM, well then that's the violation of 1201. So that's how they can lock. So what you're saying is that Congress has created impediments to the right to repair. Mr. Roberts, would you say that is correct? That in fact the right to repair, were Congress never to have done anything since George and Thomas were our presidents, so to speak, knowing those 2 presidents, we'd be able to do things we're not able to do because they're now prohibited by acts of Congress. Yes. I think it's great that he noticed this, and I hope that more politicians start noticing this, because if they do, maybe one of them will finally act on it. And I have a feeling, but let me know in the comments down below, that if somebody does act on this, if somebody says that bypassing a technical protection measure or breaking a digital lock for the purpose of repair is no longer illegal, that there's nobody on either side of the aisle, for ordinary Americans, that are going to say, how dare you? I can't believe you made it so that I could make my television work again if the software disables a feature, or make my thermostat work again if Google disables it. How dare you? That's so bad. I think that whatever politician comes out with something that pushes back against this in any way, shape, or form, if they're serious about it, will get a lot of public adoration and a lot of public support. I think maybe in the beginning it'll be short-lived. It'll be something that is within the niche technical communities. But once the people within the niche technical communities do their job and explain the ramifications to this to normal everyday people, which is a part of my job, that it will be much more universal. And I hope to see politicians that realize how horrible this law is act on it into the future. I believe that the time is now. Every single device you own connects to the internet, and every single one of these things can be turned off with the flip of a switch at the company that makes it. And I think that's wrong. Seems like he does too. That's it for today, and as always, I hope you learned something. I'll see you in the next video. Bye now. Oops, you caught that? It's a habit I got from traveling solo. Did you like it? I'll sing another one just for you. 7 марта, суббота. Всем привет, это Руслан Ивеев. Врываемся в весну с большим количеством войн, чем это было зимой. Да, вот такое вам, лишь бы не было войны. Но все-таки в большей степени я буду по-прежнему говорить про российско-украинскую войну. Где-то в середине января я в своей сотке сказал, что январь станет антирекордом для российской армии по продвижению. В итоге я ошибся на 1 месяц. Нужно было учесть, что по картам ситуация всегда немного отстает. Февраль стал антирекордом для российской армии за очень долгий срок. По данным украинского мониторингового проекта Deep State, это был худший темп с июля 2024 года. У финской независимой команды Black Belt Group подсчет вообще в отрицательное значение ушел. За февраль армия России захватила минус 37 квадратных километров. Худший показатель с ноября 2023 года. И даже по данным Z-проекта «Сливочный каприз» темп продвижения в феврале упал вдвое. И это при том, что «Сливочный каприз» всегда рисует максимально оптимистичную для российских войск картинку. Я уверен, что к апрелю, маю тренд пойдет на взлет. Потому что прямо сейчас весна,
Снега тают, почва раскисла, что влияет на перемещение войск и логистику. А потом все просохнет, появится зеленка, и начнется резкая активизация боевых действий. Думаю, где-то к маю мы с вами снова увидим в деле Дракарисы. Помните, что это? Это беспилотники, которые сверху поливают зажигательной смесью, создавая очаги пожара. Для их эффективной работы нужно, чтобы было чему гореть. А для этого нужна сухая листва. Поэтому зимой мы их не видели. Хотя вот в прошлую пятницу по Константиновке ударили реактивным снарядом с зажигательными боеприпасами. Непонятно зачем, ведь эффекта это зимой не приносит. Еще, кстати, весной становится сложнее отслеживать по спутниковым снимкам динамику артиллерийских и авиаударов по линии фронта. Зимой они хорошо видны в спутниковых снимках, потому что представляют собой такие большие черные пятна на фоне белого снега. А летом они хорошо видны, потому что около них выгорает трава, поэтому черное пятно становится больше. А вот весной и осенью снега нет, почва влажная, гореть нечему, поэтому рассмотреть отметины попадания авиабомбы или арты сложнее. Сейчас, когда ближе к середине, к концу марта, в зависимости от погоды, пойдет активизация боев, журналисты опять начнут спрашивать, а какие планы у российской армии на весеннее наступление? Я думаю, что, как и в прошлом году, не будет никаких ни весенних, ни летних, ни осенних наступлений. Будет просто одно большое наступление, которое начнется в конце марта, в начале апреля и продлится до самого декабря. Это не будет в формате каких-то больших бронетанковых колонн или прорывов, но давление будет постоянным. Сама тактика атаки малыми группами штурмовой пехоты вместо бронетанковых колонн как раз и позволяет вести наступательные действия на протяжении практически всего года. Хотя я вот вчера натолкнулся на такую мысль, которую высказал исследователь, действующий под никнеймом Джомпи, который занимается подсчетом потерь и производством бронетехники. Джомпи считает, что к лету Россия снова попытается начать применять механизированные атаки. С ним согласен Якуб Яновский, который также занимается подсчетом потерь техники и администрирует блок Орикса после ухода основателя. Вы можете спросить, погодите, но про какие атаки механизированных колонн вы говорите, когда на фронте воздушное пространство насыщено беспилотниками? Все так. Логика здесь в том, чтобы уменьшить человеческие потери. А при массовом использовании бронетехники они все равно меньше, чем при пеших атаках. При этом никто не говорит, что танковые атаки приведут к какому-то успеху. Просто предполагается, что российская армия будет вынуждена пойти на такие меры, потому что потери солдат слишком большие, и набор их уже не покрывает. У российской армии сейчас есть определенные запасы бронетехники, тем более, что производство не останавливалось в прошлом году, когда атаковали в основном пехотой. Это позволило создать определенные резервы. На всякий случай скажу снова, что нет, мы не ожидаем и не видим признаков готовящейся мобилизации. Мне приходится повторять это как мантру, потому что вокруг полно СМИ, жадных до алармизма и кликбейта. Теперь от разговоров об общей ситуации на войне давайте перейдем к рассмотрению отдельных направлений. Славянско-Краматорская агломерация. Очевидно, самая желанная цель для российского генштаба и Владимира Путина на этот год. Однажды, захватив эти два города, Путин начнет говорить: ну все, Донбасс мы полностью захватили, сами, без всяких там переговоров, так что теперь условия будут другие. До этого еще далеко. Но это я просто объясняю, почему для него это такая лакомая цель. В лоб атаковать два города, словно сейчас лето 23-го года, и мы под Бахмутом, никто не будет. Цель — создать полуокружение, клещи. Для этого нужно, чтобы войска более или менее синхронно подошли на исходные рубежи с трех направлений. Это с северного фланга, где надо занять леса вдоль реки Северский Донец, южнее Лимана. Это с восточного фланга, где надо выйти на рубеж Николаевка, Ореховатка, Васильевская пустошь и Васютинская. И, наконец, с южного фланга, где нужно захватить Константиновку и Дружковку. Пока что быстрее всех продвигается восточный фланг. На втором месте северный, он же Лиманский, а вот Константиновский тормозится уже долго, большого прогресса там нет. Прогресс восточного фланга дает свои негативные плоды для мирного населения Краматорска. Если раньше до него долетали беспилотники, то теперь по нему бьет и ствольная артиллерия. Расстояние теперь позволяет. В понедельник утром российские войска нанесли артиллерийский удар по торговой базе, многоквартирной застройке, магазину, кафе, в результате чего погибли 2 женщины и мужчина. А еще одна женщина и мужчина пострадали. Так что теперь все больше таких массовых средств поражения дотягиваются до города. Дальше будет идти по нарастающей. Поэтому уже надо начинать перемещать мирное население из города в какие-то отдаленные регионы.
и особенно начинать с уязвимого маломобильного населения. Я имею в виду не только тех, у кого физиологические ограничения, но и, например, пенсионеров. Потому что, как мы видим по практике за эти 4 года, пенсионерам приходится раз 10 приехать и предложить: давайте мы вас вывезем. И может только на 11-й раз они начинают соглашаться. Даже после того, как российские войска займут исходные рубежи для атаки на эту агломерацию, бои за нее будут идти много месяцев. Это и по причине наличия большого количества фортификаций, укреплений около тех городов, и по причине того, что опять будет реализовываться бахмутский сценарий, как и с последним примером в части Покровска и Мирнограда. На Покровском направлении основные бои идут в районе Родинского, где российские войска атакуют на север по направлению на Белицкое, а также на северо-запад по направлению на Шевченко. В целом российская армия пытается выровнять здесь линию фронта, пробив дорогу и сомкнувшись с теми российскими подразделениями, которые ведут бои за поселок Гришино. Большая часть поселка Гришино уже захвачена. Продолжается наступательная операция украинских сил на юге, где они еще больше додвинули серую зону. Отбили часть позиций в районе Тернового, Новогригоровки и Злагода. Цель украинских сил здесь – осложнить движение по дороге, соединяющего Гуляйполе с Великой Новоселкой, по которой подводится снабжение. Получается, что ВСУ бьют в северный фланг группировки войск «Восток», пытающиеся двигаться от Гуляйполя на запад, по направлению на Орехово. Как и в боях за Славянск-Краматорск, план по окружению Орехова тоже подразумевает выход на исходные рубежи с 3 сторон. Это, собственно, Гуляйпольское направление, то есть восточный фланг, и Степногорское направление, где российские войска заняли новое захваченное село – Веселянка на берегу реки Конка. Но ничего из него не показали, так что заявление – кредит. Плюс южный фланг со стороны Малой Токмачки и Работина. Пока что с операцией по захвату Орехова все довольно-таки глухо. Позиции российских войск находятся довольно-таки далеко. Чем больше таких рассинхронов в выходе на исходные рубежи у российских войск, тем больше возможностей у украинской стороны по контратакам во фланге российских войск. Еще в рамках подведения статистики за месяц, которую в начале недели публиковали многие структуры, мы обратили внимание на данные воздушных сил Украины. В течение всего февраля месяца украинская авиация осуществила 112 вылетов, огневое поражение и авиационную поддержку войск. То есть речь не про вылеты на перехват ракет и шахедов, а вылеты, например, для сброса высокоточных авиабомб. При этом, согласно статистике Генштаба ВСУ, только 27 февраля, в прошлую пятницу, за один день российская авиация сбросила 328 планирующих авиабомб. Как правило, самолет несет на себе 2-4 авиабомбы. Ну, давайте даже представим, что во всех случаях сбрасывалось по 4 авиабомбы за раз с одного самолета. Все равно это получается больше 80 вылетов на авиационную поддержку войск. И это за один день. Это хорошо объясняется двумя моментами. Во-первых, новостями, которые я видел где-то месяц назад, что производство высокоточных планирующих авиабомб «Хэммер», которые применяет Украина, выросло до 90 штук в месяц. Россия производит 5000 в месяц. Во-вторых, позавчера появилась статья агентства Рейтер, которая со ссылкой на 3 источников сообщает, что с конца ноября до середины декабря Украина не получала боеприпасы для самолетов F-16, из-за чего возник дефицит. Банально нечем было стрелять. Там, правда, речь про ракеты класса «Воздух-воздух», то есть работу в роли летающего ПВО, а не про авиационную поддержку войск. Но это показывает тенденцию в целом, что поставки упираются в масштабы производства западной оборонки, а также бюрократию с покупкой боеприпасов. Сейчас еще и Орбан в преддверии своих выборов все больше пакостит Украине. Требует отремонтировать поврежденный трубопровод «Дружба», чтобы российская нефть снова пошла в Венгрию. При этом Орбан блокирует выделение Евросоюзом первого транша в рамках согласованного кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Сам Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина могла бы за месяц-полтора отремонтировать этот трубопровод, но не стала бы. Также он сказал, что если один человек в ЕС будет продолжать блокировать выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, то он передаст его адрес украинским вооруженным силам, чтобы они с ним сами пообщались на своем языке. И вот после таких завуалированных угроз мы видим новое обострение отношений. В Будапеште силовики задержали инкассаторов украинского Ощадбанка, обвиняют их в отмывании денег. Инкассаторы занимались перевозкой денег между Австрией и Украиной в рамках обычных межбанковских процессов. Уже опубликованы кадры операции Венгерского центра по борьбе с терроризмом. И там все как по методичкам ФСБ. Такие же маски-шоу.
Из-за войны в Персидском заливе, казалось бы, весь этот цирк с трехсторонними переговорами США, Россия, Украина поставлен на паузу. О чем Зеленский недавно заявил. Но потом Трамп в интервью изданию «Политика» сказал, что Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение. У него нет карт на руках, а сейчас их стало еще меньше. Видимо, теперь уже отрицательное количество карт на руках. Несмотря на отсутствие новых раундов переговоров, произошел очередной обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Продолжается танкерная война. Был нанесен удар по российскому танкеру-газовозу в Средиземном море, около берегов Ливии. Говорят, что было использовано 4 беспилотника и 2 безэкипажных катера. Я думаю, что здесь нужно обратить внимание на географию. Это опять не Черное, а Средиземное море. Как отмечал Майкл Кофман, война расширяется географически. Кадры последствий взрыва газовоза, конечно, впечатляют. Раньше я такое разве что в кино видел. Что касается новой войны, то меня отдельно впечатляет вот это вот «только не списывай в точь-в-точь». Такое ощущение, что у трамповской и путинской администрации один и тот же спичрайтер. Не мы начинали эту войну. Если бы мы не ударили первыми, они бы не нанесли удар по нам. Это специальная боевая операция, и она продлится 2-3 недели. Эта операция будет продолжаться, пока не достигнет всех своих целей. Но ей-богу, прям слово в слово. Можно играть в угадайку, произносить одну из таких фраз и задавать вопрос. Угадайте, кто это сказал? Министр обороны США Пит Хексет или российский пропагандист Владимир Соловьев? Что касается влияния на российско-украинскую войну, то тут речь прежде всего про американские боеприпасы, а именно элементы противовоздушной обороны. Вспомните, как в прошлом году Пит Хексет забрал с американского завода 20 тысяч комплектов АПКВС. Потому что Америке они сейчас нужнее на Ближнем Востоке. Это комплекты, которые превращают неуправляемые ракеты «Гидра» в высокоточные ракеты с лазерным наведением. Украина тоже использует их для сбития российских шахедов. Как, собственно, и американские войска их сейчас тоже используют, тоже для сбития шахедов. Учитывая, что конца и края специальной боевой операции пока не видно, приоритет поставок будет отдаваться внутренним потребностям. И так не только с АПКВС, но и с комплексами Patriot и с ракетами к ним. Зеленский вот на днях сказал, что в ходе этой операции страны Ближнего Востока уже выпустили более 800 ракет ПАК-3 комплекса Patriot. У Украины за всю войну не было столько зенитных ракет ПАК-3. Идут обсуждения вокруг того, что у украинской стороны есть актуальный хороший опыт противодействия шахедов с использованием дешевых средств, а именно зенитных дронов. И вроде бы как мощности украинских производителей этих дронов недозагружены, потому что у Украины нету столько денег, чтобы загрузить их на полную. Поэтому обсуждается вариант закупок Америкой и другими странами украинских зенитных дронов для противодействия иранским шахедам. Я помню, как осенью 2022 года все шутили, что Россия вышла на первое место по поставкам военной техники для Украины. Ну это потому, что армия бежала с Харьковского фронта, побросав всю технику. А вот теперь может сложиться ситуация, когда Украина помогает Америке оружием. Вовремя. На Россию эта война особо никак не повлияет. Производство шахедов в России полностью локализовано. И уже давным-давно ушло в собственные модификации и разработки. Никаких поставок от Ирана в этом плане не было давно. На Путина эта война может повлиять разве что геополитически. Потенциально потеря влияния в регионе интерес. Вот с таких новостей мы начинаем эту весну. Теперь будем следить за 2 войнами. Отдельно отмечу, что мы не являемся экспертами по Ближнему Востоку и не планируем вести какие-то сводки по войне в Персидском заливе. У нас и ресурсов на это нет. Так что увидимся с вами через неделю в рамках новостей с российско-украинской войны. Пока. Check off.
Today I'm going to be talking about the spell system in Grimorium, the roguelike spellcrafting game I'm building in a voxel-based cellular automata engine. So something crazy is happening in the Arknights infield community. A player actually applied real-life electrical engineering into the game, PWM, or pulse width modulation, inside the AIC factory system. Basically, PWM rapidly turns power on. So what am I gonna do? Still waiting for something? Looking for me? You finally remember something? So, how's that for my real power? How's that for my real power? I have no clue how I'm gonna build her team.
So something crazy is happening in the Arknights infield community. A player actually applied real-life electrical engineering into the game, PWM, or pulse width modulation, inside the AIC factory system. Basically, PWM rapidly turns power on and off to control the average energy output. Why? Because Wuling batteries generate 1,600 power, and a lot of electricity normally gets wasted when the storage is full. Using this method, he managed to maximize power usage instead of letting it overflow. People are literally doing electrical engineering in infield now. What do you think? Another day of beautiful sounds. Bruce, there's something about cotton candy miniature horses that can just change the entire brain chemistry of a man. Or at least that's what most people agree is the case. We've collectively blamed this abnormal behavior displayed by men between 18 and 30 on the My Little Pony franchise. But really, this phenomenon dates as far back as 30,000 years ago, when artists of the prehistoric times, just like artists of the DeviantArt times, very often chose horses as their muse, making them the most commonly depicted animal in Eurasian cave art. The almost fanatical, sometimes even bordering fetishistic fascination with horses can be traced back to pre-civilized society. So is it specifically this cartoon, or is the show just a key that unlocks a part of the brain that has simply always been there? Are horses actually an ancient psyop created by aliens, and does Pink Pie exist with the secret deeper purpose of controlling adult men and turning them into enemies of Christ? Historically speaking, yes, only the really important questions here on the Poopy Show. Let's start with how did horses first infiltrate our lives? It's 3,500 BC. Humanity was discovering all types of things, like writing. Yay, I can keep records. Classes. Yay, I can keep slaves. And most important, horse. For riding, not quite yet. For eating and carrying stuff around. Carry stuff like... Yes, actually, we have evidence for this from Botar, where the majority of non-human remains were bones of horses. Traces of mare's milk were also found on pottery shards, but more importantly, the teeth of these horses appear to have been worn down by a mouthpiece. It's ultimately unclear exactly how or when horses were fully domesticated and transitioned from being pack animals you sometimes eat to being possibly the most important tool in ancient times. But it will take about 1,000 more years for the horses to actually be ridden. During all this time, the donkey was doing the same job, by the way, just in a different continent. It would make its way into Europe and Asia eventually. And here's the thing. Donkeys are safer, can carry more stuff, are less likely to scare and hurt themselves, more versatile, take longer to tire out. But the horse had speed. And here's why that's important. A study reveals that a ride in a fast car increases the testosterone levels of male subjects more than an actual woman could. Additionally, it's also proven people with lower MAO levels seek thrill more often, and people with lower MOA levels are often on the spectrum. Franchises typically enjoyed by men do reflect that neurodivergent masculine desire. And My Little Pony dominates this market, obviously, but the entirety of human history simply led to it being as big as it is. Let's go back to the before times again to further prove my theory, and talk about antiquity's most notable brony, the entire population of Troy. Here's the story. 1183 BC or 3194 BMLP, there was a legendary battle between the Trojans and the Greeks. The Greeks were losing. They could not gain access to the city because of its high walls. To infiltrate it, they did what? Build something that the enemy could not resist. Yo, what is it? It's a horse, dude. Historians
believe the Trojan horse was metaphorical, but actually it's a story about how the Trojans were bronies and this ultimately led to their demise. It also goes down in history as possibly the most expensive and most lethal fursuit, if it was real, which it was. Next we examine the brawny behavior of Alexander the Great. His love for Bucephalus gave birth to numerous legends. It's said that a dealer offered the horse to King Philip II for 13 talents, and in those times that was a boatload of money, literally. This would be the yearly salary of an entire ship full of 200 men. But the horse was kind of an ass, so Alexander's father was not interested in some overpriced mount that no one could tame, even if it supposedly had a lineage that traced back to Pegasus. But Alexander claimed that he could tame Bucephalus, and through Disney princess magic, I presume, he did. It's said that later on an oracle told Philip that whoever could tame Bucephalus, the horse with the mark of an ox, shall rule the world, which is canonically the first Brony Mary Sue fanfic. But Alexander did really treasure Bucephalus, and even named the city after the horse. But perhaps more importantly, once it got stolen, Alexander threatened to burn down Babylon if the horse was not returned to him. It quietly was. And let's not forget Caligula, who I most see as a representative of the Brony community. He wanted to make his favorite horse part of the Senate, but was executed before he actually could, for being a weird horse girl. God forbid women have hobbies. Then the Duke of Wellington. He nearly got killed in the Battle of Waterloo, not by Napoleon, but by his horse, who, I quote, almost achieved what the French were trying to do by nearly kicking his head off. But after 17 hours of battle, he just said to the horse, something British probably, and continued to love the horse. And forgave the horse. This one also got one of his hooves stolen, then found, then turned into an inkstand. On the other side, Napoleon's horse Marengo, you know, this horse, was captured and put on exhibition. When it died at age 39, it continued to be on exhibition, as a skeleton, in the National British Museum of War. Now, I think we can get to the next obvious question. When did this become this? Well, pretty much when this became this. I know this show isn't about real horses. These are miniature horses that are brightly colored and talk about feelings. But reality is bleak, dude. If this shit makes you happy, go for it. Just don't turn it into something vile that makes Richard downstairs happy, and I apply that to every single franchise. Because I do actually understand it. I sometimes accidentally consume a bit too much black-pilled slop, and I have to put on an episode of Golden Girls. Was that show made for me? I don't think so. But I crave for a reality that looks like this. And it's perfectly logical that some people crave for a reality that looks like this. Not to mention the ongoing resistance to norms of masculinity that is especially prevalent during adolescence. Nearly 80% of teenage boys have some level of disregard for common masculine traits, and this can be an escape for them. The horse aspect is just an entry point. So let me end this with My Little Pony did not unintentionally gain a 4chan adult male audience. They made a show which just historically, maybe even biologically, caters to them. Wait, what are you doing here? This video was made possible by GamerSup. I know we've all had some weird childhood fears, like the thing that may or may not be lurking in the corner, tropical freshwater fish, or a British cartoon where all the characters look like they're made out of beeswax and have no soul. Favorite game show. Are they a trans girl that you know, or is it in your backyard? I'm your host, H2O Sylvie. Behind their eyes. Today, we go over a few of the more common childhood fears and answer the question, are those fears justified? Starting with clowns. Which right off the bat I'm gonna say 100% justified. But not for the reasons you have in mind. See, clowning is one of the most unregulated industries. There's no guarantee that the clowns you see at functions or Twitch.com have the proper qualifications. Because guess what? The last clown school shut down in 1997. These are not trusted professionals. And like, would you take medical advice from a guy with no degree? I mean, people just be injecting themselves with anything these days, so disregard that last question. But I think clowns either need to start showing some IDs and certificates from reputable clown establishments, or we get rid of them and bring back medieval jesters. Because seriously, who are we inviting to the Harvest Festival? Bobo, who's never been the same after a divorce? Or Roland the Farter, who is so funny the king just gave him 30 acres of land? Next, Piranha.
I love nonlinear narratives. Sorry, that joke won't make sense to most of you. But yeah, nonlinear narratives. Instead of normal stories where events occur one after another in a timeline, nonlinear narratives have a whole nother dimension they add to the story. Say you have a narrative that branches. Now you're not just telling one story, you're presenting a whole possibility space of different things that could happen and different ways this story could go down. But branching narratives are far from the only way to do this. And so in this video, I'll look at 5 different ways that you can tell stories non-linearly, what the advantages of those techniques are, what stories and mediums take the most advantage of them, and what kinds of stories can you only tell by using these less direct means. And at the end, we're going to look at a video game that uses all 5 of these techniques together to create an experience that's one of my favorite I've ever had consuming media. Let's do this. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay, so starting with branching narratives, the idea here is that there's multiple options within a story. These days, people mainly associate this with dialogue trees in video games, but there's lots of other ways people have done this. Old text-based adventure games had you typing text into a command prompt until some command got recognized and it moved the story forward. The movie Clue had multiple versions that released, and so you had to go to different theaters to get different endings. Would anyone care for fruit or dessert? I'm gonna go home and sleep with my wife. And the Choose Your Own Adventure kids books had you jump to different page numbers based on the decisions you want to make. But regardless of the technique you use, all branching narratives have the same fundamental problem: exponential growth. Let's say you have 10 pages of script and then a binary choice. Go left or right, shoot the gun or don't, that kind of thing. Then for each of those options, you write another 10 pages of script and then have a new choice at the end of those. Now we have 4 paths, and each additional choice we have will double the total amount of endings the story has. This builds up exponentially. So with only 10 choices, and again 10 pages between each choice, we end up with 1,024 different endings, each one of which takes 110 pages to reach. But the total number of pages in this book has to be way higher than 110. In this setup, it works out to 20,470 pages. That's 200 times more work than you would need to for a linear story. And even if they go through it multiple times to get different endings, unless they're going through it 200 times, it's not worth it. And this will get worse if you decide to do more than 10 pages in between each gap, or offer more than 2 possible options at each choice. Plus, the medium you're telling this story in is going to matter for how problematic this inefficiency is. Just adding some more text isn't that expensive, but if you have to add some new art or music, or do a whole new animated scene, or film an entire live action scene, this multiplied price becomes a bigger and bigger deal. So how do the Choose Your Own Adventure books, for example, do this? Well, here's a graph of how the story structure of one of these books works. To start with, between each choice, there's usually only 1 page of writing, and often it's just a couple paragraphs. But beyond that, there's a number of techniques they and other branching narratives use to quote-unquote prune this tree of options and make it more economical to produce. One option is what I call fake choices. They give you what looks like a branch, but both paths actually end up going to the same place. Take this branch in the narrative from Dispatch, which for brevity will speed up. Documentation, one of the 3 Ds at SDN. Tends to be a healthy amount of paperwork. I used to call it triple Ds, but I was informed that had a different connotation. 3 Ds? Dispatching, documentation, diversity is the 3rd, not in terms of writing names. Yep, we're all about diversity. Documentation, one of the 3 Ds at SDN. Tends to be a healthy amount of paperwork. I used to call it triple Ds, but I was informed that had a different connotation. What kind of heroes end up here? Oh, all sorts. Some that are tired of doing it themselves, some heroes with their teams. And some that used to be called Invisibitch. Quite the eclectic roster. Yep, we're all about diversity. Documentation, one of the 3 Ds at SDN. Tends to be a healthy amount of paperwork. I used to call it triple Ds, but I was informed that had a different connotation. How many heroes do you have here? Network-wide, we're over 300. Here at the Torrance branch, we've got somewhere between 45 and 50, depending on our roster at any given time, working different shifts. Yep, we're all about diversity. So you can see, after splitting, the narrative collapses back into one single round.
And if you map out the choices for full episode of Dispatch, it looks something like this, where nearly every decision branches and then collapses back like this, so the whole episode looks linear, even though we have a bunch of these choice options. You'll also notice in the Choose Your Own Adventure diagram that different paths have different total lengths. And that's because some of those paths will end the story early, by you completing your goal, or having your prospective character die, or something like that. The visual novel Fate Stay Night does this with a bunch of their choices, where there's the correct one that advances the story, and an incorrect one that causes the story to end early. For example, really early on, you can choose to reject the call to adventure and just skip out on the whole magic battle that's about to start. Now, at this point, it's maybe worth pausing and thinking for yourself whether these false choices and sudden ends to the story really add much versus telling the story linearly, like a TV show or a book. But regardless of how you answer that, a lot of these are using digital media still to do stuff you couldn't do otherwise, like to have voice acting and soundtracks, which I do think add a fair bit. Sorry, I'm a nerd. So we've seen the difficulties of branching narratives, but what are the advantages? Like, why go through all that effort to structure your story like this? The maybe most obvious here is role-playing. Instead of writing your main character, you can let your audience choose the actions of said character. They can act the way they want to in the moment and experience the story that way. This has a big advantage for immersion. You're making these decisions and really getting into the world, but also I think adds some ownership. Like, you care more about the results of an action if you were the one who took that action. And this kind of creates some tension, where the more you want your audience to put themselves in a role, the less that role has to exist already. So the result is you get this kind of spectrum of main characters in this kind of story, where on one hand you have characters with basically no characterization. The player/consumer of your story is the one who decides entirely what this character is like. And on the other end, we have full characters in their own right that the writer has determined, that the player is then just kind of shaping the direction of the story. And this is a thing writers have to choose. Do you want to lean more towards having character autonomy and the ability to insert yourself into that role? Or do you want to lean more towards having a real fleshed out character that you can incorporate into your story in a predictable way? Another advantage to branching narratives is a feeling of exploration. You don't just get one story, you can see what would happen if you had chosen other things. This can add stakes to your story in a way that's otherwise kind of difficult to do. You know for sure that this series of actions is the only way to save the world because you have experienced not doing these actions and the world ending. And there's lots of games that deal with consequences being more significant in branching narratives like this. You're kind of complicit to the events of a story in a way you're not in a traditional linear narrative. There's even an extent you can apply this to any interactive medium, even if it's not branching. Like in a movie, a scary thing will just happen. But in a video game, you have to actively choose to go towards the scary thing. Prey is a great example of this, which if you haven't played already, I'm gonna spoil the first like 5 minutes, which is super cool. But there's this whole sequence where you're trapped in an apartment and can't get out until you think to grab a wrench and smash your window. In doing so, realizing that your apartment wasn't real and you're in a lab being experimented on instead. There's only one way to advance the story here, but it doesn't happen until you have the idea to do it, which I think is meaningfully different from just watching a show where the main character does this. And in a similar way, I actually think those quote-unquote meaningless choices and dead ends I talked about earlier do matter. There's a great talk that Tom Francis did at last year's GDC about narratives in his game Tactical Breach Wizards. This game has a ton of these branching dialogue options, and they never really do anything, they're just kind of there to shove some jokes in. But nonetheless, he talks about how crazy valuable these were to his writing process. For jokes, the multiple options essentially give you 3 tries to make someone laugh. And not only do you get 3 chances to make them laugh, players only tend to remember the one they like most. So you're basically live A/B testing different styles of comedy for the player in the moment. In more serious moments, it also lets the player control the vibe of the story. You can have a dialogue tree where one of the options is stay silent as the protagonist, and one of the options is crack a joke. Not only does this let the player tune how serious they want the story to feel, for the player who wants the serious story, they still read that joke, even though it canonically doesn't happen. So you're able to both tell the joke while also canonically not having a jokey character. And that's something you just can't do in a linear narrative. This is my answer to why those pointless options we saw in the game Dispatch make it a better experience. Take literally the first lines in the game. Obviously, I love him. He's my dad.
What does that mean? Just say what you want to say. It's just, when you add obviously, it feels a little less obvious. So, I'll ask again. How do you really feel about your father? Again, this is literally the opening to the game. So you obviously have no idea who this guy is, who his father is, or what their relationship actually was. So you can't answer in a role-playing way, and you don't really even know enough to explore options. The only thing you have to go off of is your preferences in stories. Do you want this to be the type of story where the main character shits on his dad, or the type of story where he looks up to his dad? That's not going to change the capital P plot of the story, but each of those options will appeal more to different people. It means from the get-go, you're tuning the tone of the story into one you like more. And like, honestly, as a writer, I would love to have this ability in something like a YouTube video. Like, are you annoyed that I've been spending this long on the first topic when I've said we're gonna get to 5 topics eventually? Are you already familiar with everything I've talked about and I should skip to my most novel points? If I use the expression Sweetsian game, do you know what I'm talking about? Is this list of examples too long and you wish it were shorter? All those would be great if I could design 2 separate versions of this video that would fit you better depending on your answers. And actually, let's give this a test. So if you're interested in me more ramblingly going through a bunch of examples one by one for all 5 types of narratives, I want you to press the L key on your keyboard or double tap right on mobile when this circle lights up. Whereas if you want me to cut to the chase and just say my most original ideas right away, don't touch anything. If you're on some other platform, you're just gonna have to watch both options of this dialogue tree because it's not that advanced. But anyways, 1, 2, 3, tree. You hit the button and therefore want to hear me ramble a bit more. Awesome. With that, let's move on to our next type of nonlinear narrative. Looping narratives. The idea here is you go through a story once and then come back and go through a story a second time, but on that second time something's different, and to kind of understand the whole story you need to do that repetition of it. One common way of doing this is having scenes that are a little odd the first watch through, but going through a second time take on a new meaning. You might have a character say something like, "Isn't it weird we call them Arabic numerals, but in Arabic they don't use those. They use a different set of numerals that look similar but are different." And the first time you watch that, you're like, okay, this guy's just saying a random thing. But maybe on a second watch through, you're like, oh, that was actually a clue that makes sense with the thing that came later. This shows up all over. In fantasy books, it's often prophetic dreams, and in science fiction books, it's often some time travel element. I don't know what Dune is, both, I guess. But this is similar to a branching narrative, where you're writing 2 versions of the same scene for different readers. But here you're layering them on top of each other. There's the one reader who's going through it the first time, and another reader who's going through it a second time. And so you have to write it in a way that it makes sense for the person going through the first time, but also in a way that it is different for the person going through the second time. Now, this isn't easy to do by any means, but one of the big advantages is that it can make your story feel more cohesive. If you have a bunch of twists that are going to happen later in the story, by kind of foreshadowing them indirectly like this, it can feel surprising on a first watch, but feel cohesive on a second watch. When Attack on Titan was coming out, I rewatched the entire show after every season finished airing. And each time I did that, there were moments throughout the show that felt different. Some scenes took on a different meaning after I finished the first season. I'm sorry, I was paying attention to different characters after finishing season 2. Rewatching after season 3, I understood the world better than even the characters did. Who do you think the real enemy is here? And after finishing the whole show, you get a new perspective on the themes and structures that the story has had from the beginning. To me, this made the show so much more fun to watch, but it's kind of unfortunate that I don't think anyone's gonna do this anymore. Now that the whole show is out, when you reach a cliffhanger at the end of a season, you're just gonna watch the next episode. You're not gonna pause and rewatch the entire show up until that point to better predict what's gonna happen next. And this is where I think games have a more unique relationship to looping narratives. Games definitionally have to let you fail, so your story needs to account for the possibility that the player's gonna lose. Most of the time, this is done by just
restarting the section you failed at. The kind of implicit assumption here is that if your character dies, it was not canon to the story, and we're going to restart until we get the real thing that happened. You could conceptually write a narrative that branches every time there's a possibility of failure, but as we talked about, that's going to get exponentially more expensive the longer your game is. So the best way to do this is to have the game loop, but have that looping be incorporated into the story. Many games do this by explicitly having a time loop be an element of the plot, but lots of others just have structures that handle repetition well, and have the story still make sense even if you lose repeatedly. It's also possible to use the same story, but come at it from a new perspective when you loop it. A great example of this is Fire Emblem Three Houses, which has 3 different routes that split right at the beginning of the game. Each of these has a different plot that you go through throughout the game, but to save money, and because it fits the 4-act structure, the events that occur in the first half of the game are the same no matter what you pick, and they don't diverge until a big climactic thing happens midway through. So when you want to loop through the game and go through a different route, you're going to have to go through the same opening events for half the game. There is a little bit of the dual writing, hidden meaning stuff we've talked about, but mainly they keep it fresh by having your cast of characters be largely different. An early event that happens in all 3 routes is a noble lord starting a rebellion against the church. This occurs the same in all 3 routes, but there's a different perspective on it. One route focuses on character drama, and so the focus of the rebellion in this route is that the leader is the adopted father of a kid you know. Are you ready? We shouldn't have killed them. We should have found another way. In another route, you're focusing more on the injustices of the system and the cruelty of the church in response to this rebellion. Even if our enemies are the gods themselves, we must never lose sight of our goal. While the third route focuses more on the underlying lore and mysteries, and so there's more emphasis placed on why that rebellion happened in the first place and what's going on behind the scenes. Why would Lord Lonato incite such a reckless rebellion? He had to have known he had no chance of winning. Between all 3, it's the same plot point and the same mechanical mission, but because you have different characters in each route, the side conversations, and therefore the lens you're viewing these events from, is different. And so looping through the story like this gives you a broader understanding of the world and what's going on than you could have from a single playthrough. Okay, now this next section is about meta-narratives, but that's a term that's used a bunch of different ways. So to be specific, I'm talking about a narrative that then you have a game of discovering that narrative, and that game forms a secondary narrative. So it's a story about the discovery of a story. That's a concise way of putting it, but to really explain what I mean by that and why I think it's interesting, we're going to need to be on the same page for 3 bits of theory. First, how to convert a game into a story, then how to convert a story into a game, and finally the concepts of fabula and sujet. So the first one is pretty easy. When you play a game, you are, in necessity, acting out a story. All games involve some challenge that you are trying to overcome that you ultimately succeed or fail at. There are plenty of stories of people just playing sports, board games, or video games, sometimes with added context of what's going on in those characters' lives to make that game important, but sometimes not. Sometimes the competition itself is all the conflict you need. Now, the problem comes with trying to integrate these emergent stories you get from playing games with traditional narratives, because while you might know whether the player won or lost, you don't necessarily know how they did it. The narrative implications of a character finally defeating their enemy after 3,000 attempts is very different than the narrative implication of them giving up and having a friend show up and do it for them. So treating games as stories is kind of difficult in the larger context of a story you're trying to tell. But what about treating stories as games? What do I mean by that? Well, I think this is easiest to see in mysteries. The story implies the goal of you solving the mystery. There are clues of varying levels of details that'll help point you along that path. And you're not supposed to use any meta information you have, like the length of the season, to help you out here. Obviously, you don't have to approach mysteries like this. You can just look up the answers online to what's going to happen. So it requires a certain mindset that you're trying to solve the mystery. If you're familiar with the Sweetsian definition of games, or saw my Minecraft video, this should be recognizable as being a game. Like I said, I think this is most obvious with mysteries, but you can approach any story like this, whether it be who's gonna win in a series of fights coming up, or predicting how a character will respond emotionally to the events that just occurred. And while I realize this is a weird way to approach it, I genuinely think this is part of why stories can help you build empathy and understand other people better.
There's also more ways to approach this than just predicting things. You have stuff like Socratic philosophy books, which instead of a normal philosophy book that just tells you some ideas, have this narrative framing of a master teaching some students. Usually the master will ask some question, and then the students will respond. But the best way to consume these is to pause reading when the master asks a question, think about it for yourself, and then continue. If the student had the same answer as you, then the master's retort to that student is a retort to your thinking. And if not, you've gotten a new perspective on how to see the philosophy. You can even use this same framework to think about abstract art in media. Your goal is to figure out what something means, and the restriction is you can't just have the author tell you or look up what someone else thinks it means. You have to engage with the media or art yourself and come to your own conclusions. Was this all in my mind? What's an Ava? Is that sort of a Freudian thing, or am I real? The act of finding meaning in art is more important than the meaning itself is, I think, analogous or the same thing as the statement, the act of playing basketball is more important than the final goal of getting the balls through hoops. I realize I, as a game developer, saying that everything is a game is one of those if all you have is a hammer kind of situations. But the point I'm getting at here is that actively consuming media can be thought of as a game. But the problem is, as a writer, you don't know what that game is going to be or if your audience is even playing it. You don't know if they're actively trying to predict what's going to happen next, empathize with your characters, or try to understand the deeper meaning of the metaphors you're showing. You may recall me asking you to pause and think for yourself earlier in this video. Now at this point, it's maybe worth pausing and thinking for yourself. I don't know if you did that, which is why it's difficult to count on this kind of thing when you're developing a story. And this is somewhat of a mirror to our previous statement. Stories create games, but you don't know what type of game and whether the audience is actually playing it. And games create stories, but you don't know what kind of story and what the payoff to it is. With both of those in mind, we can get to the point I've been building all this towards, which is that video games are uniquely positioned to synthesize both of these ideas, covering their weaknesses and building on their strengths. And you can do this pretty simply, but explaining how requires that final bit of theory, fabula and sujet, where fabula is the actual chronological sequence of events that happen in the world, and sujet is the sequence of events as they're presented to the viewer. So, like the beginning of the movie Oppenheimer has 3 scenes in this order. We have Oppenheimer being interviewed in a security hearing, Strauss in the future talking about that security hearing, and then when Oppenheimer talks about his past, we flash back to that. So the actual order of events, the fabula, is like this. Oppenheimer in college, then Oppenheimer in the security meeting, then Strauss later talking about it. But for reasons of dramatic tension, the movie doesn't tell you these events in this order. They scramble them up in order to make it more dramatic. This new order is called the sujet. There's a large backlog of stories that have this scrambled sujet like this for different reasons and with different levels of complexity. Of these examples, Mementos is extra weird. Sujet. Interesting. So I suppose it's because half of the movie French term. And wanna come snowboarding with me, Enderman? Empty wallet. Oh, whoa, whoa, whoa! A strong team is one without any weak links. Looking for me? You finally remember. A strong team is one without any weak links. Looking for me? You finally remember something? Yay.
is taking place in chronological order, but then it cuts to these black and white segments which are taking place in reverse chronological order, and then the end of the movie is when those two timelines meet and match up, which is just to say that it can get very complicated but doesn't have to be. A basic flashback would also be counted in this. Actually, my favorite example is from the show Bakano. It opens with the scene that chronologically takes place at the end of the story. Two characters, the vice president of a newspaper and his assistant, are debating the best way to tell the story to their readers. They go back and forth debating where on the timeline would be best to start telling the story and what character would make the most sense to follow. This then results in one of my favorite episode title drops in any show I've ever seen. It wouldn't be too surprising for you and I to be the people, or the characters who begin this tale. Really? Like, man, I don't know about you. This is so cool. This is such a cool way to introduce a show. Oh, it got me so hooked. Anyways. But significantly for what we're talking about here, the vice president of the newspaper is not the main character of the show. He basically doesn't show up after the pilot. It exemplifies that when the sujet is so scrambled like this, the person going through the story doesn't really have to have anything to do with it. So much so you can split it into two different stories. There's the underlying story of what happened, and then the story in the present of someone going through and discovering that story. And this is how you get that synthesis of games and stories that I talked about earlier. Your pre-authored story can be the fabula, the underlying contents of the plot, but then you can have a totally separate story of a character going through discovering that story. The fabula can be presented as a bunch of fragments that are difficult to piece together, and you as the author don't even necessarily know the order in which they're going to discover these things. But no matter how scrambled that sujet gets, the underlying fabula will remain the same. So you can write stories that won't be interfered by whatever action the player takes. And you know how the player is going to interact with the story because it's presented as a game from the get-go. So you can do stuff like gating content behind solving some element of the mystery. You could only be in this location if you figured something out, so we can time a reveal given that you know that information now. You don't have to spell everything out to get everyone on the same page like you would need to in a linear story. And you can commit to this as much as you want. Some games, this is the whole point, discovering the plot of what happened. But in other games, it's presented as a side thing you can optionally do, which lets players who want to engage with the lore have this mystery of figuring it out, but players who don't can just skip right past it. It's not in your face like a normal story cutscene would be. There's a whole bunch of advantages to this structure. But yeah, that's what I mean by meta-narrative. You have this underlying narrative that's split up into a bunch of chunks, a game of assembling those chunks together, and then finally a narrative over top of that of how you assembled those. The top level narrative being the sujet of the bottom level fabula. This being non-linear because there's a number of different ways you can reassemble that sujet that the author doesn't necessarily know. Because it's a game, you don't know what clues the player is going to pick up on and what they're not. But this disjointed structure means that no matter what happens, you still get a cohesive story at the end, and you get all the benefits of it being a game and the player engaged with trying to predict it. Cool. This next part is gonna not make sense to you probably because in the branching narrative section I tell people that they can click ahead to this timestamp that's about to show up. So I'm gonna be talking to the people who did that, whereas you who have faithfully watched through the video in a linear manner can mostly ignore it. Yeah. Continue. Oh, well, look at this guy, clicking timestamps, trying to jump forward and skip stuff. Do you ever think maybe there's a reason I laid out the video in the order that I did? Maybe I, having spent months working on this, have thought about it more than you, who spent like, what, 20 minutes watching it? Less, because you're skipping around? Probably watching this dumb thing on ×2 speed on your second monitor. Ugh. You know what? I care. I have respect for people who spend a lot of time thinking about how they structure their stories. I'm down here making stuff and building an appreciation for the art. So you know what? All right, we're gonna do the same thing again. I'm gonna have this light that's gonna turn on. It's gonna count down, and then when it hits 0, I want you to hit the 0 key on your keyboard, all right? I really like when people put a lot of time and care into the narratives, because unlike you, okay, you were supposed to hit the 0 key right when I finished that word. If you don't know, the 0 key restarts the video, so you can try that to see what I'm going for there.
with that out of the way, we're talking about recursive meta-narratives next. This is a derivative of the previous section's idea, so hopefully you watch that. But here we go. A cool pairing with this meta-narrative idea is opening with a character that has amnesia. This shows up in a bunch of different stories where the main character starts in a blank room and doesn't know who they are or how they got there. The answers to those questions are usually flashbacks, so we get the kind of meta-narrative structure of a past story that's being revealed in some disjointed manner, and then the present story of revealing it. And this actually solves a dilemma we talked about earlier with role-playing characters, where a pre-authored character doesn't leave room for the player to interpret it how they want, but a fully player-authored character is hard to write into your script. By having your player character have amnesia, they can both have the freedom to act however they want, and be able to be an important character in the story. In the first Witcher game, Geralt can be a big character in the plot with a lot of backstory, but because he has amnesia, you can roleplay as him even if you don't know any of that backstory. There's a narrative reason for him to be acting differently than he normally would. Having your perspective character involved like this, both in the past story and the current story of discovering that past, creates a different dynamic than the perspective character being unrelated to past events. And that's because at this top layer of decisions, there's someone other than you who cares about the results. The Tarnished in Elden Ring only cares about the lore if you, the player, do, but a main character with amnesia very much cares about what happened in the past, which encourages you, the player, to be interested in those events as well. You are explicitly role-playing a character who wants to learn about the story, because that story is directly about them. So we get this bottom layer of lore that is then mixed up into a new sujet by the player, but because you're role-playing a character in that story, the act of you piecing it together is, in and of itself, another story, the story of uncovering the mystery. And you may recall from the previous theory section that all stories can be turned into games, and that's where we're starting to get this recursive idea, treating that end result as a linear story that then can be analyzed as a game and then have a story on that, etc. I realized we ventured into hard theory land, so to make it more clear what exactly I'm talking about and why you'd want to do that, let's look at some examples. Petscop is a series of videos here on YouTube. The videos are of a guy named Paul playing a video game named Petscop. That right there is a meta-narrative, the story of Paul uncovering the story of Petscop. But those YouTube videos have mysteries in them. It seems like Paul was somehow involved with the creation of Petscop, and there's a bunch of things that are mysteriously censored or otherwise altered in the videos. The video series ends without ever fully spelling out what was going on, and so there's a game of trying to figure out what was happening there. If you want to know what was going on, you can look up a video on Petscop's lore, but there's nothing definitive, so these are just the story of someone attempting to piece together the lore. So an analysis of Petscop is the story of someone trying to solve the mystery of Petscop, the video series, which is, in and of itself, the story of Paul solving the game of piecing together the underlying story of Petscop. Right, why would you make it that convoluted? Let's try to go through this layer by layer. Petscop, the video game, doesn't actually exist, but assuming it did, it would be almost impossible to solve its underlying mysteries. First of all, it seems like an unassuming indie game. If I just found this on itch, I would spend 5 minutes playing it and then say, there's nothing else going on here, and turn it off. So having the character of Paul start the video by saying, hey, look, I found some weird stuff, there's more to this game than I first thought, gets us past that first hurdle of people not even engaging with the mystery to start with, in the same way that having a character you're role-playing as that's interested in the lore will get you to investigate it more. Having Paul also lets the author do things that you couldn't expect a normal player of the game to do. For example, Paul tries weird things like leaving the game running idle for multiple hours at a time. If this was the only way to get a certain clue, you couldn't expect most people to try this. The context of Paul trying to solve the mystery also makes it extra noticeable when Paul ignores things that feel like obvious clues. This is backwards. It says, do you remember being born? Moving on. And this tees up the secondary game of you solving the mystery that Paul isn't. The fact that the base layer of the narrative is someone trying to solve a mystery game tees up the viewer to try approaching this series of videos as a mystery itself. Like a murder mystery is obviously something from the get-go you know you should be trying to solve. But at least at the start, Petscop isn't obviously a mystery like that. The fact that it's not just some guy doing a let's play of a video game is a twist that you have to figure out. But the
context of the main character saying there's more going on here primes you to analyze things more deeply than you would otherwise. The video game Inscryption has a similarly nested narrative like this, with the difference that Inscryption is a real video game. So at a basic level, it is a game, but then there's a narrative element that makes you look at the game differently and approach it as a meta-narrative game about solving a mystery. In that mystery game, you are role-playing as a guy named Luke, which lets them have Luke take actions that you, the player, might not. Then at a final level, there's some unsolved stuff that Luke never figures out, which tees up a broader mystery game layer on top of it that you solve in an ARG. This final level is something you don't have in PetsCop because some people are going to be playing Inscryption just as a roguelike deck builder and might not want to engage with the lore. So having the lore as a mystery game lets the players that want to engage with it do so, and the players who don't can ignore it. Broadly, the idea of these recursive meta-narratives is that you have linear story elements that then become non-linear based on how the player interacts with them, but you linearize it after the fact with another narrative layer, repeating this as many times as you want for different effects. The two examples we showed become non-linear by doing some meta-narrative detective story style things, but some of the coolest untapped potential here is turning a story into a game that isn't a detective game. You may recall me waxing philosophical about using this for philosophy or abstract art. I really think there's some cool stuff that could be done by combining this recursive meta-narrative idea with that. The only example that I know that really gets close to this is the game The Beginner's Guide, where you're playing a series of video games, but there's a narrator that's talking through his interpretation of those video games. What was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. So there's the base level of the actual game, which then becomes non-linear because the author doesn't know how you're going to interpret what that game means. But then they have another guy interpreting the game alongside you. This acts similar to the characters prompting you by saying, hey, there's more going on here. But in this case, he's prompting you by saying, hey, this means something. Then at a higher level, there's a number of things that the narrator does that make it obvious he's interpreting the art wrong, or at the very least, encouraging you to interact with it in a way that the author didn't intend. Apparently, this space station has a labyrinth on it. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Or if you'd really like to solve the labyrinth, you're welcome to do that too. Now, this is a very intentionally weird and avant-garde kind of game, so I don't even know if my interpretation of it is necessarily correct. But at the very least, I think this nested, higher-level narrative of someone along with you interpreting the art gets you to interpret both that underlying art and the beginner's guide as a whole in a much more critical light. And while the beginner's guide doesn't do this, I think there's some potential here to force the user to engage with things. Similar to gating content in detective games behind you solving some level of the mystery, you could potentially gate some content in an art game around certain interpretations of the art. Again, I don't know of anything that does this. The closest is maybe the fictional video game in the story The Three Body Problem, but it's the type of thing that feels uniquely possible with interactive media. And I really hope this kind of game gets explored more and doesn't just end up as some footnote in what's possible. Okay, the final nonlinear narrative technique I want to talk about is combinatorial narratives. Here, instead of just writing a single story, the author writes a bunch of chunks of story, and then can later tell a story by shuffling together those chunks in any order they want. One way of doing this is a pool of random events, where in each playthrough you'll get some number of them. If done well, it'll make each of those playthroughs feel pretty different. I've actually done a little mock version of this with some videos in the description you can try out. Click 1 through 10 to get a little snippet of a story, and based on the order you combine them, you're going to end up with a different final narrative. Let's say you go through like this. A man feels content. A man makes a lot of money. A man gets in an argument with his father. A man feels depressed. Put in that order, it feels like a story of someone's life falling apart. But if we instead go through in this order, a man feels depressed. A man gets in an argument with his father. A man makes a lot of money. A man feels content. Now, it sounds more like the story of someone getting their life back together, or the story of how money solves this guy's problems with his father, or
I don't know, I only kind of wrote this. Anyways, this is kind of a weird writing restriction because you have to write somewhat generically to be able to reorder things like this and have it make sense. And that gets increasingly difficult when you try to do anything bigger than the little toy examples I'm doing here. But when you pull it off, it lets you tell a much wider range of stories than you had to actually write. Unlike in branching narratives, where the amount of writing you had to do grew exponentially for the amount of stories you wanted to tell. In this, the amount of stories you can tell grows combinatorically with the number of story chunks you write. So in the same way that every time you shuffle a deck of cards, you get a unique order of cards that no one's ever seen before, every time you go through a combinatoric story, you're getting a sequence of events that's totally unique to that run through. One way to implement this is actually just having a bunch of text that randomly will show up. You can also do this with game mechanics by having some scripted event happen. Or you can mix the two by having some written story elements that'll interact with some gameplay systems. This type of nonlinear story also shows up a lot in tabletop role-playing games. If a dungeon master doesn't want to improvise an entire scene and make it interesting, they can pre-write a number of events. But by letting the players choose the order in which they engage with those events, they're still allowing some autonomy. They're not railroading people down one single narrative. The Dungeon Master isn't writing the whole story ahead of time, but they're writing the chunks of that story and then piecing them together live into a unique order as it's played. And this is another cool way of turning the story into a game. By letting players choose an order of events, they're shaping the narrative in the way they want to shape it. And this is, I think, meaningfully different from role-playing. You're not choosing what that character would want to do, you're choosing what you think would be a good story. Most of the time, if you're role-playing a character, you're going to have that character try to avoid dying. But if your goal is instead to order events in a way that tells a cool story, you might think it's more interesting if a character dies earlier. And writing stories in this non-linear, chunk-based way can enable people to make that choice. So I think all these story structures are pretty cool and can do a bunch of fun things and cause you to interact with stories in a different way than you normally would. And this is where I reveal that the entire video has actually been just setting the grounds for me to gush about how cool of a video game Slay the Princess is. This game starts as a branching narrative type of story, where a narrator talks and you decide whether to do what he tells you to or strike out on your own. You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. The story is sort of a moral conundrum. I mean, it's called Slay the Princess, so you can kind of get the idea of what I'm getting at there. And the branching narrative lets you approach that in a bunch of different ways. But regardless of what you pick, the story eventually ends. Either your character dies or you kill a princess and some stuff happens. Everything goes dark, and you die. And that's when the entire story restarts. You're on a path in the woods. Once you've looped, some things are going to be the same and some things are going to be different. The things that stay the same, you're going to take in a new light. The things that are different will stand out more by being different. This game self-describes as both a horror game and a romance game, and depending on which and how much of those you experienced your first time through is going to change the context in which you see some events when you loop it through. Still going to kill you, but now we can both enjoy a mutual romantic subtext to the murder. The looping also prevents you from making the same decision multiple times in a row. So while in your first run through, you're probably approaching it in a role-playing kind of manner, your subsequent run-throughs will be forced to be more exploratory. The story becomes less about what decisions you would make in a certain situation, and more about what decisions you could make in those situations. It's not just about one story, it's about the whole possibility space of stories that could happen. Now, after doing a number of loops through the story, you find out that this isn't just you, the player, going through it. You are role-playing a character that's in this larger story about discovering the options that could take place here. And the story of Slay the Princess is actually this meta story about exploring all the different things that could happen here. The crux of that meta story is that the character you're playing is trying to work through how he feels about some moral issues, what his values are in a bunch of situations, and what he wants to decide in this ultimate question everything is building toward.
towards. The game confronts you with all the choices you've made and asks you to come to some conclusion from all of that. So our character, who's exploring a story possibility space, is asked to find meaning within his exploration. And this stacked structure of the character in the game analyzing the decisions he made while playing that game caused me to pause, take a step back, and think more broadly about the things that this video game is saying at a larger level. The kind of meta recursive nature of what it's doing with its story caused me to think about my real life values. And of course, also made me think, wow, this is doing a lot of different things at once. Maybe it would be fun to categorize those or something. Anyways, when you finally finish a run of that game, the order in which you explored things and approached stuff is going to make the ending a little different. And there's enough options that nearly everyone's going to go through this in their own unique way. The game even brings attention to this by making a custom playlist for you on Spotify of the songs that played in the order that you went through the game. And it's a pretty cool way to visualize your unique experience of this game. It's just like so cool. It's like a cool conceptual idea. It's a fun story. But look at this! Hands! Hands that don't have anything in them to stab you with! Makes you think about your values and about art. It's beautiful and scary and it's an amazing game. So there you have it. That's 5 types of nonlinear narratives and the unique things that they can do.
Now, I don't think this list is by any means exhaustive or the only way you can think about this. To be honest, the 5 types are more about having a nice way to structure a video and less something that I like ontologically care about. But hopefully you got some value out of this. I especially thought doing all 5 types in this video was a fun idea. I don't know if you caught all of those, but it was fun coming up with the ideas here. I always end my videos with a recommendation you can check out. And for this video, it's going to be the short stories of Jorge Luis Borges, which are so crazy good. He does a ton of non-linear stuff in these, comments a lot on the form of short form storytelling, has a ton of super inspiring ideas in these, some of which tie directly into old and future videos I'm planning on making, like simulation and simulacrum type stuff. And they still feel like super innovative short stories now, even though they were written 80 years ago. I would highly recommend checking it out if you have at all similar tastes in media as I do. Hi, I'm Jacob O'Neill. I'm the guy who runs this channel. I'm going to be at GDC, the Game Developers Conference, this upcoming March. Here are 3 books to help you know thy enemy. And by enemy, I mean the fossil fuel industry. First up is Merchants of Doubt, which... I'll get to that in a minute. This is written by 2 science historians, Naomi Oreskes and Eric Conway, and is about the tactics used by the tobacco industry in the face of the scientific discovery that smoking is bad for you. Despite the scientific consensus on that, the tobacco industry tried to keep scientific debate alive, and the fossil fuel industry used exactly the same playbook, and continues to do so. They falsely portray the science as unsettled or under debate, they fund opposition research, they create think tanks as fronts for their views, and they take advantage of journalistic balance to make the contrarian view appear more popular than it really is. Merchants of Doubt goes into how this works and Okay, so this is nice. Strength, attack, suppression. Their attack. Whatever. Real main. No. Well, now let's see the weapon database, and let's see the attack, infliction.
так писал. No. It's also will attack flow. Cool. Really? Oh, that's also nice. My infused broth. It also gives attack. How it keeps working. Now, about that alarm. Right, Book 2, Industrial Strength Denial by Barbara Fries. This shows what corporations do when presented with evidence that they are hurting people or the planet. Spoiler alert, they don't take it well. They deny evidence, attack critics, blame the victims, the works. And Fries walks you through 8 different examples of this, from the slave trade to tobacco to the fossil fuel industry. It's a more recent release than the first book, and it's one I've talked about on my Patreon. Finally though, we have this, The Petroleum Papers by Jeff Dembicki. This book gets into how, yes, from very early on, the oil industry knew that burning fossil fuels was directly linked to climate change, and how they sought to cover that up so they could save their own skins and profits. In fact, Exxon, yes, the big Exxon, knew about climate change and were running their own experiments on it in the 1970s. The book then goes into how, when discrediting the science hit its limits, the companies pivoted into greenwashing and lobbying to prevent policy being passed to limit emissions. All of these are worth a read, but even if you just pick up one, then you'll be significantly more informed than the average person about the tactics used by this industry. And it Just zapped out. Okay. Tags to match, leading to an influx of people, many of them prominent figures, and yet, as of today, approximately 95% of all NFTs are worthless. So, like, why? Before this video starts, if you want to learn more than just the broad strokes of cryptocurrencies and NFTs, I highly recommend watching videos from Folding Ideas, CoffeeZilla, and yeah, what am I supposed to do with that? Mooncat? Sure, why not? You're not gonna fact check me. When I say highly recommend, I do mean in a sense too. Sure, why not? Yeah, what am I supposed to do with that? Zilla and yeah, what am I supposed to do with that? Mooncat? Sure, why not? You're not gonna fact check me. When I say highly recommend, I do mean in a sense to implore you. There are going to be gaps in this video best filled with explanations. If only there were enough time left in my life. I should also point out I do not like cryptocurrencies, and this video is going to be biased against them for that fact. I don't like the current system I, nor probably you, live under, but when the Australian coal industry acts as a villain from Captain Planet, at the very least they make $1 in return, whereas crypto does the same thing 10 times worse, and instead of getting money, they get a Chuck E. Cheese token and hope that the value of it goes up. Which kind of leads into the first thing that many proponents of the technology insist, which is that the entire system is highly engineered at every stage in any conceivable way, which is why the system more often than not appears opaque to the uninitiated. On the technology iceberg, they believe themselves to be towards the bottom, whereas I would be over here, drowning myself instead of having to listen to them. Their beliefs are a lie, at least in considerable part. Cryptography, from which cryptocurrency takes its name, is complex, not just to the layman. You could, as a passionate enthusiast, spend months of your life in order to understand the topic less.
It's not complicated because you don't understand how it works in practice or its associated jargon, it is just difficult to understand. But that's one part of the topic, and I'm going to argue the least important one, not to its theory. Without cryptography, how would Golem exist, or Golem old? In theory, it is entirely essential. Daily function, not so much, both to the people that use it and its place in culture. We all blast lightning through flattened squares of sand on a daily basis, but you don't pretend that using that to write a Word document makes you a prophet of the new age. When was the last time you heard any of these goons talk about cryptography? Right, where are the intricate discussions on SHA-256? In my bedroom, I talk in my sleep and I dream of encryption like a poet dreams of the night sky reflected in the eyes of those they love. The truth is, loyalists of the movement purport that the things that result from the complicated parts of cryptocurrencies are just as complicated as a way to justify the obfuscation of the things they actually talk about. This is because what they say, what they talk about, the words they use are irrelevant in retrospect. What appears at the time to be its own dialect becomes trivial to understand when you come to terms with the fact that everything crypto bros talk about is just to do with making more money. It is in some ways similar to describing the mechanical and engineering complexity of a professional bookmaking machine and trying to say that that same complexity applies to the fantasy smart book that it is printing, so that they can justify trying to sell it for abnormally high prices even though it has extremely limited usage. A book that you read for your own personal enjoyment, $20 to $30. A one-of-a-kind, permanently owned product that you will have indefinitely, that you can prove is yours forever, as a product of a complex engineering scheme and millions of hours of R&D. $10,000 minimum. Proof of work, blockchains, and pseudonymous transactions find their roots in cryptography and are considered by many to be the core origin of crypto, I assume with some of the 7 deadly sins mixed in there. And this assessment is fair. Those things describe Bitcoin. The problem comes from the fact that these things, like cryptography, seem very difficult to understand, a narrative many diehards are willing to repeat, as it makes the sector seem unbelievably complex and vast to apathetic investors with deep pockets. Many diehards assume this because they have been assured that their early investment is a sign of their foresight and intelligence, and yet they do not understand the technology, meaning it must be very complicated. They do not do this because they have decided it in a secret council meeting, but purely because it directly benefits them. Something complex is something very powerful. It has the power to change lives, to change the banking system, to change the world, and to do those things that nothing else can do. If it isn't unfathomably complicated, only comprehensible to wizards behind keyboards, if it doesn't magically solve the problems of the world, if it isn't better than the current system, if it doesn't have a point to exist, how will they pump the price of their meme coin? The blockchain is just a way to authenticate and record things on a peer-to-peer network. What it does and how it does it is not new. It is the combination of those two things. Still impressive, but it's not a Dyson sphere, and we would all be better off if we stopped pretending it was. The blockchain is not going to solve everything in the world just by existing. Having an immutable record of things is useful, but not the best in all cases, as is implied by this ad from Wealthsimple that compares crypto and the blockchain to the invention of wheels. It is a decentralized, append-only ledger fueled by the blood of our planet. Take it down a notch. Proof of work basically just means that the machines do very complicated maths to get a result that becomes official, as long as the other machines doing the complicated maths come to the same result. And when that happens, you get some money. That's mostly what the people care about. You get some money. As a sidebar, perhaps the best example of people in the space's true intentions exists in Bitcoin mining farms, because doing this does not further the needs of the system. It doesn't encourage adoption, it doesn't do anything, but it does make them a lot of money, and this is by far the majority of the usage that the system gets, is just people trying to make money. Now, after about a billion years, Ethereum finally switched to proof of stake, which is the same system but lowers the amount of computers doing the work as to not use the same electricity of a small country validating transactions.
This is being very simplistic, but generally the computers that can do the work are required to lock up around $80,000 to participate and in turn earn more money, which is a strange system for people claiming to bank the unbanked and solve the woes of the financial industry. Don't get me wrong, proof of stake is better. Proof of work was basically just wealth inequality because you could just have more computers doing more work and it excessively wasted power. Now it's just wealth inequality that wastes a lot of power and appears to slowly accumulate resources at the top. Groundbreaking. The anonymity part, or as I've been referring to it, pseudonymous, refers to the fact that the thing that you place the currencies in isn't like tied to your name. You don't need to hand over your ID. It is instead a unique serial of characters, and that is permanent, but it is impossible to tell who owns it until they start linking it to other databases that themselves have more information. This is very cool in theory, but again, many zealots do not care or understand the theory, or perhaps both. They want to make money, they want to make it easily, and they want it to be convenient, to sign on once and just be done with it. And as a result, they link so much information that their wallet can end up connected to more personal information than their bank account. If you have not heard of this before, you may think I am being overly simplistic. My least favorite person at work said that crypto is supposed to be the most advanced technology in the world, necessitating its adoption in video games, every tech firm, and at some point all money. And it all seems so simple when you describe it so quickly. There's still time for sarcastic jabs in between, as is the crux of the entire system. When you actually explain it, said system seems remarkably underwhelming before you even factor in its flaws, let alone the people that surround it, who are really interesting to talk to at parties. According to a report from Dat Gamble, I assume it is called, NFTs have, in the vast majority of cases, lost all of their value, or such a tremendous amount of it, it would be difficult to say they truly have value at all. This is, by the way, not some old money, deep research investigative website. This is a site that promotes crypto gambling. Like, they have every reason to mislead you, but at some point, $0 is $0, no matter how many times you say AI or Web3. One of the more interesting parts that they point out in this breakdown is that collections aren't separated into valuable and not valuable. There are collections that have an average value that is very high, but a very low floor and a trade volume that could be diagnosed as comatose. This is remarkably easy to check as well. Within 10 minutes of looking, I stumbled across Dreadfuls, which I assume is named for how these things look. Yuck. As of writing, the average 24-hour price is about 330,000 AUD, which sounds very impressive if the Australian dollar was worth anything, but the floor is closer to $50, and when I dug a little bit further, you can tell that there hasn't been a single sale worth at least one Ethereum that isn't just these two accounts wash trading this ugly piece of junk. While this isn't representative of every NFT collection, it is undeniably quite common, and in some twisted way, one of the better outcomes, seeing as while the real daily volume is about $50, at the end of the day, someone's getting $50. It is remarkable how many of these projects have clear and obvious red flags when viewed through the prism of a reasonably sane human that would describe their numeracy IQ as about yay big. One of the more traditionally appealing collections I found was Pudgy Penguins, ranked number 7 on CoinMarketCap's top NFT collections, if that means literally anything to you. Its value is trending kind of up. It has a high valuation, high floor price, genuine market activity, and the team behind it appears to have a plan for profitability that isn't just like AI and magic. And yet for a potential investor, there are still considerable hurdles, one of which being a low trade volume due to a genuinely staggering entry price, despite the fact that this is not a partitioned investment. It is just one thing. While the team behind it is using the brand to break into more consistent and profitable markets, none of that is integral on the thing you're selling being an NFT. If the main profit of the company comes from selling plush penguins, this stops being a groundbreaking endeavor and starts being a company real goddamn quick. Anyone from the outside may also have honest questions as to how the success of a line of plushies is in any way going to increase the value of
like a picture aside from generic brand association. Every project has claimed that the NFTs or tokens will allow some kind of profit sharing or staking or residuals, and they have all failed completely. So like, what makes this one different? This is the most prominent trend among NFT collections and is one of the easiest factors to point out as to why many of them are worth nothing, and that is that for the most part they don't do anything, right? Like they can't. This is straight up ignoring the gargantuan list of collections that have ended up as rug pulls or some other form of scam, because that would be considerably weighted in my favor, although not unfairly. If the vast majority of NFT collections are scams or failed projects, then that is what NFTs are. We are talking about the minority of exceptions because I need to make this video a little bit longer. These are not exceptions off their own merits. These collections are not the ones that made it all work, true pioneers of Web3. They are just getting to the same place slower. Captains has a reasonably successful line held up on the shoulders of the fact that it is about a year old and it's difficult to ascertain the plausibility of the team fulfilling their promises when those promises are about as vague as a dream whispered on the wind. Matrix's NFTs haven't plummeted from releasing a bad game because 2/3 of their games don't even have a release date yet, and definitely not Valorant doesn't seem to have too bright of a future, as its success potentially lies in the hopes of not being sued. This applies to both of their collections, despite the information on the website for one of them being, you know, which raises another oddity that hinders their, ability to hold value over long periods of time. Despite the constant claims that NFTs are this complex investment into the ownership of a unique thing, they, in general, much like myself, have already peaked early. This is opposed to traditional investments into boring things like renewable resources and infrastructure, where the thing exists first and then allows people to invest based off how valuable people think they are, with the intention of accruing value over time. As much as I hate the economics of Silicon Valley and startups, and I consider most of them to be scams, at the very least it makes sense. You burn a bunch of capital and you make a loss in order to prove that there is a market, that there is value, and that you could eventually earn a profit, and then you open your doors to investors, to the stock market, and you let people buy stocks, and sometimes you just sank. The only time I can remember NFTs being added to an already existing product as a way to own part of it and in some way tie your financials into the future of the thing was, and this is important, retroactive. Ubisoft added an NFT marketplace whose financial justification was at best dubious, late into development of the game. Not so that consumers would have an accurate understanding of the NFT's value and would purchase it based off that, but because they didn't think about adding it when it released. Every other one of these NFT collections sell you the idea of being a community, of voting on the future of the project, or dividends, or something else they just made up. But the majority of them have no product as of recording. There are thousands of collections that are, as the graphic states, worth basically nothing, because as time goes on, the eventual end of NFT collections is failure or stagnation due to very foundational flaws, not just with the NFTs, but the cryptocurrencies that they are minted on top of. This has been widely discussed. Factors like having value changes what they are, the fringe state of the technology means that the entire market is basically zero sum, and there has still yet to be something that only NFTs can do that justifies their existence. I've mostly focused on collections that are close to their highest point of cultural significance, but just to drive this home, you need look no further than Axie Infinity. It is a play-to-earn game that received constant coverage, both positive and negative, seemingly from every video that has talked about NFTs. Dan Olson's video used it as an example of the inevitable failures of NFTs, generally and also while doing the thing that is unique to them. In his segment, he described the game as a capitalist hellscape whose market was always going to crash, since the way it was constructed and how people were encouraged to interact with it made it the only outcome, proving this by pointing out how drastically the currency used for minting new NFT characters has plummeted. He would be justified calling it a complete failure, if not dead, and when he posted that video, the main currency was valued at around $0.06. It is now worth $0.003, because when you factor in what makes things valuable,
This is the only long-term outcome. Warframe has a semi-functioning economy with steady prices and regular influx of paid currency because people buy in wanting to get things that make the game more fun or aesthetically pleasing, not because they think they can make money. The NFTs themselves average single-digit dollars, a far cry from the height, and show no sign of ever truly recovering. This is extremely representative of the vast majority of old NFT collections and crypto projects in general, but currencies, stocks, and collectibles go through price fluctuations all the time. What makes this different, says the single person watching this video who really thought I was going to agree with him because I tricked him by being all pasty and white. Once NFT collections lose their value, it is gone forever. There has not been a single one that has ever made a true comeback. What hope does Axie Infinity have of recovering their economy other than driving up hype? There is no marketable use case for any of these NFTs that are bought principally as a way to make more money. They're not bought to own the art, that doesn't even matter. Hence, the catch-22 of the business model. The price will only go up if someone buys in. People only buy in if they think they can make more money, if they can make it valuable later. But the only thing Axie Infinity can point to is the fact that their currency is worth nothing. So why would anyone buy in? Now that's all I have. Thought it was worth making a little video clowning on NFTs and crypto because it's very funny. Because you can just make like apocalyptic predictions and just always be right. Thanks to the fellas for supporting me. Had a lot of fun making this. Changed my video making the pipeline, the writing process, like it doesn't matter. I could have said anything. I've also been writing a videos thing on, I don't know, Yandere Dev. I don't know if I'll make a video. I don't even know if there's anything I could say that would matter. I'm losing touch in my old age. I've lost my edge. I've lost it. All variables within Become dull like my joints. I don't know. Comment if you want a video like that. Other than that, I'll see you later. The bounties of the land. Mineral ores form the foundation of industry. We should gather more. Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. Last step is always the hardest. All variables. I shall sweep the rest. Spot an opening. No hardship will stop us. Witness the skills passed down by my Rim Militant ancestors.
stay alert. This hostile poses a significant threat. Energy reaction detected. The key should be nearby. Enemies. Watch for prowlers. I see you. The first step is always the hardest. I'll leave that side to you. I shall sweep the rest. That's the optimal path. Target locked. Make way. Verify and report personal status, team. Three energy reaction sites remain. Keep gathering the keys. Looks like that guy shut down any chance of negotiations. Roasted Ori slugs. Hear that sound? Gotta find it. Oh. What? I'm in the flow. All variables within estimates. Let's return. On the 28th of October 2021, Mark Zuckerberg announced that Facebook, the company,
would officially be known as Meta, to solidify their place as not just a social media company, but a technology one, to further their commitment to the metaverse, the future, and to potentially distance themselves from a scandal. 200 years later, now, that future hasn't arrived, seemingly isn't on the way, maybe hasn't even left, and doesn't have the decency to lie by saying it's almost there before taking a nap. So like, what happened? Many people, even journalists, are under the impression that Meta is creating an app or something literally called the Metaverse, like metaverse.exe. Maybe they are, but as far as I know, this is not the case. Despite the hype and mystique around the world, at its base, it's just a more immersive way to shop, socialize, game, etc. The internet in a 3D space, but like more 3D than the current one. This snowballs into serious problems, many technical, some philosophical, and most out of the scope of this video, but it's important to keep them in mind when you read that by the time they changed their name, they had reportedly already invested around $32 billion into metaverse-related technology. It was literally just that far away. Since then, the funding has only increased, in large part thanks to the AI boom, with Reality Labs, the subsection that is developing said metaverse technologies, also being roped in to push their AI development, which apparently gets the lion's share of the funding. That's not particularly interesting to our story. Figuring out why one thing in Silicon Valley gets funding over another and why those numbers are always in the billions is like trying to catch rats with your bare hands. Like, I could try really hard to understand this, but like, then I'm just a guy in a parking lot holding a rat. I sense danger. An analogy, by the way, I feel like is unfair to the rodent. What really matters is not the lack of financial interest or even general social interest, but the lack of, like, anything at all. The change to Meta, and in turn the committal to a metaverse future, is older than the mainstream use of consumer AI, and yet there is almost nothing tangible related to the venture. While the idea of the metaverse is an intangible layer underneath programs, the philosophical way in which they operate to create hyper-connected experiences, at the present, it's basically limited to like social hangouts, which are split between two main competitors, Decentraland and Horizon Worlds. Decentraland has received the most criticism, and obviously, not only does it exploit the same gambling addicts as all cryptocurrency ventures by commercializing everything on the blockchain, for some reason, it goes one step further and is just like a bad experience. The fact that it is just a thinly veiled excuse to implement anarcho-capitalist ideologies is interesting. It's vile, and it justifies taking the bulk of all the talking points around it, but it often gets glossed over just how bad of a thing to interact with this actually is. If you were a talented, seasoned developer, and someone told you that they were trying to take an inherently, extremely efficient experience of web pages and then turned it into a 3D space, this is the nightmare combination of the over 300 problems you have already thought of. All footage of Decentraland displays sluggish, jittery performance that would turn away anyone unlucky enough to give it a chance, and the technically illiterate of you may have questions like, what are the specs? Like, is there something going wrong with the recording? Oh, maybe there's more to this that meets the eye. These are all questions that, like, should matter more than they actually do. This thing is impenetrable to modern technology. You would genuinely have a better chance increasing your performance by just casting a spell. The world itself, the thing that you come for, is in a noticeable state of decline, and not in the cool, like, Dark Souls way. More like in the tomato you were super going to use for dinner has become an ominous shape of mold that you're super going to throw out last week. Everywhere you go, there remain scars of updates, breaking compatibility, missing assets, but combined with the low technical knowledge and absence of creative skill of the average Decentraland user, it is difficult without a comparison to tell which parts are broken and which parts are just poorly made. It exists to such a degree that within the first 5 minutes of logging in, I had clipped through the floor of the spawn pod. The most professional and official the world is ever going to get.
I have 22 minutes of footage, and it could fuel an entire separate video. Beyond that, even the official integrations exist as nothing more than a plot of land, or are inaccessible because something's gone wrong, or have just been entirely replaced by an equally abandoned, poorly made promotion destined to repeat the cycle. Or maybe not. Who knows? This could be the one. Keep rolling that boulder. It's difficult to even fully convey the level of friction that exists between you and the world. The thing will freeze, stutter, and eat up inputs like a starving Victorian-era child. Everything requires motive and forethought before you do anything. It feels like I'm committing a crime. No matter what literally exists within the experience, it is at this point entirely irrelevant. What could any of that matter if the interactive layer sucks? It doesn't matter how well it translates the internet into a 3D space if it's physically impossible to get there. Which is a shame, because what's behind this sloppy, unprofessional mess is also horrible and very easy to make fun of. The vast majority of what you literally do while you're interacting with it is looking at small screens, or if you're lucky, interacting with a small streetcar, all of which pales in comparison to the interactivity and elaborate theming of several areas in Meta's own social hangout, Horizon Worlds. Decentraland, in my entire experience, never cracked more than 20 active users, and every interaction would have bounced me off if I wasn't interacting with it for this video, making Horizon Worlds a clear, obvious winner and still a complete failure. It has a pretty decent selection of things to do, and they appear to work correctly, but at the end of the day, it is just a juiced up version of The Lab with multiplayer. A compelling game to many, but not the tip of the metaverse spear that's supposed to revolutionize the internet. You may have noticed, that's the first time in this video I've referred to either Decentraland or Horizon Worlds as a game. I have avoided specifically using terms like play in an effort to treat them as a serious business endeavor. In part, I intend to respect that. I wanted to present them as they present themselves, because counterintuitively, it contextualizes the gravity of their own failures. If Horizon Worlds is a game that you play instead of an experience, the bar is considerably lower and closer to how its users actually interact with it, but that's not what it's supposed to be. In a 2021 founders letter, Zuckerberg stated his hope that across the next decade, the metaverse will reach 1 billion people and be the hub of genuine economic activity. Because to remind you, this is what they are supposed to be. Sub 100 users is bad when you're fighting robots. It's absolutely pathetic if you're fighting the entire internet, the economic sector, and me. That's right. I'm getting involved in this. Prepare to see some real weight thrown around. The internet is ubiquitous because the devices that can access it are ubiquitous, and they are that way because the internet is a bleedingly efficient tool, evident by the fact that almost everything can connect to it. On a darker and more relevant note, mass, deliberate, unreasonable blockage of internet access is widely considered to be a violation of human rights because of the internet's inherent ability to propagate free speech and combat the actions of authoritarian governments. It is, for this exact reason, the internet shutdown in Iran is so important. It's often a sign foretelling violent crackdowns that the government does not want seen internationally. And when a video file can be theoretically uploaded to Twitter on a graphing calculator, yeah, turning the whole thing off seems like the only option they have, and it doesn't even work very well, seeing as I'm talking about it and we still have footage from inside the country. Bringa Studios alone, crazy time to bring him up, is a gold mine in ways to theoretically undermine a fascist government, and if Australia ever takes a steep downturn, I know exactly which Android-based magnifying glass I'm going to first. The point that I'm trying to make here is the same point that Intel themselves have already made. To quote an Intel newsroom piece from 2021, in order to make the metaverse function at scale, we need several orders of magnitude more powerful computing capability, accessible at much lower latencies across a multitude of device form factors. They then continue to say, we're ready to meet the challenge. An insane statement by people that make what are essentially just space games.
You may have already realized this by the fact that I haven't shown any personal footage of Horizon Worlds, which is because I don't have the hardware to access the virtual reality version, and the phone version doesn't work for me. So I can't access it at all. Beyond that, even if there was a PC version that performed as it should, not like the Central End, in comparison to playing... Almost there. Keep an eye out for the final key. In text, 3D rendering is an astronomically more taxing process, and the median age of internet using devices in my house is in the double digits. Some of them are from the Bush administration. The other one, all of those devices would need to be replaced, and the fact is there aren't enough computers capable of accessing the metaverse on the face of the planet, making the 1 billion adoption mark completely impossible. And beyond that, I just like how they look. I'm not getting rid of them, but everyone already knows that. Decentraland knew that from the start. They've made no efforts to broaden their appeal. It's all just their version of the facade needed to secure funding and drive up company value. I don't know whether the Zuck is a true metaverse zealot, a metahead, if you would. I don't know if he cares, or if it's just quotes for puff journalism, specifically to add another notch in the metaphorical belt of reasons to invest in the company. But Meta does like money, so, you know, draw your own conclusions. I've given what I feel like are plenty of logical reasons why the metaverse has yet to see any serious platforms and products, but none of those reasons apply to Silicon Valley, where common sense goes to die. In the years since the announcement, despite still spending money developing technologies, whatever that means, the metaverse has been notably absent from pretty much any press release or showcase events, and that more or less seals its fate. But it wasn't the lack of appeal, the fact that it just sucks as an idea, or even that there weren't enough physical pieces of hardware to run it at the scale required. The company didn't go under, the money didn't disappear, it wasn't even wasted. It's been moved to AI. I already gave the game away at the start of this video, but what? Hey, I like bearing the lead. I'm like a dog with a stick. Once you view the metaverse as a thing that companies specifically interact with to seem cool to investors and drive up the stock price of their company, it's painfully obvious that AI is just a better version of that process. Decentraland reached exorbitant valuations in 2 years for absolutely no reason. An astounding feat, but still pathetically slow compared to the stock value increase you get from slapping an AI sticker on a tin can. Both the metaverse and the current AI craze are equally collective illusions whose economic sway far exceeds the actual user base of the product to such a degree that one of them is being called an economic bubble. The difference is, one of them makes money way faster with significantly less commitment. The true scope of this is beyond this specific video. The gist of it is this. Both present themselves as the future, both rely on mass adoption, both heavily lean on the cool factor by tying themselves to pop culture, and both are extremely expensive to develop and would require magnitudes more infrastructure than that which currently exists. In comparison to the current facets and products of the metaverse, which have taken years of manpower to develop, AI models exploded in capability, developed rapidly, and only requires the developers to have the exorbitant hardware, with most users only requiring internet access, easily garnering new users. While both endeavors have issues, those of the AI industry, from an investment perspective, have been considerably more obscured to the layman, let alone somebody dumber. Like an executive. It's plainly obvious why this isn't worth $1 billion, but describing the inherent limitations of large language models, like the fact that they might
never get considerably better requires some knowledge of how training models actually works, something no one cares about. You're the only person still watching, everyone else has left. AI also finds a lucrative middle ground between vaporware and physical machinery. It's always possible to point at Blade Runner and say, it'll be like that, ignoring the evil part, but there's no timeline to actually deliver on that promise, which keeps the company in the could be worth trillions territory while also releasing yearly numbered models as if they were like iPhones or something, restarting the news cycle, garnering congratulatory press, while, like iPhones, Watch your step, people. not really being active for the last model. It's also more beneficial if the current economic craze is AI focused instead of the metaverse for the companies that actually make the things required to make it possible. I mentioned before that both versions of the apocalypse require magnitudes more infrastructure than that which currently exists. For the metaverse, this means significantly better networking internationally, onboarding billions of people and convincing them to spend hundreds, if not thousands of dollars on computer hardware to interact with stuff like this. Tech companies have actually faced the same consumer inertia trying to sell Copilot PCs with extra neural processing units, which adds to the cost of the machine, which themselves are remarkably unpopular. But as it turns out, you don't even need to do it. Despite being valued on its broad use cases, AI, as a thing that makes money, is at a point where it requires no actual consumers. If anything, selling hardware to users is seen as unenviable, as it theoretically takes away resources that you could dump into more data centers. In my opinion, this is just a grift that has evolved beyond the need to actually sell anything to a real person. Like, NVIDIA designs the chips to train and run the models. They invest into OpenAI, who uses that money to buy NVIDIA's chips. They need those chips because they've received an investment from Microsoft in the form of cloud computing credits, which would host the software that they're currently training. In order to fulfill their commitment to host that software, Microsoft needs to increase the scale of their data center by purchasing, you guessed it, chips from NVIDIA, who use that money to join Microsoft in a partnership with Anthropic, who in turn commits to purchasing computing capacity from Microsoft to run NVIDIA AI systems. That entire chain wasn't hyperbole. It happened, and it's about 1/100th of the story, but it's worth noting for context that was hundreds of billions of dollars. Yet it is still, after several years, unclear how any of that will make money. I've never been a believer in the metaverse, and I'm still not, but after watching the funding and investments slowly get absorbed by the AI sector, creating some truly irresponsible numbers, I can't help but feel that deep down, Metaverse might have a chance. It might survive the bubble. It might keep chugging along. The entire industry feels like it's trying to convince me that there's cheese right around the corner. And like, yeah, obviously, it's nothing but corners. You've trapped me in a maze, and I'm lactose intolerant. Let me out, or let me die. It would be pretty funny if somehow, some way, I pray that the land after all of this, Decentraland, with its 10 active users, outlives OpenAI. Oh man. I've never been rooting for them so hard. There is no real conclusion to this, not yet. That's the whole point. The metaverse doesn't exist, it might never, and the AI thing is a bit long-winded and not suited for this video. That'll be in the next one. There's a lot of ground to cover, and there's a lot of money, a lot of decimal points. Thank you for watching. Thanks to the fellas. I will see you next time.
paint, you gotta put in the hard yakka. Mineral ores form the foundation of industry. We should gather more. Witness the skills passed down by my Rin-Billiton ancestors. Welcome. This one's a little different. I couldn't help but think about how wrong it would be, what a disservice it would be if I didn't include more actual footage of Decentraland. It is a fascinating topic. Second Life was too far gone by the time I was internet savvy, and this is just like the same thing but with no people in it. This video is going to be slightly short, I think, probably, for three main factors. One, most of the stuff that I wrote made it into the video, which makes sense. It was essentially two short videos put together. Second point, Deadlock just got updated, so I'm going to be playing that. I'm a weak man, what can I say? Thirdly, it's 40 degrees today. I'm not gonna stay in here for too long. This stuff is hot. This is... Don't blink or I might just disappear on you. Something that's worth, like, noting about Decentraland is this is actually kind of new. I'm using it, I almost said playing. I'm using the actual app that they have, like the exe file that you can download, and it runs. It does run in kind of a weird way. It's called like Explorer in the same way that like the Windows file system is. So I think it's kind of like a generic like Visual Basic kind of application. It doesn't feel entirely fleshed out. For the majority of its history, you could only access it through a web page, which, as you might guess, is not a great way to access the entirety of the system's resources. So that always interested me while I was watching videos from people like Folding Ideas or Jawn, Jaun, who's made videos on the subject. I think he's made two. It always struck me as strange that they were always using the web app. Unknown to me, you could only access it through the web, which is terrible judging by the performance. I actually thought that this would be a better experience because of it. This would be more representative of the whole thing, but it is not. It is using about 30% of my GPU, 33% of my CPU, and I am stuttering like crazy. It is... I'm not dropping any frames. It's just like this. That should be the tagline. It's just like this. I had this issue a lot as well, of just things unloading and loading back in. It seems to be entirely random. Nothing in my system resources accelerates. It's not like loading shaders or anything. It just kind of does it. I really wish that I could have given this
the attention it deserved in the main video. But the truth is, much of it has already been spoken about by creators much smarter and much more intelligent and much better writers than myself, so I would be retreading the same ground. The only real angle that I had was retreading, like leaning into that. So I'm not stupid. I know most of you watch the original video because of the Folding Ideas video. And regardless, the Decentraland report is an extremely important facet of Decentraland. It's the reason why it was in his video to begin with. And I actually stumbled across it randomly. That's another thing that's kind of surprising. The world is shockingly small. Theoretically, there's all this stuff, right? Like, look at this. Oh my god, it's amazing. And it can expand infinitely. When you think about it, this is very small in terms of the internet. I stumbled across the same building multiple times in a row because most of this stuff is just like empty shrubbery. There's nothing here, and even the plots of land like this, like there's nothing here. Even the land that has been bought, that has ownership belonging to someone, occasionally it's just empty. It was very easy to just accidentally stumble across like what is like essentially Mecca. It's not. Mecca is important. This is not important at all. There was a video that I saw a very long time ago that I can't remember the name of, that featured the see-through or the walk-through church that was in my video. That's still there. So there's like a lot of stuff that exists and has existed for a long time, and it slowly started to like decay and die, but much of the stuff has just disappeared. This is extremely interesting. I have no idea what could have caused this other than like a change in protocol in how text and images are displayed, because this seems to be images rather than just like plain formatted text. Another thing that's changed, and I'm not sure if this is an intentional decision or if it's just like this, but all of the walls have disappeared from significant areas. I had to look it up to make sure I wasn't going crazy. And the first thing you have to do is turn off that... Through exciting metaverse events. Quiet. So there used to be like walls here, and I'm not sure why there isn't anymore. I don't know if this is like a technical limitation or if like it's a philosophical one or something. I also don't really care, so I've never been here. Something dangerous Wow. is up ahead. We better be fully prepared. Of course, you just walk in, doors don't open. Oh yeah, the future. I can't figure this out. I don't know if it's like an issue with my game file or something like that. Like because obviously a lot of things are loading in and out all the time. I don't know if it's just not loading in the required assets to interact with this thing, but it is unbelievably funny that someone who is genuinely trying to interact with this technology functionally cannot. Like, I am here. Whether or not you think my intention is pure, I am trying to interact with this goddamn thing, and I just can't. So, I even looked up their website for the thing, like an article, and it did in fact, it came up. And there was no discussion on how to enter it or what it was for or really anything. And it looks like... It looks pretty cool. I mean, from the bottom, there's a lack of seriousness when it's next to this thing. And there's no one here. I mean, that's a given. There's no one anywhere. In the wildlands. We'll make good use of it. Ooh, a second stage right next to my first stage. Just in case I get bored of the big one. It is rather fun, and I had to stop myself from getting lost in it To serenity while I was recording the video, which is why I'm doing it now, to just wander around and like look at stuff, because like, what is this? So much of our understanding of what things are, like the rituals around them, is by witnessing others.
Like, we understand what a coffee shop is, even if we have no concept of it, because people go up to the front and order coffee. The bounties. Like, it is just the connection between people, their actions, and the place. And there's no people and there's no actions. It feels like discovering a lost civilization or a religion or something. Like, why is this place suspended off the floor? Why? Why is there a long hallway here with nothing in it? Did there used to be something here before? Probably not, but maybe. That's just a box with a picture of trees in it. What could this possibly be? Is this supposed to be immersive or something? Am I a little teapot, short and stout? I don't know. Oh my god, it's a pudgy penguin, I think. Well, this was fun. I feel like I should also point out that this whole stuff is the reason why in the video I refer to as Horizon Worlds being like cohesive or themed, I think I say. I meant it in context of this, because this is just... There's no coherency between anything, even in the same plots of land, so... A product made by developers that are competent and somewhat interested in the project just absolutely clear this. So that is what I meant. One thing that didn't make it into the video that I wish... Just go there. Getting close to the key target will be a real challenge. Active entities are giving off strong energy reactions. Be careful. The rest. That's the optimal path. Rolling thunder. Make way! Witness the skills passed down by my rim-militant ancestors. Don't blink! Witness the skills passed down by my rim-militant ancestors. Mineral ores form the foundation of industry. We should gather more. Witness the skills passed down by my rim-militant ancestors. The bounties of the land. Stay alert. This hostile poses significant threat. I'm in the flow. All variables within estimates. Perfect as the swing. You responded like lightning. That's terrific.
Engaging. Stay safe, team. I'll leave that side to you. A definitive outcome achieved through strong teamwork. Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. We finally earned a chance to scan it. Hold on. I'm organizing our data right now. Really? That might explain a few things. After all, you were the one who knew most about the secrets of the protocol space. Data received. We can... Wait! What's going on? No, it's nothing. I'm safe, but... something weird just happened outside. Come back quickly, Endman. You must take a look at this. If you say so. No fucking way. It doesn't fucking work. It doesn't make any sense. Mineral ores form the foundation of industry. How can they do this? Okay, well, whatever. Okay, this is weird. Why does this button not work sometimes? Maybe I should change it out. Not sure what is this.
The wind never stops. Picked up the return signal. Ambient status looks stable. Good. Adjusting device parameters did not trigger any unexpected changes. Endman, did you find something? Oh, I can't really tell from the data acquired from the basic scans. Understood. Let's get started. Disappearance of the unknown obstacle confirmed. My hypothesis is indeed correct. Scanning the new environment. Great. I picked up a reading with similar signal properties some distance away. Let's repeat the steps we used before. Try to gather as much useful data as we can. Search this zone. The key should be nearby. Don't blink! We get the rest of the fly, boys! Forward! I shall sweep through. I spot an opening! Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. Here it comes! Target energy reaction verified. Let's go and find all the remaining keys. Watch your step, people! All variables within estimates. You give it a go! Perfect as this win. Everyone's chipping in! Cheap, mate. Gotta put in the hard yakka. A definitive outcome achieved through strong teamwork. To Serenity they shall return. I'm detecting the presence of the key. Look around, Endman. Looks like that. Energy reaction detected. The key should be nearby. Energy reaction detected. The key should be nearby. Good. We just need 3 more keys. Derangement isn't looking good right now. Our next action should be well calculated.
Let's collect some slate. Perfect with this wind. I pray that the land accepts you all. Two more energy reactions left. Let's pick up the pace. I did, but I couldn't really find out. Let me see. How to get it into the flow of the structure. I felt like the flow was fine. I didn't want to mess with it. Was the fact that most of the discussion around the metaverse has kind of stagnated a little bit. So there was a book that is in the Folding Ideas video. It's referenced as a quote, and it is referenced in an article that I reference in my video. I don't use that same quote, but it's not just the same book. It is the same passage of the book. It's one sentence away. The quote in the Folding Ideas video and the quote in the article are adjoined by a full stop. So it's not just that the best source of information is from 2 years ago, or 3 years ago, I guess now. It's the only source of information. The most scholarly work on the subject that's relevant to the layman is a handful, and Search this zone. The key should be nearby. I shall sweep the rest. No worries. It's all part of our job. I pray that the land accepts you. Just one more key. We're really close to success. A reward for the difficulties we faced. Witness the skills passed down by my rim-diligent ancestors. Hey, yeah!
dangerous levels. Be cautious, Ensign. To Serenity they shall return. Verify and report personal status, team. I pray that the land accept. Years ago at this point, the discussion has not moved on, and I have to assume in part because of this. This isn't relevant to anything, so I'm going to say it here. There are so many rune archways in this world. I don't know what... Some of them are like very different from each other. They're not just the same one, like a pre-generated asset that appears on your lot when you buy it. People are putting these here, and they're not the same people. So I don't know what's going on. There's no purpose. They don't do anything. They don't even look very good. But they're everywhere. I don't know why. Depending on how many of you watch this discussion, this will be one of the most viewed videos with gameplay of Decentraland. The thing is remarkably unpopular. Even as like I would assume creators would still kind of try and grift on it, but even then, they kind of don't. They haven't for a while. I'm very much late to the party. What the hell? Atlas or Prometheus? Oh, there's no... Stay alert. This hostile poses significant threat. Oh, it caught me off guard. What did I expect? He's still here. This also happens a lot. It's like Z clipping or Z buffering textures, where like 2 points are in the same spot, so they flicker back and forth depending on your camera angle. There are so many of these, more than I've ever seen in anyone's video, so I have to imagine it's a new problem, or maybe it's something to do with the new EXE. But it is very distracting. I didn't bother with the store because I just know ahead of time it's not worth it. I did look, and I would have mentioned it, but I was already talking about how it's a failure, and just mentioning the fact that everything's worth very little now is just reinforcing that. And I don't think anyone here needs like further proof that this is a failure. Again, just look at it. It's one of the few times you can just absolutely judge it by its cover. There's no way this could have possibly succeeded. Where did that all go? It's easy to like cherry pick. Like, oh yeah, but that's not representative. You're cherry picking that project. All the keys have been collected. The obstacle is no more. I shall sweep the rest. Outstanding technique. I pray that the land accepts you all. We've done it. Hope you're not tired, Mr. Dolly. No worries. It's all part of our job. Mineral ores form the foundation of industry. We should gather more. Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. Witness the skills passed down by my Rim-Billiton ancestors. Make way! Derangement isn't looking good right now. Our next action should be well calculated.
object was defunded like a while ago, blah blah blah. And I guess the reason for walking around it in the post-mortem here is like you can see it out of the corner of your eyes. Just up. Everything's ugly. There's another one in the distance. I can just see it. Everything's ugly. There's no... What the... What... This... Whatever. Nothing here is impressive. It takes nothing more than a glance to notice that something's broken or... This is representative, is what I'm saying. Like, there is nothing more to garner from this. And when people say the metaverse, I think that they should be excluding this if they're trying to propose it as a positive. This is... And it's still the one that everyone talks about, which is crazy. Like, they're still, like, kind of in the news a little bit. Facebook makes absolutely no push for Horizon Worlds as like, I didn't even know any of its features before I did research for this video. Let me see. So I have to read a 50-page document on the Victorian, like, water supply. It is actually relevant. It's really important. But that's for another time. That's for a different person, a different future version of me that has to deal with that. Right now, it's the... Way too long of an intro. Hey. 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 I'll sort and identify these minerals in a bit. Hey, Stay alert. This hostile poses significant threat. Watch your step, people. I'll leave that side to you. Fuck's sake. Engaging. Stay safe, team. We'll see this through. I shall sweep the rest. I spot an opening. No worries. It's all part of our job. Hey. You give it a go. Hey. Don't blink. No hardship will stop us. That's right. Hold on to that spirit. High threat hostile detected. Is it an Angelos this time? Well, we can't work with it hanging around. Please take care of it and then... Don't blink. You give it a go. Perfect is this whip. The optimal path. Active entity eliminated. Securing your assistance is definitely the right way to go. Prepare to scan the second key target. This might give our device more data references. Hey.
bounties of the land. Hey, yeah! Yeah! Hey! Don't blink! Witness the skills passed down by my Rin Billiton ancestors. Hey. Ha. Hey. Ha. Hey. Where do you get them? Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. Ha. Engaging. Stay safe, team. I'll leave outside to me. I shall sweep the rest. Hey. Derangement isn't looking good right now. Our next action should be well calculated. Scan complete. Excellent. The portal aboard D-Jung has reacted again. I can't adjust device parameters with someone inside the area. Evac quickly if there's nothing else to do. Just that. Okay.
Enfield Crisis Team, ready for action. Weekend, I need to fix my computer. I need to finish a short story. I need to get Mo and Krill going. There's a lot. My life's so busy. All right. Zone. Its ambient readings are quite different from those we detected before. Careful. You might run into new types of enemies in this place. I also detected the presence of strong barriers. Explosives should take care of them. I don't think this is a coincidence. There must be some sort of link between them. Anyway, we should start exploring. Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. Yeah, that's the safe line. The top. Wolf guard. Brilliant. Oh, well. Search this zone. The key should be nearby. Easy to go. Perfect is this win. The optimal path. Target energy reaction verified. Let's go and find all the remaining keys. Hey. I sense danger. This one won't go down easily. Engaging. Stay safe, team. I'll leave that side to you. I shall sweep the rest. Spot an opening. No hardship will stop us. To serenity they shall return. To serenity they shall return. Hey. Hey. Stay alert. This hostile poses significant threat. I'm in the flow. We'll see this through. The arrangement isn't looking good right now.
На Руси жить хорошо. Do what you must, Professor. Ром, мы с тобой как-то без камеры разговаривали на эту тему? Fireworks for you! Don't blink or I might just disappear on you. Looks like that guy shut down any chance of negotiations. Ha. Hey. Search this zone. The key should be nearby.
I shall sweep. I'm spotting up. We've done it! Hope you're not tired, Mr. Dolly. I pray that the land accepts you all. Verify and report personal status, team. Stay alert. I'm in the flow. I'm detecting the presence of the key. Look around, Ensign. You really Perfect distance. Such is the optimal path. Where you running? Hey. I sense danger. This one won't go down easily. Watch your step, people. All variables within estimate. Look at us, pulling together like a real Good. We just need 3 more keys. I shall sweep the rest. I sense danger. This one won't go down easily. Engaging. Stay safe, team. We'll give it a go. Perfect is this whiz. The optimal path. Sparking. I shall sweep the rest. Target locked. Verify and report personal status, team. That's right. Hold on to that spirit. 2 more energy reactions left. Let's pick up the pace. Derangement isn't looking good right now. Our next action should be well calculated. Energy reaction detected. The key should be nearby.
about how elusive neutrinos are. Like, maybe the most elusive particles in physics. Guess how long it takes for light to get from the center of the sun to the outside of the sun? Oh my god. Can I guess? Yeah, of course. I always want you to guess. Less than 30 seconds. That's a great guess. Yeah. Okay, so if it were traveling straight, not interacting with anything, it would take about 2 seconds for light to get from the center of the sun. Order of magnitude, you're on. Nice. Yeah. If it weren't interacting with anything. But the sun is extremely hot and dense, which means that there's a lot of matter for the light to interact with. So therefore, when light's produced in the core of the sun, to get to the outside of the sun, it actually takes, you ready for this number? What? Hundreds of thousands of years. What? Yeah. Seriously? Hundreds of thousands of years. Because light is actually, it's not going straight. It's like bumping into this hydrogen molecule, this helium molecule. Because in between all those interactions, it actually is going the speed of light. So like this, for example, the speed of light in water is not the speed of light. It's the speed of light in water. It's actually a little bit less because it interacts with water molecules along the way. Guess how long it takes neutrinos? How long? It's 2.3 seconds. Oh my god. Because they interact with matter so little. So light interacts with matter quite a bit. So, light takes hundreds of thousands of years to Yeah. get to the surface, Yeah. and then it takes 8 minutes to get to us. 8 minutes to get to us. The neutrinos we can see right now happen. About how elusive neutrinos are. Like, maybe the most elusive particles in physics. Guess how long it takes for light to get from the center of the sun to the outside of the sun? Oh my god. Can I guess? Yeah, of course. I always want you to guess. Less than 30 seconds. That's a great guess. Yeah. Okay, so if it were traveling straight, not interacting with anything, it would take about 2 seconds for light to get from the center of the sun. Order of magnitude, you're on. Nice. Yeah. If it weren't interacting with anything. But the sun is extremely hot and dense, which means that there's a lot of matter for the light to interact with. So therefore, when light's produced in the core of the sun, to get to the outside of the sun, it actually takes, you ready for this number? What? Hundreds of thousands of years. What? Yeah. Seriously? Hundreds of thousands of years. Because light is actually, it's not going straight. It's like bumping into this hydrogen. Hundreds of thousands of years. Because light is actually not going straight. It's like bumping into this hydrogen molecule. Thousands of years. Because light is actually, it's not going straight. It's like bumping into this hydrogen molecule, this helium molecule. Because in between all those interactions, it actually is going the speed of light. So like this, for example, the speed of light in water is not the speed of light. It's the speed of light in water. It's actually a little bit less because it interacts with water molecules along the way. Guess how long it takes neutrinos? How long? It's 2.3 seconds. Oh my god. Because they interact with matter so little. So light interacts with matter quite a bit. So, light takes hundreds of thousands of years to Yeah. get to the surface, Yeah. and then it takes 8 minutes to get to us. 8 minutes to get to us. The neutrinos we can see right now happen so much sooner than the light we're seeing, like Yeah. when it was created. Exactly. Yeah. So if there was like a solar apocalypse or something crazy going on in the core of the sun, we would find out from neutrinos. So they would be like our blinking solar apocalypse signal. Neutrinos are known as the ghost particle because they'll just pass through a wall like a ghost. They'll pass through the entire Earth like it's nothing. So you'd think this image of the sun maybe shouldn't be possible. So then how is it possible for us to detect these particles, these ghost particles, if they're going straight through the sun essentially, and then they're going straight through the Earth? Like, why would you detect them in your particle detector? Well, you just need lots of them, like lots and lots of them, because they do interact. They just interact really infrequently. Guess how many neutrinos get detected in the Super Kamiokande detector every day? Every day. 500,000. Good guess. It's 30. 30,000? 30. 30? That's it? 30. Whoa. Which is why the image is so blurry, even though they spent 500 days detecting, because you barely get any neutrinos. Do they have a reaction on us? Yeah, every once in a while, just like in the detector, they'll like knock an electron and Really? Yeah. They have very little mass, so they're gonna just kind of like
boink the electron. They are going very fast, so they actually do have quite a bit of energy. It's happening right now? Like... Yeah. The picture that I showed you, this picture wasn't actually taken fully at night. It was actually taken over the course of about 500 days. So it was night and day. It was actually taken deep underground, so it's about 1 kilometer underground. That's where the Super Kamiokande detector is located. That's one of the other ways that you get enough detections in order to make an image. And it's still a pretty blurry image, but yeah. So there's trillions coming through every second, but they spend 500 days like absorbing neutrinos or whatever the term is for what they're doing. But this detector is really big. It's this giant cylindrical tank that's about 40 meters by 40 meters. All the pictures of it are when it's empty, but it gets filled with water. It's 50,000 tons of water. And then these light detectors all around in the water. So what happens is the neutrino comes in, it kicks an electron, that produces a flash of light in the water, and then these light absorbing detectors will detect that very tiny flash of light, and that's how you see a neutrino. Even though neutrinos are one of the most mysterious objects in the universe. So then what is a neutrino? What is a neutrino? Yeah, it's like I said, it's a subatomic particle. One thing that I didn't know is that not every particle interacts with all of the forces. So there are 4 fundamental forces: the electromagnetic force, gravity, electroweak force, and strong nuclear force. And neutrinos only interact with 2. Gravity and the electroweak. You don't really need to know that, but you have to know that. I like knowing it. You like knowing it? Yeah, okay. I like hearing about it in this context. So neutrinos are basically the perfect particle for this, because they're subatomic particles that barely interact with other mass because, one, they themselves have very little mass. We actually don't even know their exact mass, but we do know it's at least 1 million times less than the mass of an electron. In fact, we thought that they were massless until 1998, when there was a discovery that neutrinos have a tiny amount of mass, which won the Nobel Prize in 2015. Really? So these are like recent physics. Super recent. Yeah. Some of the big unanswered questions about neutrinos is how massive are they really? Another is, are neutrinos their own antiparticle? Oh. Like, for example, the antiparticle of the electron is the positron. What is the antiparticle of a neutrino? We still don't know. So that's exciting. Are there new dimensions or forces that we can find using neutrinos? Maybe. They're a ghost particle, but they're kind of like your uncle as a ghost, like kind of tapping your shoulder and being like, there's still more to learn about the universe, but it's just lightly tapping your shoulder for decades, and maybe someday we're gonna get to a place where we learn those answers. How is the scientific community reacting to that photo? And this photo is from the 1990s. Wow. Yeah, it's old. Levi, first physics video in 3 years. First physics video in 3 years. This is so exciting. Back, physics girl. We're starting strong and doing neutrinos. This is a cool topic. Clapping for myself. Working from the bed, as you have to with long COVID. Yeah, we're deciding to stop now after filming for about 15 minutes because you're already feeling your energy drop a little bit. Yeah. I'm feeling a little dizzy. I'm feeling like as time is going on, you're asking questions and more I'm looking at you like what language is he speaking? God, but this is really cool that we get to film again. I know. You have no idea how excited I am.
Do what you must, Professor. Unfortunately, I forgot to press on the button again. Русский с китайцем, братья навек, креп. Противозаконно, потому что если Telegram — это сервис, который, доступ к которому ограничен в Российской Федерации, то, следовательно, рекламировать в Телеграме ничего нельзя, это противоречит некому российскому законодательству. Тут видно, как, знаете, как просто вот государство поставило некую задачу, и разные ведомства наперебой, конкурируя друг с другом, начали выполнять эту задачу. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Как ни странно, но я снова принес ужасные новости. Главная новость этой недели — это, конечно, война в Иране и все то, что вокруг нее происходит. Очень странная война, на самом деле. Я знаю, что в Израиле есть, достаточно общенациональный консенсус о том, что эта война была необходима стране для того, чтобы Иран перестал угрожать своим соседям на Ближнем Востоке, Израилю в первую очередь, для того, чтобы прокси, которые десятилетиями создавались Ираном, были окончательно разрушены. Ну и, наверное, в каком-то прекрасном мире там Иран живет своей жизнью, а Израилю после этого никто не угрожает. И мы, конечно, переживаем просто буквально за всех людей, которые в этом регионе мира находятся. Люди в Израиле сидят в бомбоубежищах, и даже как-то иронически об этом говорят, о том, что ты хочешь принять душ, как сразу звучит воздушная сирена, и опять Иран атакует ракетами и дронами. Ракеты и дроны летят на соседние страны на Ближнем Востоке, в Арабские Эмираты, например, где войны, кажется, либо очень давно, либо никогда такой современной войны не было. Основной вопрос, который лично меня беспокоит, это, конечно, рациональность этих действий. Война начата по инициативе Дональда Трампа и его администрации. У меня есть глубокое сомнение в том, что это какие-то особо компетентные люди, которые хорошо себе отдают отчет в том, что они делают и зачем. И обратите внимание, что за последние дни, война вот идет уже в течение недели, за последние дни очень много было разных версий того, в чем цель этой войны. С одной стороны, вроде бы кто-то говорил, что надо сместить режим аятолл, которые ненавидимы действительно людьми в Иране, которые держатся за счет вооруженного насилия в отношении собственных жителей, собственных граждан. Дальше как-то выяснилось, что если страну бомбить, то это как-то совершенно не провоцирует народные выступления против режима. Вот про выступления мы особенно ничего не видим, потому что понятно, что режим аятолл, который хорошо вооружен, у него есть полицейские силы в достаточном количестве, он просто будет людей убивать. Да и вообще будет доставать бомбами довольно странно. Затем Трамп говорил о том, что цель этой войны — остановить ядерную программу Ирана. Это звучит
хоть сколько-нибудь рационально, с одной стороны, с другой стороны, вроде бы мы слышали в прошлом году, после первых бомбардировок ядерных объектов в стране, что эта программа фактически сорвана, остановлена на многие годы, и теперь Иран, как ядерная держава, никому уже угрожать не будет. Получается, что с первого раза не получилось, нужно теперь проводить гораздо более масштабную операцию, и по этому поводу, кстати, тоже есть странные параллели и намеки, потому что администрация Трампа начала говорить, что она ведет специальную боевую операцию, и, например, журнал «Нью-Йоркер» по этому поводу просто изобретает те шутки, которые, печальные шутки, на самом деле, которые мы изобретали 4 года назад. Ты берешь классическую работу Льва Толстого и меняешь войну на специальную Special Combat Operations. И, значит, специальные боевые операции и мир. Вот так у нас теперь называется классическая литература. Дальше Трамп рассуждал о том, что якобы Иран готовит межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы нанести удар по США. В конечном итоге, да, вот главный вопрос, который мне бы хотелось задать, если вы знаете ответ, напишите, пожалуйста, в комментариях, чем эта война должна закончиться. Потому что сейчас весь регион в хаосе, огромное количество людей находится не в безопасности, там туристы и местные жители все застряли в каких-то городах, где вроде бы никакой войны быть не должно, в том же Дубае. Вопрос в том, что должно случиться в конце этой войны, то есть как себе тот же Трамп представляет успешное завершение вот этой специальной боевой операции. Возможно, перед нами тоже война без какого-то явного завершения. Ну вот я слышал какие-то рационализирующие версии, что задача войны — ослабить военный потенциал Ирана. Ну, хорошо, вы его ослабите, да, но вы сохраните страну в 90 миллионов человек, разоренной дополнительной войной. Режим, пока Аятол готов, в общем, дальше существовать, там появляются какие-то преемники, и конца этому не... We've hit the limit. Evac immediately. I repeat, evac immediately. видно. И по большому счету никакого мира и безопасности в регионе после завершения этой так называемой операции тоже как будто бы не просматривается. Вот мне по-прежнему кажется, знаете, что в современном мире война вряд ли может считаться хорошим способом решения какой-то прикладной задачи. Особенно это, политическая задача, тем более гуманистическая задача. Отдельно обсуждается атака на школу в Иране, где, по данным иранской стороны, погибло почти 200 человек. Есть разного рода информация о том, что там якобы находился на территории этой школы военный объект. Мы много раз слышали подобного рода истории, что наше высокоточное оружие летит в правильном направлении и гражданские цели не поражает. Очень, конечно, показательная реакция американской администрации, у которых все-таки есть еще свободная пресса в стране, которая задает американским военным вопросы на пресс-конференциях. Как вы относитесь к этим событиям? Ответ американской администрации: мы не бомбим гражданские цели,
Если что-то подобное случилось, то это нужно будет расследовать. Мы, конечно, соблюдаем гуманистические правила ведения войны. Наверное, больше всего меня удивляет в происходящем это риторика, которая сопровождает эту войну с точки зрения того, как ее воспринимают сторонники Трампа и наиболее активные сторонники Трампа. Мы обычно привыкли думать, что есть вот такие зверские, бессердечные, бесчеловечные режимы фанатиков. Как раз режим Исламской Республики идеально сюда подходит. Они действительно построили свою идентичность на идее уничтожения Израиля и такого довольно глобального или хотя бы регионального противостояния с США. И есть огромное количество проповедников, которые заявляли, что цель существования каждого жителя Ирана заключается в том, чтобы эти государства уничтожить. Это мы все прекрасно слышали. Теперь мы смотрим на некоторых представителей, советников Трампа. С учетом того, что неясно, как все это должно закончиться, вот западная пресса американская сообщает, что планы у американской администрации долгосрочные, что как минимум 100 дней они собираются вести войну. И ведется дискуссия про наземную операцию, которая вообще приведет к неясному количеству жертв со всех сторон. Понятно, что вопрос о том, чем все это должно кончиться, остается открытым. Кажется, что все-таки, мне кажется, здесь надо настаивать на этой идее, что там 21 век вообще мы себе представляли несколько иначе. Мы себе представляли этот мир, в котором там современные люди должны жить, как место, где войны ушли в прошлое. А теперь мы видим, что после 22 года воюют все, и над каждой страной пролетит какой-нибудь шахед. С дронами, кстати, очень любопытная ситуация. Мне кажется, здесь самое интересное, это то, что американцы явно не готовились к той современной войне, которая, в частности, опыт которой был трагически наработан в ходе войны в Украине. Американская пресса тоже пишет о том, что на самом деле вот эти простые беспилотники типа «Шахед», которые массово производятся в Иране, которые потом были переданы по лицензии для производства в России под видом Герани-2, что такие достаточно примитивные вооружения, которые массово производятся и массово применяются против американских объектов в регионе, с ними дорогостоящая американская система ПВО не справляется. То есть идея в том, что у вас оружие поражения стоит на несколько порядков раз дешевле, чем, собственно, защита, которую вы против нее используете. Стрелять ракетами комплекса Patriot по дронам, которые стоят несколько десятков тысяч долларов, а ракеты стоят миллионы, совершенно не... Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. Final key found. This should be all of them. Hey. Target locked. Here's our chance. I touched the optimal path. Talk's cheap, mate. Gotta put in the hard yakka. Such is the will of nature. If it helps with survival, bring it. Hey. Hey. Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared.
We should let nature take its course. Watch your step, people. All variables within estimate. Don't blink. I shall sweep the rest. That's the optimal path. I pray that the land accepts you all. Watch your step, people. All variables within estimate. Here's our go. Perfect is this wind. Spot an opening. Raging wind. Hey. Terminate. No hardship will stop us. Hey. Ha. Honestly, I actually see it as a way to keep myself safe from certain people. Hey. Stay alert. This hostile poses significant threat. Hey. I see you. I'm in the flow. We'll see this through. Who's there? Hey. Look. Wherever we breakers go, the blood shall flow. This is weird. Me hungry. Hey. Hey. Roasted orange. Watch your step, people. All variables within estimates. Don't stop. Keep moving. I shall sweep the rest. Is too dense. Hey. Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. The bounties of the land. Hey. 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 It's everything yellow. Hey. Hey. Engaging. Stay safe, team. I'll leave that side to you. Be careful. Perfect is this wind. Towards the optimal path. Looks like that guy shut down any chance of negotiations. I see you. Engaging. No one breaks Stay safe, team. I'll leave that side to you. Hey. Hey.
Stay alert. This hostile poses significant threat. Hey. I see. I'm in the flow. We'll see this through. Derangement is reaching dangerous levels. Be cautious, Enman. High threat entity detected. But I believe you have what it takes. Watch the derangement increase. But if you've got enough tolerance, you should take care of it now. I shall sweep the rest. Spot an opening. Arcing flash. Perfect is the swing. Hey, yeah. Here it comes. I shall sweep the rest. Active entity elimination confirmed. We've hit the limit. Evac immediately. I repeat, evac immediately. Невыгодно в экономическом смысле. Are you ready? The wildlands are filled with danger. Слово, количество этих перехватчиков сокращается. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, в этом есть, конечно, такая особенная ирония, что их никто не спросил, а что делать с этими беспилотниками, которые почти 4 года применяются Российской Федерацией в отношении Украины. В Украине, к сожалению, наработан такой опыт. И вот сейчас, возможно, украинская сторона будет учить американских военных, как бороться с дешевыми дронами камикадзе, как их сбивать, так, чтобы ваша оборона была не в 2 раза, не в десятки раз дороже, чем собственно, средства атаки. Все это тоже, правда, я уже неделю назад, когда все это началось, об этом сказал коротко. Все это действительно выглядит как переход мира в какое-то иное следующее качество, когда вот такие практики, как массовые дроновые обстрелы, просто расползаются по планете и становятся, общим местом, да, то есть если над вашим городом не летают шахеды, то вам, по большому счету, повезло. Отдельно, конечно, есть линия с тем, насколько Российская Федерация оказалась удачным союзником для Ирана. У Ирана было две страны, на которые они могли надеяться, этот режим Исламской Республики, в ходе серьезного столкновения с Западом. С одной стороны, это Москва, с другой стороны, это Пекин, Китайская Республика. И вот мы видим, что ни от России, ни от Китая никаких серьезных сигналов о помощи аятоллам не приходит. Вот все сидят и наблюдают, что будет дальше. Путин, я думаю, с одной стороны, встревожен этими событиями и выражает искреннюю озабоченность, а с другой стороны, радуется тому, что цены на нефть могут вырасти. Вот, и кроме того, у него другой фокус, другая сверхзадача, связанная с новым разделом Европы. Китай, кажется, в своих собственных проблемах в первую очередь погряз и больше всего боится в этой ситуации, что будут разрушены экономические связи с США и с Европой, что скажется крайне негативно на экспортно ориентированной китайской промышленности.
в качестве рынка. И Иран, и даже Россия — это совершенно не те объемы производства, под которые строилась китайская промышленность. Вот такой у нас замечательный мир во второй четверти 21 века. Повторюсь, не так мы себе представляли будущее, потому что предполагалось, что когда, ну знаете, когда везде будет искусственный интеллект, везде будет глобализация, мир станет, по идее, более спокойным и предсказуемым местом. Даже нам некоторые мыслители, вроде Стивена Пинкера, на исторических данных показывали, что наш мир становится все более предсказуемым и безопасным. Кажется, есть много сил в этом мире, которые не хотят ни предсказуемости, ни безопасности. За последние годы Дубай, в частности, стал таким крупным хабом, куда россияне в том числе ездят и для бизнеса, и для туризма. И вот даже сообщают, что там члены семьи Кадырова, например, застряли, у которых тоже там какие-то свои специфические бизнес-интересы. В Дубае именно российским туристам раздает памятник из Белгородской области. Консульство Российской Федерации считает, что вот очень хороший опыт накоплен в ходе войны, и просто можно из Белгорода перевести листовку в Дубай, и там узнать, что делать. Люди таким образом на русском языке узнают, что делать в ситуации, когда на город идет атака беспилотников. Вот, ну, совершенно нас, конечно, не такой мы себе мир представляли в наши годы. Ну и, понятно, основной фокус здесь по-прежнему на бомбардировках в ходе российского вторжения в отношении украинских городов. Сейчас, кстати, в Киеве потеплело по сравнению с теми, ну и в украинских городах вообще потеплело, весна приходит. Вот, и там по этому поводу, конечно, есть много заявлений. Scan complete. Relevant data has been uploaded. I've got a feeling that the next environment would be even stranger. I say it's time to hit the evac. Stay alert. This hostile poses significant threat. Hey. Okay. Hey. This ain't normal. Wow. The thing that I wouldn't... There is a particular way to get a boss drop. Let's Well, well, Endman. Seems like fate brought you right to me. And we will do that again.
Oh, dude. Don't blink or I might just disappear on you. Украинских спикеров о том, что не удалось в очередной раз Путину сломать Украину при помощи холода. Его план по такому ледяному блицкригу провалился в очередной раз в ходе этой зимы. Зря они бомбили ТЭЦ, ничего это не поменяло, кроме того, что принесло много обычным людям, принесло много страданий. Еще любопытное заявление Дональда Трампа по поводу причин войны. Он заявил в конечном итоге уже вот сейчас в эти дни, что у него было предчувствие, что если не напасть на Иран, то Иран нападет первым. Он не собирался сидеть сложа руки и наблюдать за этим. Это сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. Ну, как бы очень такая понятная риторика. Назовите 50 причин, почему вам срочно нужно напасть. Потому что, в частности, вот если вы не нападете, ведь наверняка нападут на вас. Трамп сказал, если бы мы не сделали это первыми, они бы сделали это с Израилем. Любопытная деталь в этой истории связана с тем, что на этой неделе администрация Трампа заканцелила Такера Карлсона, легендарного сторонника МАГА, любимого журналиста самого Трампа, который, в частности, вот Путина интервьюировал и слушал его с этим своим неповторимым выражением лица, слушал его исторические речи про половцев и печенегов. После начала войны в Иране Такер Карлсон назвал удары, которые ведет американская и израильская армия, цитирую, абсолютно отвратительными и злыми. Вот. В ответ Трамп сказал, что Такер Карлсон никакого отношения к МАГА больше не имеет, отчислил Карлсона из МАГА и сказал, что Такер сбился с пути. Я понял это давным-давно, он не МАГА. МАГА — это спасение нашей страны. МАГА — это возвращение нашей стране былого величия. И Такер на самом деле недостаточно умен, чтобы этого понять, сказал Дональд Трамп. Вот, понимаете, даже мы теряем лучших. Просто самые умнейшие сторонники Трампа, они начинают в чем-то сомневаться. И получается, что значит, вы берете и отчисляете ваших сторонников из МАГА, а МАГА теперь пойдет каким-то другим путем. Очень, конечно, еще любопытная перспектива, как все это отразится на американских выборах в Конгресс в ноябре. Трамп, наверное, считает, что у него все идет по плану, что он при помощи новой войны перенес внимание с файлов Эпштейна и с ситуации с инфляцией и стоимостью, растущей стоимостью жизни в США вот на все эти геополитические МАГА-проблемы. Сенат США пока не может добиться ограничения полномочий Трампа, потому что там республиканское большинство, как и в Конгрессе. Но, тем не менее, очевидно, что вот этот процесс войны и предвыборной кампании в США, он будет развиваться параллельно. И вопрос о том, какое будущее ждет США, Ближний Восток и, на самом деле, весь мир, в частности, решается на этих промежуточных выборах в США. Как минимум в 11 городах России жители тем временем пытались провести митинги против блокировок Телеграма. У нас вроде бы, вот у нас против войны протестовать нельзя, за это статью положено, а вроде бы за свободный интернет еще можно пытаться, потому что статьи за это нету. Власти местные запрещают акции, ссылаясь, конечно, вы сами понимаете, на то, что, там, не знаю, очень погодные условия, плохие, надо снег убирать, а еще ссылаясь на то, что ковидные ограничения в России по-прежнему действуют. Кто-то из властей написал также, что повода для митинга они не видят, потому что в стране, цитирую, отсутствуют блокировки и репрессии. Раздражает наших соотечественников история с гибелью Рунета. Мы следим за этим процессом. И кажется, что этот процесс по похоронам Рунета выходит на финальную стадию. Уже можно скоро поминки будут проводить. Ну, потому что вот прям все ресурсы государства в России брошены на то, чтобы все окончательно независимые сервисы, независимые от российского правительства, заблокировать, и чтобы был один только МАКС или МАХ,
повсеместно. Мощная пиар-акция была проведена Путиным, когда он под камеры пообщался с командиром батальона связи Ириной Годуновой, которую он настойчиво спрашивал о том, все-таки является ли Telegram угрозой для наших войск вот на линии фронта, потому что ведь Telegram — это какой-то внешний сервис, не российский, и там наверняка ничего передавать нельзя. И Годунова в чине целого подполковника на эти наводящие вопросы Путина уверенно отвечала: да, надо обязательно блокировать, потому что так будет безопаснее для наших мальчиков на фронте. Это резко противоречит мнению по этому поводу Z-блогеров, это резко противоречит заявлениям недавнего еще министра цифрового развития Шадаева о том, что в так называемой зоне СВО как раз Telegram блокировать не будут. Но и на самом деле это еще и не очень понятно, как сделать, потому что вся российское цензурное оборудование как раз в оккупированных территориях Украины, оно появляется с запозданием, и многие сервисы там по-прежнему не заблокированы, потому что военные пользуются украинской инфраструктурой, оставшийся еще как бы с довоенных времен. Журналисты выяснили, что сама подполковник Ирина Годунова, командир батальона связи российской военно-космических сил, вот они, воздушно-космических сил, она сама мало того, что пользуется Телеграммом, но она даже премиум Телеграм оплачивает, видимо, работает на врагов нашей Родины, сливает данные американской или кто-нибудь еще разведки. Но так часто у нас бывает, что люди одно говорят, другое делают, особенно когда очень Путину это надо. Сказать, что вот Telegram мы заблокируем, мы премиум у подполковника Годуновой тоже отберем. Так, ну, вот очень трогательная история про то, что теперь у нас военные объясняют на камеру Путину, что нужно все заблокировать, и тогда мы точно победим, точно вот все будет хорошо у российской армии вторжения. В Максе тем временем находят новые уязвимости. В частности, выяснилось, что приложение Макс на вашем смартфоне мониторит, подключен ли у вас VPN, и старается фильтровать эти пакеты вашего трафика. Для чего это сделано, ну, досконально неизвестно, но, конечно, предположения самые неприятные, что Макс будет дополнительно в будущем использоваться для репрессий в отношении пользователей VPN, потому что когда Telegram они заблокируют в ближайшее время, единственным средством связи в России останется именно VPN, и дальше следующая кампания будет строиться по тому же образцу. Нужно будет доказывать, что VPN тоже представляет большую угрозу для российского государства. Российское государство, как мы часто говорим, очень хрупкое, почти как токсичная маскулинность, и российскому государству угрожает практически все. Просто вот VPN, Telegram, все эти вещи представляют собой смертельную угрозу для государства. Параллельно, конечно, мощное заявление было сделано Федеральной антимонопольной службой, которая сообщила, что реклама в Телеграме теперь противозаконна, потому что если Телеграм — это сервис, который доступ к которому ограничен в Российской Федерации, то, следовательно, рекламировать в Телеграме ничего нельзя, это противоречит некому российскому законодательству. Тут видно, как, знаете, как просто вот государство поставило некую задачу, и разные ведомства наперебой, конкурируя друг с другом, начали выполнять эту задачу, как они умеют. Потому что, скажем, большая часть западных соцсетей была заблокирована, собственно, все западные соцсети были заблокированы на первом этапе войны в 2022 году. Тем не менее, реклама там в том же Инстаграме прекрасно существовала и существует все эти годы. И только вот недавно еще Инстаграм признан экстремистской организацией, компания Мета, которому Инстаграм принадлежит, только недавно начали российским блогерам запрещать размещать рекламу отдельно, как бы, да, здесь у нас идея ведомства заключается в том, что вам только начали ограничивать доступ к Телеграму, и там уже все абсолютно противозаконно, ничего нельзя. Все, пожалуйста, в Макс. Вот они все, взявшись за руки, все эти ведомства, Путин, подсадные эти военные, с которыми Путин пьет чай, все они очень хотят, чтобы вы зарегистрировали себя с Максом, который, как правильно говорят наши эксперты, является фактически шпионской системой. Вот Екатерина Шульман сравнивает Макс с электронным браслетом. Да, то есть, в принципе, если вы действительно перевели свое общение в Макс, то государство знает про вас
все, а кажется, что привлечь любого гражданина Российской Федерации за что-нибудь, за недостаточную любовь к войне, за какие-нибудь подозрительные увлечения, за пропаганду, за отрицание геноцида советского народа, за все, что хотите, можно всегда. Самый громкий арест на этой неделе — это, как арест, домашний арест. В общем, уголовное дело открыто против бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова, человека из команды Сергея Шойгу. Обвиняют его в организации преступного сообщества, получения взяток в особо крупном размере, отмывания денег и растраты. Речь, в частности, идет о поставках по завышенным ценам вещевого имущества через военторг. В том самом военторге, помните, когда-то простые донецкие шахтеры купили себе танки. Возможно, Цаликов уже тогда на этом наживался, потому что, значит, продавал танки шахтерам втридорога. Заявленный ущерб военному ведомству превышает 6,6 миллиардов рублей. Это, я понимаю, нормальная сумма. Это что у нас получается? 600... сколько, подождите, миллионов? 60 миллионов долларов. Не так уж и много. Да, значит, 6,6 миллиардов рублей, то есть, нормальная такая сумма в твердой валюте. Цаликов хороший бизнес-проект был. Это ключевой персонаж из команды Шойгу, собственно, следующий, если кого-то арестовывают всех предыдущих замов Шойгу, только самого Шойгу. Он был первым замминистром обороны с 12 по 24 год. До этого занимал руководящие посты в МЧС и в правительстве Московской области. То есть, собственно говоря, это человек, который путешествовал по разным ведомствам как раз с Сергеем Кожугетовичем. Такой у них славный тандем. Представьте себе, ваша правая рука там ворует миллиардами, а вы такой сидите и думаете про то, как строить города в Сибири, и про военные парады много думаете. Какое-то такое, видимо, разделение труда у Цаликова было с Шойгу. Это уже четвертый бывший заместитель Сергея Шойгу, который попал под следствие. И, конечно, удивительно, что Цаликова отправили с такими статьями, по которым ему светят какие-то 15 лет тюрьмы, может быть, больше. Его отправили под домашний арест. Все-таки уважаемый человек сумел через, видимо, своего бывшего шефа договориться о том, что он посидит где-нибудь на даче, в каком-то приятном элитном поселке в Подмосковье, подумает о жизни, может быть, мемуары попишет, а потом, постепенно, может быть, что-то и как-то стихнет эта волна наветов на наших патриотов, понимаете? Потому что патриоты наши больше всего, конечно, любят воровать бюджетные деньги. Теперь это официально признано на уровне ключевого персонажа из команды Шойгу. Две, я бы сказал, внутриполитические новости из России. Вообще мы как-то политику в России в эпоху войны рассматриваем практически как кладбище, в основном, потому что все, кто против войны, они все либо в эмиграции, либо сидят публично, из публичных людей, а те, кто за войну, они, понятно, в общем, какая у них политика, им надо просто бегать и рассказывать, что Путин самый великий. Социологическая служба Russian Field, у которых хорошая методология, хороший способ работы, провели очередные опросы про отношение россиян к войне. И там вроде бы такой серьезной сенсации нету, примерно те же пропорции, которые мы видели раньше. Большинство как бы так пассивно за войну, меньшинство против, и, в общем, здесь радикально ничего не меняется, но там в этом опросе Russian Field есть одна цифра, которая, мне кажется, очень показательной. Людям в России задают следующий вопрос. Если бы Путин представил свой мирный план и реализовал бы его, вы бы поддержали нашего президента? Особенность этого вопроса заключается в том, что вас не напрямую спрашивают, вы за войну или против. А вы говорите, если бы Путин сам мира бы достиг каким-то образом прямо сейчас, заключил бы перемирие, вы бы поддержали такое решение? То есть это безопасный для вас вопрос. Это вопрос про то, что вы вместе с диктатором, но вдруг у диктатора появятся какие-нибудь миролюбивые намерения. Что тогда вы скажете?
И вот здесь, мне кажется, абсолютно точное описание настроений в российском обществе. Если можно безопасно высказаться против войны, за мир, и за то, что тебя не будут преследовать, потому что в конечном итоге это все будет решение Путина, то здесь, по данным Russian Today, на сегодняшний день 83% наших соотечественников говорят, да, мы бы поддержали мирное соглашение, предложенное Владимиром Путиным. Мне кажется, одной этой цифры на самом деле достаточно для того, чтобы понять, в какой точке мы сейчас находимся. Война, за исключением вот этих там нескольких процентов, ну, может быть, 10%, никому не нужна. На ней всех, кто мог заработать, уже заработали, погибли, или там вот некоторые коррупционеры сели в тюрьму, кто-то продолжает зарабатывать. Всем остальным хочется какой-нибудь нормальной, предсказуемой, безопасной жизни, без отключения интернета, без новостей про то, что постоянно гробы, без беспилотников, которые летают. Несложно догадаться, почему люди готовы поддержать некий воображаемый мирный план Путина, которого нету, потому что всех эта война достала. Мне кажется, когда мы размышляем про российское общество, эту цифру надо иметь в виду, потому что многие из этих людей, они готовы в каких-то дружеских компаниях, в компаниях коллег говорить, что Путин все сделал правильно, что все не так однозначно, что Запад нас спровоцировал. Они несут всю эту пропагандистскую пургу, потому что это безопасно. Вот. Но на самом деле даже эти люди, уже сейчас большинство из них, знаете, значительная часть из них, даже такие как бы пассивные сторонники войны, даже они хотят мира. Вот. Но другое дело, что как бы институтов, которые нас приведут к миру, вроде бы как-то не просматривается, потому что в чем схожесть нашего российского режима с иранским заключается в том, что никакого способа у людей влиять на решение власти просто нету. У режима есть некая сверхидея, воплощенная в путинской в его маниакальном стремлении там, завоевать Украину. И, видимо, он дальше будет так продолжать. Rесурсов у него пока хватает за счет постепенного, плавного снижения уровня жизни в Российской Федерации. Но про 83% миролюбивых россиян давайте помните. И вторая внутриполитическая новость, которая как раз показывает вот эту обратную динамику, как власти себе представляют будущее. Единая Россия, вы будете смеяться, но проведет праймерис, значит, накануне выборов в Государственную Думу, так называемых выборов, которые состоятся в сентябре. Ну, это старая идея, что в Единую Россию должны приходить какие-то новые люди, и там старые элиты должны доказывать, что они очень элитные. И для этого всего нужно предварительное внутрипартийное голосование за кандидатов от Единую Россию на будущих выборах. Сами псевдовыборы в сентябре будут целиком сфальсифицированы, и по тому, как они будут проходить, и по тому, как их будут считать, по тому, кто будет на них допущен. Понятно, что праймерис Единой России тоже процедура совершенно манипулятивная, герметичная, и вряд ли люди могут оказать какое-то серьезное влияние на то, как это будет проходить, да и кому это, в общем, нужно. Это будут какие-то полупринудительные голосования, будут устраивать среди бюджетников, которые должны показать свою лояльность партии, в которую их также принудительно включили. Тем не менее, в этой новости есть несколько важных деталей. Во-первых, они хотят всех голосовать теперь через госуслуги, то есть партийные, формально внутрипартийное дело, прямо как в Советском Союзе, объединяется с государственным институтом. Партия будет через госуслуги верифицировать своих сторонников, которые что-то там будут выбирать, кому из этой замечательной партии идти на эти замечательные псевдовыборы. Псевдопартия, псевдовыборы, все псевдо. Вот, то есть происходит слияние цифровизации и партийной системы. Это все будет проходить с 11 марта по 30 апреля. Каждый из участников праймерис Единой России, тут как раз интерес начинается, должен будет опубликовать 2 видеоролика. В одном они должны рассказать, кто они, а во-вторых, что они хотят. Вот участники войны в Украине
которые будут участвовать в праймерис Единой России, освобождены от этого требования. То есть они могут просто без роликов сказать: мы участники войны, голосуйте все за нас. Поскольку есть некоторые сомнения в том, насколько популярны участники войны даже для членов партии Единой России, даже при помощи голосования принудительного через госуслуги, то участники войны получат бонус, тогда они фору получат, понимаете, по отношению ко всем остальным, они будут получать прибавку в 25% голосов к итоговым результатам. То есть смотрите, какое неверие в любовь нашего народа к участникам войны. Вместо того, чтобы сказать: вот, понимаете, наши герои идут на предварительные выборы, чтобы выдвигаться в Госдуму. Все обожают войну, все обожают этих героев. Все мечтают, чтобы ими руководили исключительно люди с ПТСР, прошедшие войну, и некоторые из них поучаствовавшие в военных преступлениях. Вместо этого нам Единая Россия говорит: во-первых, мы ничего не будем вам сообщать про этих людей, а во-вторых, они получат прибавку в 25% к тому, как сторонники Единой России проголосуют. Вот это я понимаю, понимаете, подготовка новой элиты. Так сказать, через «не хочу». Вот никто не хочет этого, но Путину этого хочется, и аппарат Единой России создает условия, как СВОшники придут всеми нами управлять. Новость из дорогого моему сердцу Воронежа в развитии той темы, которая была главной, наверное, в предыдущих ужасных новостях. Мы говорили о том, как российская армия, испытывая недостаток в желающих записаться в штурма и куда-нибудь пойти воевать, теперь принуждает студентов записываться в так называемые беспилотные войска, а на самом деле куда Минобороны их пошлет. Вот на этой неделе стало известно, что в Воронежском государственном университете инженерных технологий студентов пытались мотивировать вступать в беспилотные войска и подписывать контракт с Минобороны рассказами про изнасилование. Вы немножко подумайте, чьи вы потом? Как вы будете смотреть девочкам своим в глаза, когда их будут насиловать? У кого есть девочка? Есть? Ну представьте, как ее будут насиловать фашисты. Они там рассказывали, то есть, значит, декан факультета управления информатики в технологических системах Алексей Скрипников собрал студентов, чтобы утилизовать студентов на фронт. Студенты записали это мероприятие и выложили, передали его журналистам. Вот, Скрипников, в частности, вот что он сообщил по поводу мотивации. Какая должна быть мотивация у воронежских студентов, чтобы умереть. Украинцы, цитирую, колют свастику не только на теле, но и в сердце. И дальше Скрипников задает такой риторический вопрос. Есть тут мужчина или нет в аудитории? Нет? Мне стыдно за вас. Снимите брюки, наденьте юбки и повесьте себе бантик. И бороду себе опалите, чтобы ничего не было. Бороды отпускаете. Какие вы мужчины? Вы мужчины или нет? Мамки кем вас вырастили? Слюнтяи вы? Или все-таки будущие отцы? Или мы будем сдаваться? Говорить: хохлы, мы сдаемся? Как вы себе это представляете? Классный вообще. Это просто текст из Сорокина. Я думаю, что в каком-то смысле слова не зря книги Владимира Сорокина запрещают в современной России, потому что вот просто достаточно записаться в воронежское учебное заведение, там просто Сорокин в полный рост. Да, значит, дальше он пересказывает какие-то сюжеты про зверство украинской армии. И вот смотрите, и такой панчлайн. Вы немножко подумайте, чьи вы потомки, как вы будете смотреть девочкам в глаза, когда их будут насиловать. У кого есть девочка? Есть? Представьте, как ее будут насиловать фашисты. Подумали о том, как вашу мамку будут, многоточие, издеваться. Блестящая речь господина Скрипникова. Я думаю, что людей, конечно, надо держать подальше от образования, если серьезно говорить. Но, видимо, там тоже обязательный отбор, как и во многих других местах в современной нашей федерации. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам убедил вас Скрипников? Захотелось записаться в войска беспилотных систем после такой мощной сорокинской речи? Суд в Самаре приговорил Полину Евтушенко к 14 годам колонии по делу о госизмене и так называемом еще и оправдании терроризма. Это одно из показательных дел, которое целиком инициировано непосредственно российскими спецслужбами,
когда с человеком работал специально обученный провокатор, выводил человека на какие-то дискуссии про войну, провоцировал делать заявления для того, чтобы собрать все это в папку, собрать материалы, для того, чтобы можно было дать человеку полностью страшный сталинский срок. Лукашенко 27 лет, у него остается несовершеннолетняя дочь. Вот. И вина ее заключается в том, что она вот, распространяла фейки об армии, реабилитировала нацизм, склоняла жителей Самары к совершению государственной измены, к вступлению в Легион Свободы России. Поводом для преследования стали разговоры, это практически почти официально сообщают, что когда был какой-то человек, который очень хотел с Евтушенко об этом беседовать. Человек это засекреченный в интересах его безопасности. Вот. Ну и фактически, да, понятно, информатор ФСБ вот провоцировал Евтушенко на такого рода разговоры. Повседневная реальность российских репрессий, их смысл очень понятен, в котором заключается, ну, помимо того, что у спецслужб свои премии квартиры, как обычно, за это продвижение по службе, за такие замечательные дела. Идея заключается, конечно, в том, чтобы никто ни о чем ни с кем не говорил, все были покорны, все ждали, чем все это кончится, даже если всех война смертельно достала. А то будешь с кем-нибудь говорить, а выяснится, что собеседник твой информатор ФСБ, и дадут тебе 14 лет ни за что. Просто потому, что информатор тебя спровоцировал на какое-то заявление, которое ему нужно было для фабулы сразу многих страшных уголовных статей. Типичная мысль преступления, на самом деле. Да, вот, ну, посмотрите на фотографию, значит, этой экстремистки, так называемый, представьте себе какой-то ужас для близкого человека, 14 лет за слова. Еще одна новость про репрессии. Их много, на самом деле, они даже все как-то не помещаются в недельные наши обзоры. Просто если все перечислять, даже основные события, это просто огромный список, надо отдельную программу под это делать. Ну, вещь, мимо которой не могу пройти мимо. Калифорнийский университет в Беркли признали нежелательной организацией. Тут такое есть ощущение, что российские власти, там, Генпрокуратура, Минюст, они пошли просто по списку лучших университетов мира. Ель уже нежелательная организация, Калифорнийский университет в Беркли тоже нежелательная организация. Это я когда писал диссертацию по философии сознания, прости господи, 20 лет назад, то как раз человек, про которого я писал, один из персонажей моей диссертации, он как раз преподавал в Беркли. Это американский профессор Джон Сёрл, который, ну, его теперь уже нету в живых. И вот я тогда много работал с диссертациями, которые аспирантами Сёрла защищались в Беркли. Получается, что, видите, моя преступная деятельность, если все это имеет обратную силу, а почему нет, российские власти это легко могут сделать, что моя преступная деятельность на самом деле еще где-то в районе 2003 года началась, когда я начал думать про тему своей диссертации. Я уже тогда знал, понимаете, что придется участвовать в деятельности какой-нибудь нежелательной организации. И, соответственно, дипломы лучше никому не показывать, что вы были на стажировке в этом классном университете, лучше тоже об этом никому не рассказывать. Книги, которые были изданы, которые переведены на русский язык, изданы в России, издательство университета Беркли, тоже они теперь вне закона. Это крутой, на самом деле, способ загородиться вообще от современного мира. Просто можно взять топ-100 университетов, Ель, Беркли там есть, и взять и просто весь этот список признать нежелательной организацией. Вот это будет восстановление вообще какого-то правопорядка консервативного, на который наши власти надеются. Но, с другой стороны, конечно, мы в хорошей компании. Вот у меня тоже есть разные нежелательные организации. Университет Беркли, там, держитесь, как бы вот мы создадим профсоюз нежелательных организаций, нежелательных университетов в частности. Тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, вот чем нужно руководствоваться, да, для того, чтобы, то есть, по идее, ведь если бы у российской власти были бы какие-то долгосрочные планы на развитие страны, они были бы заинтересованы, что, может быть, после окончания войны какие-нибудь люди с российскими паспортами поехали в тот же Беркли учиться. Учились бы там, не знаю, искусственному интеллекту, там прекрасная школа технологическая, инженерным специальностям учились, даже бог с ним, со всей нашей гуманитарной какой-то и с социальными науками, это все в России, понятно, под подозрением.
Вот, ну, не знаю, но Петр Первый в конечном итоге так делал. Даже при Сталине на какие-то стажировки людей отправляли за границу. А здесь получается, что люди с российским паспортом, они не могут иметь никаких отношений с университетом Беркли, но, правда, еще осталось какое-то количество нежелательных университетов. Но я все равно не очень понимаю, в чем план-то? Какой план с точки зрения вот этих самозванцев, которые сидят у власти, если они лучшие университеты мира признают нежелательными преступными организациями, в чем их долгосрочный план на развитие страны, которой они как бы управляют? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Малообъяснимые новости культуры. Минкульт. Why do I have to do this again? Greetings, Administrator. The name's Ardelia, and I'm a geologist from Rhodes Island. My current focus is the correlations between geological disasters and the ether side. I've heard about you for quite a while, Endman, and I have so many questions for you. Oh, there's something else. Can I address you as my professor? Catcher. Captain! What? Captain Akakuri! End. Ops. Oops. I misclicked. Россия не выдал прокатное удостоверение фильму «Нюрнберг». Сейчас во всем мире смотрит этот такой исторический блокбастер, рассказывающий про то, как психиатр работает с нацистскими преступниками накануне Нюрнбергского процесса и принимает решение, комиссия принимает решение, могут ли они предстать перед трибуналом. Казалось бы, что это один из главных сюжетов, в том числе для современной российской версии истории. Они все время что-то хотят повторить. Нюрнберг им очень нравится. Но вот без объяснения причин в России этот фильм официально показан не будет. В своем решении Минкульт даже не объяснил причины, почему, собственно, российским зрителям нельзя этот Нюрнберг смотреть. Там пункт в нынешнем законодательстве позволяет отказывать в прокатном удостоверении фильму, цитирую, в иных определенных федеральными законами случаях. Вот Нюрнберг не полагается российским гражданам, потому что есть иные определенные федеральным законом случаев. Ну, мое предположение такое, что на самом деле, что когда вам... Right, I currently have 17 plus... Oh. Let's say 75. I have enough. In other words. Another fight. I think I already have for max.
Fratello Wolfgard Lupino, Enfield Crisis Team. I represent the pack. Give me any merc job, and as long as our contract stands, I'll be you. Why do I have... Hi, Enderman. We meet again. Just call me Yvonne. It's been a very long time since I last went out. Pleasure doing business together. Hello, everyone. Okay. Give me jet.
Okay. Okay. Still waiting for something? This pair of hand cannons feels just right. Noticed a few design OFIs. Guess I'll just mod them into a pair of Yvonne specials. Can I apply a new layer of coating to my gear? This color scheme doesn't really match my hair. Still waiting for something?
By the way, I think I can just switch out my face finally. Oh my god, I want to... I got someone. Oh. Really? Помните, было такое старое развлечение,
Наши соотечественники смотрят американские исторические фильмы, в частности, про Вторую мировую, и критикуют их, и иронизируют, что американцы слишком перетягивают историю на себя и описывают Вторую мировую с позиции американской истории, как будто там Америка была главным участником и чуть ли не единственным участником Второй мировой. Вот. А мы-то знаем, что на самом деле самые страшные события развернулись на Восточном фронте, и понятно, что именно там решалась судьба войны, несмотря на то, что были там и были другие, и там Тихоокеанский фронт был с японцами и так далее. Другие всякие события тоже были очень страшные и важные. Но, в общем, вот у нас было такое национальное развлечение. Мы смотрим фильм или там игру какую-нибудь про Вторую мировую и говорим, опять американцы ничего не поняли. А теперь получается, что у российских граждан даже вот их лишили вот этого такого исторического нашего развлечения. Рассуждать о том, как американцы ничего не поняли в нашей предположительно общей истории. И мы так и официально не узнаем. Наверняка у пиратов все это можно будет посмотреть, но официально в российских кинотеатрах почему-то Минкульт предлагает никому эту неудобную правду про Нюрнберг или неправду обсуждать и смотреть. И вот мне кажется, что здесь, понимаете, тоже такая хрупкость наступает. То есть, что для государства сейчас любые минимальные отклонения от некой официальной линии, от всяких бравурных воплей про геноцид советского народа, и что, в общем, это была якобы единственная история Второй мировой войны, и только про нее можно говорить, а все остальное — это чуть ли не реабилитация нацизма и отрицание геноцида. Вот если у вас есть хоть какой-то другой взгляд на эти события, тоже со стороны победителей, тоже со стороны страны, которая была союзницей Советского Союза в те годы, вот, даже это вам не полагается знать, потому что Нюрнберг может причинить страдания Российской Федерации. Вы можете что-нибудь узнать такое, о чем-то таком задуматься, что, возможно, поставит под сомнение официальную версию истории. Лучше ничего не показывать или снимать пропагандистские фильмы силами наших доморощенных, как там режиссер у нас есть, который сейчас вошел в конфликт с Никитой Михалковым. Такой он снимает самые такие низкопробные российские фильмы. Вот Андреасяну нужно предложить снять Нюрнберг. Правильный фильм, где все будет по Мединскому, и Путин посмотрит и скажет, что вот это то, как мы должны все это изучать. Во всех ролях будет Сергей Безруков. Тогда все будет идеально. К традиционной рубрике «Новости культуры и образования». Начнем, конечно, с дошкольного уровня, потому что именно он, кажется, сейчас больше всего интересует российские власти. Там ведь можно из вот этих маленьких дошколят потом постепенно собрать конструкторы с дронов или там солдат каких-нибудь, или там многодетных отцов и матерей. И вот издание «Верстка» обратило внимание на этой неделе о том, что детсадовцев, в первую очередь их, а также школьников и студентов по всей России начали водить на экскурсии в ЗАГСы. Ну, ЗАГСы, как мы знаем, занимаются разными вещами, там, например, регистрируют рождение и смерти, но, видимо, детсадовцам и прочим целевым аудиториям в данном случае показывают отнюдь не регистрацию смерти человека, например, в ходе войны, а наоборот, на этой экскурсии им показывают имитацию свадьбы. С начала 26-го года о подобных мероприятиях свыше 100 раз отчитались российские школы, университеты, детские сады и сами ЗАГСы. Воспитатели одного из детских садов объяснили детям, что крепкая семья — это залог крепкого государства. Это прям там в 5 лет это то, что прям первое, что тебе приходит на ум. В постах учебных заведений также часто уточняется, что экскурсии нужны для формирования, цитирую, семейных ценностей. Сотрудники ЗАГСов устраивают свадьбы во время этих экскурсий, но игровые. Среди подростков выбирают жениха и невесту и женят их. Верстка зафиксировала 7 таких случаев. Что это, я так понимаю, у нас вот развитие традиционных ценностей в рамках предмета семьеведения происходит. Государство рассматривает всю эту молодежь, включая самую мелкую молодую молодежь, в качестве такого инструмента для того, чтобы государство репродуктивно как-то вот надувалось и чувствовало себя дальше хорошо и могло вести в будущем больше войн. В этом есть, кроме общей какой-то странной концепции про то, что детсадовцев нужно водить в ЗАГС, чтобы показывать им игровые свадьбы, есть еще другая проблема с этим, потому что
Наши коллеги из дата-отдела на этой неделе как раз посчитали, сколько же на рынке вот этого соцобеспечения стоит поддержка многодетных семей в сравнении с поддержкой тех людей, которые пошли на войну. И вот «Новая газета Европы», наши журналисты посчитали, что для государства меры по соцподдержке участников войны обходятся примерно в 9 раз дороже, чем меры по поддержке многодетных семей. То есть, если вы хотите от государства в России что-то получить, у вас есть надежный способ, вы можете записаться на войну и там помереть, и, возможно, ваша семья после этого получит много выплат, льготы и прочие радости жизни, ну, как бы как в классической страшной истории из пропаганды несколько лет назад, помните, рассказывали, что белую ладу обязательно родители погибшего солдата получат. Они давно о ней мечтали. А если вот вы, наоборот, хотите как-то очень интенсивно и эффективно размножиться, то государство тоже это оценит, но гораздо ниже, почти в 10 раз дешевле стоит жизнь многодетной семьи для этого государства. Вот, мне кажется, очень понятные приоритеты, очень понятная логика про детсадовцев, потому что они должны, мне кажется, сразу прицениваться к двум вещам: что будет, если вы будете многодетной семьей, и как же здорово будет, если кто-то из вашей семьи потом погибнет на войне. Тогда государству совсем будет хорошо. Одна из моих любимых новостей на этой неделе — это обсуждение продукта интеллектуального творчества сотрудников администрации президента. Туда, конечно, отбирают по объявлениям, мы это давно знаем. Мы помним, как высокопоставленный чиновник администрации президента, собственно, ее руководитель Войно, конструировал НАСКОП, при помощи которого можно создавать какую-то отечественную патриотическую науку. На этой неделе газета «Ведомости» отмечает, что замначальника управления администрации президента по общественным проектам Александр Журавский написал специальную статью под программным названием «Русская нация». Журавский, я не знаю, кто он по образованию, но тут хочется ругаться, наверное, на гуманитариев, но мне кажется, что это вот прям буквально результат отрицательного отбора в российских чиновников, которые теперь, понимаете, за государственные деньги они придумывают, что же с нами, со страной-то такое происходит, как это описывать, в каких терминах. Так вот, Журавский пишет в статье «Русская нация», что Россию, цитирую, можно назвать квантовой цивилизацией, потому что для ее граждан режим, цитирую, сверхзадачи в невозможные сроки является нормативным и мотивирующим на подвиги. Ну, то есть это фактически Журавский развивает поговорку: русские медленно запрягают, но долго, нет, как там, долго едут, быстро едут, что-то в таком духе. Смотрите, какие у нас есть мысли у Журавского в его статье и в его голове. Исторически, пишет он, мы часто демонстрируем нерасположенность к полномерному рутинному процессу, который является гордостью западной цивилизации. Мы не идем по ступеням, мы совершаем квантовый скачок из точки А в точку Д, минуя пару промежуточных стадий. Россия, как квантовая цивилизация, способна преодолеть любые кризисы идентичности, ну и там что-то до тех пор, пока, значит, мы не поддаемся соблазну со стороны наших врагов. Подобно частице в квантовой физике, гражданин страны способен находиться в нескольких состояниях одновременно. В квантовой физике это называется суперпозицией состояния. Ну, правда, я вот не знаю, мне кажется, что Журавский что-то слышал про квантовую физику каким-то популярным изложением, и если правильно вот его прочитать и услышать, наверное, получается, что гражданин России, он как бы как кот Шрёдингера, он как бы то ли существует, то ли не существует, то ли совершает квантовый скачок, то ли его вообще никогда не было. Вот, понимаете, если вы чувствуете себя, что вы, находясь в стране-то в нашей и следя за ее, чувствуя как бы своей судьбой все вот эти похождения всех чиновников, которые они нам устроили, если вы чувствуете, что вы прямо сейчас находитесь как в квантовой физике в нескольких состояниях одновременно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Мне кажется, что главное, конечно, здесь идея, разрыв между теми там серьезными проблемами, которые в стране есть, которые в первую очередь созданы как раз этой самой властью, которая страну втоптала в войну, и тем, как чиновники весело подхихикивают, пишут про квантовую суперпозицию. Понимаете, мы-то думали, что это каким-то другим коротким, емким русским словом с окончанием на «ц», например, называется. А оказывается, у нас с вами квантовая суперпозиция случилась, которая отражает квантовый скачок, характерный для российской
цивилизации. Ну и об этом много, на самом деле, правда, анекдотов было еще, да, то есть вот, то есть были такие сейчас по нынешним временам не очень политкорректные советские анекдоты про то, как квантовый скачок в Советском Союзе произошел для коренных народов Дальнего Севера, вот, и по этому поводу там есть рассуждение, что раньше эти самые коренные народы, они испытывали чувство голода и холода, а при советской власти они, кроме чувства голода и холода, испытывают еще чувство глубокого удовлетворения, потому что у них квантовый скачок произошел, понимаете, они сразу попали из первобытно-общинного строя прям таки в социализм. Напишите, пожалуйста, еще тоже в комментариях, мне правда очень интересно, как вы думаете, в какой сейчас социальный строй мы попадаем в результате квантового скачка? Какими терминами вообще этот квантовый скачок описывается? Надо создавать русскую патриотическую физику вслед за лучшими умами администрации президента. Наши коллеги из издания «Холод» в последние годы много специализируются на true crime. Они пишут про преступность, которая происходит в России. И это, конечно, такое, ну, такое мастерство поиска тем. Вот как гласит заголовок издания «Холод» на этой неделе. Цитирую. «Съевшая руку подруги россиянка стала мастером маникюра». На самом деле это очень грустная история про безработицу и про то, как у нас ресоциализация плохо устроена. Значит, преступление страшное. В 2009 году Олеся Мостовщикова убила подругу, расчленила ее тело и съела его части. И вот она сидела в тюрьме все это время, а после выхода на свободу начала искать работу. Вышла она, кстати, очень рано, и удивительно, что по УДО она вышла в 2015 году. Вышла замуж, сменила фамилию, а также пыталась устроиться поваром в школу и горничной в детский сад. Но потом нашла работу по специальности, пишет издание «Холод», стала мастером маникюра, потому что это единственное место, куда человек с судимостью, тем более по такой статье, может в России пойти. Что тут можно сказать? Россия — страна возможностей. Ну и в помощь работе, в частности, Олеси Мостовщиковой, в России впервые появился ГОСТ для мастеров маникюра и педикюра. Росстандарт утвердил новые правила, которые вступают в силу 30 апреля. ГОСТ специальный, он описывает, как правильно делать маникюр от обработки рук до утилизации инструментов. Ну и там много всяких подробностей, и, понимаете, мне кажется, что это вообще как бы какой-то сейчас тренд, потому что российские власти решили переоборудовать Советский Союз, исходя из своих ностальгических каких-то воспоминаний, и теперь у нас все, включая ноготочки, будет по ГОСТу. Называется это ГОСТом какой-то номер, услуги бытовые, ногтевой сервис, карты типовых технологических процессов. Вот, то есть, если раньше вы могли просто записаться на ноготочки, то теперь это будет строго по ГОСТу с 30 апреля, и качество жизни простого россиянина резко вырастет, несмотря на все то, все. Все остальное, что происходит вокруг нас. Главное, чтобы ГОСТ был. Газета «Коммерсант» сообщает, что хотя соблюдение ногтевого ГОСТа не является обязательным,
Но эксперты опасаются, что описанный в документе тайминг, то есть время, в которое нужно укладывать все эти процедуры, станет поводом для претензий со стороны надзорных органов и клиентов, которые занимаются так называемым потребительским экстремизмом. Вот, то есть, ну, в принципе, у нас, мне кажется, есть такая социальная база для того, чтобы все недовольные ноготочками в России ссылались на то, что ГОСТ нарушен. Вот, я думаю, что для малого бизнеса это будет еще один серьезный вызов в этом году, вообще обилие таких регуляций новых. И, конечно, мне кажется, что мы знаем, что, допустим, молодые врачи, часто посчитав свои карьерные перспективы, понимают, что самое лучшее, что они могут сделать, это уйти в косметологи. Вообще, как бы работа в ноготочках — это наша национальная идея. Вот если искать какую-то национальную идею России, то там в ней все должны работать в ноготочках, потому что это дает тебе независимость, какое-то минимальное самоуважение, клиентскую базу, и ты не особенно зависишь от государства и никак не участвуешь в СВО. Вот. Хотя вопрос интересный, делают ли на СВО ноготочки. Вот. А теперь и это тоже зарегулируют. Тем временем фанаты Макдональдса по всему миру обсуждают скандал, в который попал генеральный директор и председатель совета директоров этой корпорации Крис Кемчинский. У него была такая специфическая задача, ему нужно было снять короткое видео в Катске. У него была такая специфическая задача, ему нужно было снять короткое видео, в которое он рекламирует новый бургер, который разработан в компании, которой он руководит, и который будет продаваться в Макдональдсах по всему миру. Дальше он взял в руки бургер как-то неуверенно, несколько раз назвал его продуктом, а потом после этого как-то совершенно укусил этот бургер таким образом, что у всех фанатов Макдональдса возникло стойкое впечатление, что Крис Кемчинский не умеет кусать бургеры большие, и что, в принципе, возможно, он даже никогда не бывает в Макдональдсах и понятия не имеет, чем там кормят людей. Об этом куча сейчас мемов существует. Ну и вот, в общем, как-то люди говорят, что как же так получается, да, человек, который всем этим руководит, он сам, очевидно, питается регулярно в других местах, и в Макдональдс никуда, в принципе, не заходит. Это стала вирусная история вот в начале февраля. Мне кажется, что вот здесь есть о чем задуматься, потому что вообще-то мы живем в мире, где очень часто такие процессы происходят. Ну вот смотрите, например, представители разных религиозных конфессий, как правило, это мужчины с большими бородами, они очень любят обсуждать женщинам по всему миру, как правильно рожать. Вот православные проповедники, исламские некоторые проповедники тоже этим занимаются. Ну и, наверное, вообще все сторонники таких ортодоксальных религий, они все вот прям точно знают, как рожать. Особенно российское монашество этим увлекается. Они как почему-то очень большие эксперты в семье и в браке, и в деторождении, несмотря на то, что они мужчины, которые дали обет безбрачия. Много есть таких примеров, когда вот ты сам не участвуешь в каком-то процессе, но ты при этом им руководишь и организуешь в некоторых своих лучших целях. Я даже подумал, что с учетом того, что вот мы в прошлый раз обсуждали, что нам Песков объяснил, что Путин не пользуется мессенджерами, а пользуется средствами спецсвязи. То есть, иными словами, мы можем предполагать, что Путин ни разу в жизни не отправил никакого сообщения в мессенджерах никому. И это означает, что он просто понятия не имеет, как люди общаются в современном мире в последние 20 лет. Но при этом он запрещает людям пользоваться мессенджерами, которые они выбрали для себя самостоятельно. И вот мне кажется, что, может быть, если говорить про такую как бы социальную несправедливость нашего мира в целом, не только в политическом отношении, но и во многих других, получается, что действительно есть люди, которые управляют какими-то большими процессами, но сами в этих процессах никак не участвуют. И поэтому они как бы смотрят на него со стороны и так неловко кусают свой бургер, как Крис Кемчинский. Вот, наверное, надо, если вы чем-то управляете, надо, наверное, как-то быть одновременно внутри этого процесса, по возможности, конечно. С другой стороны, те люди, которые в России выступали за войну, за цензуру, за борьбу с врагами, они постепенно тоже становятся специфическим образом участниками тех процессов, которые они поддерживали и организовывали.
большая тема на этой неделе — это то, что в России вступили новые правила о том, как маркировать книги, в которых упоминаются наркотические вещества. Те книги, которые как бы пропагандируют наркотические вещества, чтобы это не означало, то есть пишут про них в каком-то позитивном ключе, их вообще продавать никому и ни под каким видом нельзя. В частности, вот накануне снята была с продажи свежая книга философа Вальтера Беньямина, которая описывает свой опыт жизни в разных европейских городах, и там эти самые вещества упоминаются в одном из эссе. Все это было 100 лет назад написано. Но при этом теперь у нас, в принципе, если есть в книге есть хоть какое-то название или намек на некое вещество, запрещенное в Российской Федерации, то ее нужно обклеить пленочкой и вставить внутрь этой пленочки специальное уведомление о том, что в этой книге вот содержатся такие нехорошие вещи, ну, видимо, привлекая, как потенциально люди к этому привлекают внимание. И вот вы не поверите, но в одном из графоманских романов Маргариты Симоньян такие употребляются какие-то вещества. Упоминаются, ну, может, и употребляются тоже. И поэтому теперь представьте себе вот эта книга, не знаю, кто-то читает ли Маргариту Симоньян, кроме того, чтобы как-то получить извращенное удовольствие от эстетики отвратительного, но прям внутрь вот этой, то есть эту книгу теперь обклеивают пленочкой, вставляют туда специальное вот это вот уведомление в стилистике иноагентов, и теперь у нас Маргарита Симоньян в России будет продаваться 18+, со специальной штучкой, где написано, что там очень такие вещества упомянуты в романе Маргариты Симоньян, вы просто прям такие закачаетесь. На самом деле это, кроме шуток и кроме того, что это ну, понятная история про то, что сами цензоры хотя бы слегка цензурированы, что в этом есть что-то такое даже справедливое. Наверное, побольше, может быть, надо цензоров цензурировать. Вообще в этом есть серьезная история, потому что тоже на этой неделе основатель легендарного московского книжного магазина «Фаланстер», если вы в России, в Москве поддерживаете этот книжный магазин, вообще книжные независимые, потому что они все еще стараются делать очень большое такое дело для того, чтобы люди могли думать и общаться свободно, без цензуры, насколько это возможно. Так вот, Борис Куприянов, основатель «Фаланстера», написал на сайте «Горький», который тоже они с коллегами делают, но специальный текст про то, как независимые книжные сейчас за счет этого антинаркотического закона, помимо всех остальных проблем, помимо того, что на книги пишутся доносы о том, что там оправдывается ЛГБТ, помимо того, что все труднее продавать книги иноагентов, число которых тоже растет, теперь все книжные магазины, в том числе маленькие, должны нанять каких-то специальных людей, которые будут им обклеивать книги по спискам и изыскивать в них упоминания этих самых запрещенных веществ. И кто-то просто это не переживет. У Куприянова есть интересное рассуждение в этом тексте о том, а кто же вообще заказывает эту музыку, то есть кому это выгодно, настолько сильное регулирование книжного рынка, с учетом того, что, опять же, к вопросу о том, что люди, которые принимают решения, сами книги не читают. То есть это вот просто тоже опять как история с гендиректором Макдональдса. Те, кто хочет запретить все книги, собрать все книги да внести в реестр, новый такой слоган, эти люди, конечно, ничего не читают, кроме своих собственных графоманских статей про квантовый скачок российской цивилизации. И вот у Куприянова там есть интересное рассуждение, что есть такие патриотические писатели, которые очень хотят вернуть Советский Союз. Чем был хорош Советский Союз для патриотических писателей? Тем, что если ты близок к начальству, пишешь правильные вещи, то твои книги субсидируются и издаются большими тиражами, потому что они лежат в курсе текущей генеральной линии нашего государства. И неважно, читает эти книги кто-то или нет, главное, что они все равно будут изданы, навязаны, что-то включат в школьную программу, кому-то дадут в нагрузку. Вот люди мечтают о том, чтобы у них был такой снова такой полноценный Советский Союз писателей, желательно рядом с цензурным ведомством под названием Главлит, который все будет цензурировать. И большая дискуссия внутри вот этих патриотических псевдописателей, которые пишут не для людей, а для начальства, сейчас заключается в том, что их переподчиняют от Минцифры Минкульту. То есть представьте себе, вы такой сидите, вы такой патриотический писатель, и вы сидите думаете, как же хорошо, как же здорово, меня с 1 апреля, например, переподчинят Минкульту. Если вы когда-нибудь мечтали
как творческая единица, о том, чтобы вас переподчинили какому-то ведомству, если в этом и состоит цель вашего творчества, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне прям интересно понять психологию такого творчества. Я переподчинюсь и сейчас сдам свои книги тиражами, и мы всех заставим их читать, потому что все остальное мы заблокируем, забаним, обклеим пленочкой. Вот даже сторонники войны, так называемые Z-псевдопатриоты, даже они сейчас немножко страдают от того, что от сверхрегулирования, которое пришло не только в цифровую среду на примере Телеграма и других платформ, но и на книжный рынок, то, что от него остается. Российские губернаторы тем временем тоже не сидят без дела. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, одного из, в общем, регион Псковская область — это такое тяжелое место, там депопуляция, люди оттуда уезжают, и политиков вот там независимых, которые боролись за счастье и процветание Псковской области, как Лев Маркович Шлосберг, их еще и садят в тюрьму за то, что они за мир выступают. Так вот, Ведерников, он не сидит сложа руки, он в своем телеграм-канале рекламирует новые иконы. Понимаете, прямо на наших глазах возникает новая православная, такая псевдоправославная иконография с изображением участников войны. Конкретно на иконах, которые рекламирует Ведерников, изображены десантники 76-й дивизии ВДВ, знаменитой Псковской дивизии как раз, погибших в Украине в 23 году, когда так называемую элиту российской армии в 22-м и в 23 году Путин утилизовал массово, отправляя их в бессмысленные штурмы, потому что предполагалось, что вот-вот Украина сдастся. Вот смотрите, какой прекрасный текст у губернатора Ведерникова. Поклониться этим уникальным иконам может каждый, а также помолиться за всех наших воинов, которые защищают нашу страну. К посту прилагается 2 видео. Вот на одной к посту прилагаются изображения. На одном святитель Николай Можайский, а снизу у его ног старший прапорщик Николай Савченко, маленькая фигура. Вот. И тоже там какой-то еще один святой, и рядом с ним старший лейтенант Руслан Шейко. Оба они погибли на войне в Украине в 23 году. Ну, какая у нас здесь модель святости, понимаете? Чтобы стать в России вот таким предметом иконописи, нужно бессмысленно умереть на войне, потому что все равно жизни никакой не будет. И после этого всякие губернаторы, которым надо как-то оправдывать, почему они сидят на своих местах, самозванцы, они говорят: вот посмотрите, как же все-таки все удачно сложилось. Мы на икону поместили изображение наших псковских десантников, чтобы вы все могли помолиться за то, чтобы война продолжалась вечно, и у нас было бы больше икон. Я это примерно так интерпретирую. Такое у нас псевдоправославие для губернаторов. Ну, не уверен, что кто-то будет молиться на эти иконы, но посмотрим, как они будут расползаться, как такая военная опухоль, вот эта иконография будет расходиться по церквям Московского патриархата. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. Я много раз уже просил это делать по разным поводам в этом выпуске. До встречи в следующую субботу.
treatment administered. One more shot! Yay! Yeah! Power shot! I thought it was One more shot! Emergency treatment administered. Power shot! Feel the chill! Power shot! Power shot! Rescue! Breathe with me! I'm feeling much better. One more shot! Point blank! Power shot! Интеллект. Need fracture, right? Behave, Frosty Bitey! Oh! We're going for a walk with Endman. Yeah. This is really annoying. Привет, я Леонид Парфенов. Мы начинаем серии про первую половину 1940-х годов. События, люди, явления, определившие образ жизни. Сегодня год 1941. Мольба Дучи и несговорчивость Югославии заставили танковые части вермахта двинуться на Балкан, в сторону от их первоначальной цели. Гитлер захватил Югославию и Грецию. Вперед к морю Салони, вперед к Акрополю над синими водами Эгейского моря, вперед на Крит. Британия воюет с Германией и ее союзниками в Азии и Африке. В ходе нашей успешной кампании в Африке Бербера взята молниеносным ударом. Столетие смерти Лермонтова почти приравнивает его к Пушкину. Погиб поэт. Погиб поэт, невольник чести.
Война. Самая страшная в отечественной истории. Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Великая, отечественная и священная. Брестская крепость. Оборона в немецком тылу. Сотни артиллерийских стволов. Полки 45-й пехотной дивизии обрушились на крепостной гарнизон. Антигитлеровская коалиция. Советский Союз, Великобритания, Соединенные Штаты. The UK, the USA and the USSR. Речь Сталина призывает на помощь предков. Александра Невского, Дмитрия Донского. С захватом Ленинграда русскими будет утрачен один из символов революции. Ленинград. Самая длительная блокада самого большого города. Немецкие самолеты уничтожили бадаевские склады с продовольствием. Голос Родины. Юрий Левитан. Внимание! Говорит Москва! Счет пленным на миллионы. Счет оказавшимся в оккупации на десятки миллионов. Продолжать трудиться во благо германской армии и немецкого народа. Холокост на территории СССР. Группами водили в глубокий овраг и там расстреливали. Расстреляли от 50 до 80 тысяч. Немецкие танки в 16 километрах от Москвы. Сталин позвонил Жукову. Вы уверены, что мы удержим Москву? И первое генеральное контрнаступление. Сталинские «Соколы» беспрерывно наносили удары по врагу с воздуха. Нападение Японии на Пёрл-Харбор. Пёрл-Харбор стал целью жесточайшего авианападения, когда незадолго до рассвета нескончаемый поток самолетов попытался уничтожить этот важнейший форпост американской обороны. США вступает во Вторую мировую войну, которая теперь на всей планете. Президент и премьер-министр составили декларацию Великобритании и Соединенных Штатов. Советский фильм года 1941. «Свинарка и пастух». Нашли свое счастье, чтоб врагу его дать растоптать. Внимание, говорит Москва. Эстафетой 41-го. Your boys are not going into any foreign war. Погиб поэт, невольник чести. Началась война. Победа будет за нами. 10 января 1941 года СССР подписывает очередной пакет документов со своим главным мировым партнером последних лет – Германией. Москва покупает у Берлина территории. Проведена новая граница. Урегулированы имущественные претензии. Торговое соглашение между двумя странами продлено до августа 1942. Правительство Советского Союза в лице председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Михайловича Молотова с одной стороны и правительство Германии в лице германского посла в Москве графа фон дер Шуленбург с другой стороны заключили договор о государственной границе СССР и Германии. Сталинский СССР на Западе теперь граничит либо напрямую с гитлеровской Германией, либо с ее сателлитами. Потребовалось небольшое уточнение рубежей. В 1939-м, когда державы делили Польшу, 23 августа в Кремле был подписан советско-германский договор о ненападении сроком на 10 лет. На секретной карте, приложенной к договору, была определена демаркационная линия, разделяющая зоны взаимных интересов. Германии отошли Вилковичский уезд и части еще 3 уездов с преимущественно литовским населением. Народ единодушно требовал: наша Литва должна стать советской. Но СССР потом захватил Литву.
прославляя сталинские годы, под высоким знаменем Москвы будут жить счастливые народы Латвии, Эстонии, Литвы. И теперь, чтобы присоединить к себе и эти земли, тайно платит $7,5 миллионов за 1259 квадратных километров со 185 тысячами населения. В Германию увеличиваются советские поставки зерна, нефти, фосфатов, хлопка, металлов, каучука. Москва с предельным оптимизмом продолжала верить в свой пакт о ненападении с Гитлером. Министр иностранных дел Молотов отказывался даже прислушиваться к предупреждениям британского посла. Сталин заявлял, что Советский Союз намеревается придерживаться мирного курса. Война была империалистической и капиталистической. СССР это не касалось. По расчету Сталина, Германия до окончания войны с Британией нападать на СССР не может. Передислокацию своих войск на восток Берлин объясняет Москве тем, что там их не достанут британские бомбардировщики. Но еще в декабре 1940-го Гитлер подписал директиву об операции «Барбаросса». Вермахт должен быть готов сокрушить советскую Россию в ходе быстрой кампании. Из тайников Генерального штаба был извлечен план «Барбаросса». План «Барбаросса» предусматривал молниеносное уничтожение советских армий в первые же недели войны. Главное направление удара намечалось на Ленинград, Москву и Киев с последующей задачей выхода на линию Архангельск-Астрахань. Огромные просторы Европы! Многие древние и прославленные государства покорены или пали, или только могут попасть в тиски нацистского режима. Великобритания в 1940-м в одиночку выстояла против Германского рейха. Из Дюнкерка, ставшего адом из-под стального натиска немецкой военной машины, возвращается британский экспедиционный корпус. Гитлеровская авиация так и не смогла добиться превосходства над королевскими ВВС. А без этого невозможно начать вторжение с моря. Более того, английские самолеты прорывают воздушный фронт, чтобы бомбить немецкие города, даже Берлин. Адское пекло ожидает каждый самолет нацистов. Британский экспедиционный корпус благодарен королевским ВВС. Операцию «Морской лев», высадку войск через Ла-Манш, Гитлер откладывает пока, чтобы одерживать новые победы на европейском континенте. Но британцы не отсиживаются на своем острове, а воюют с державами фашистской оси в Азии и Африке. Из своих колоний Судана и Кении англичане с войсками стран британского содружества громят итальянцев в Эфиопии и Сомали. В августе 1940 года британская армия эвакуировала жителей Сомалиленда. Над его столицей Берберой был поднят итальянский флаг. Сегодня, после 7 месяцев изгнания, мирные жители возвращаются домой. В ходе нашей успешной кампании в Африке Бербера взята мастерским молниеносным ударом. 6 апреля 1941-го при участии местных партизан освобождена Аддис-Абеба. После 5 лет порабощения жители Абиссинии видят, как их бывшие повелители отправляются в плен. В районе реки Джубба среди пленных итальянский командующий генерал Сантини. И на престол возвращается свергнутый итальянцами 5 лет назад эфиопский император Хайли Селасия. В 5-ю годовщину вступления итальянских войск в столицу Абиссинии Его Величество Хайли Селасия торжественно возвращается в Аддис-Абебу. Британия вернула победоносного льва из колена Иудина на престол объединенной абиссинской нации, освобожденной от ярма тирании. В Египте британцы выбивают итальянцев с запада страны. Нападение отражено. Британский гидросамолет возвращается с задания. А здесь мы видим захваченных британцами солдат местного ополчения и итальянских офицеров сухопутных войск. И продолжают наступать в Ливии. Гитлер направляет на помощь союзникам войска под командованием генерала Роммеля. В течение долгого времени война в пустыне велась с переменным успехом.
Роммель продолжал продвигаться. Он проводит успешное контрнаступление и просит еще подкреплений, но мощь вермахта уже сосредотачивается для войны с СССР. Каир, столица Египта, Александрия, Суэцкий канал, ворота Востока. Все это казалось близким и заманчивым, как мираж. Надежды Роммеля и впрямь оказались миражем. В апреле в Ираке прогерманские военные устраивают переворот. Британцы перебрасывают туда войска из Индии, за месяц войны берут Багдад. Из возвышающейся над Багдадом мечети после пятничной молитвы выходит регент Ирака. И восстанавливают власть своего союзника принца Абд-аль-Илаха. Французские колонии на Ближнем Востоке контролирует сателлит Германии, коллаборационистский режим Виши. Шеф французского государства маршал Пепен прибыл в столицу Франции. Путь отказа и отчаяния, ведущий к капитуляции. Именно его выбрало правительство Петена. Другой путь — это путь чести и надежды. Именно его выбрали мои соратники и я. Из Палестины англичане и войска свободной Франции Шарля де Голля занимают Сирию и Ливан. Так со всех сторон у Великобритании прикрыты добыча нефти на Ближнем Востоке и контроль над Суэцким каналом, до которого страны гитлеровской оси так и не сумеют дотянуться. Премьер-министр начал свой вдохновляющий визит в зону боевых действий в Египте. Мистер Черчилль сразу же отправился на передовую, чтобы лично пообщаться с южноафриканскими солдатами. Ради войны на нескольких фронтах британская промышленность работает на пределе. В марте 1941-го, еще не вступив во Вторую мировую, США начинают для Великобритании первую программу Ленд-Лиза. В Белый дом, резиденцию Франклина Делано Рузвельта, правительственный чиновник доставляет исторический законопроект о Ленд-Лизе, менее чем через час после его принятия Конгрессом. По ней страны-союзницы Соединенных Штатов могут получать как бы в аренду американское оружие, технику, боеприпасы, продовольствие. Платить нужно лишь после войны и лишь за то, что уцелеет. Президент Рузвельт обещал избирателям не отправлять американских солдат воевать за границу. Ваших мальчиков не пошлют на чужую войну. Обещание выполняется. Зато этими госзаказами поставок для Ленд-Лиза Белый дом стимулирует национальную экономику. Когда торговый и военный флот сделали свое дело, за работу берутся докеры. Через Атлантику по линии жизни доставлены самолеты из Калифорнии, танки из Толидо. И провозглашает Америку великим арсеналом демократии. Народы Европы, которые сражаются за свою свободу, не ждут, что мы будем воевать вместо них. Они просят у нас средства ведения войны. Самолеты, танки, пушки, грузовые суда, которые позволят им отстоять свою свободу и нашу безопасность. Древнего вулкана. Магма здесь уже не может прорваться на поверхность, но в состоянии нагреть и поднять воду. Сказочная долина гейзера затерялась в труднодоступном районе и была открыта только в 1941 году. 14 апреля 1941-го в СССР совершено географическое открытие мирового уровня. На Камчатке обнаружены гейзеры. Там их второе по величине скопление на планете после американского Йеллоустоуна. Русские осваивали Камчатку в середине 17 века. Ну и земля. Сама Ивалит Джайна. Сие неповторимое зрелище навевает печаль. Но экспедиции двигались по побережью, а насквозь полуостров много где остается непроезжим и в 21 веке. Гейзеры найдены случайно при исследовании реки Шумной. Полуостров Камчатка. Здесь, на восточном берегу, на десятки тысяч квадратных километров раскинулись земли Кронотского заповедника. Далекие, необыкновенные земли.
Геолог Кранотского заповедника Татьяна Устинова заметила, что в низовье Шумной к обычной пресной воде примешивается много минеральной, и хотела понять ее происхождение. При выходе из лагеря ее сопровождал проводник из коренной народности ительменов Анисифор Крупенин. По догадке Устиновой, они должны были открыть приток реки, которого нет на карте. Но вместо него на пустынном склоне вдруг забил фонтаном поток кипятка. Послышался подземный грохот. Ой, что это? Слышь? Чего это? Подземный пул. Извержение было недолгим и для исследователей не опасным. Прежде такие скопления гейзеров в Азии людям не встречались. Только в Америке. Великолепное представление в Йеллоустонском парке, словно по заказу. В Исландии. Гейзеры – бесперебойный поставщик горячей воды. Она бьет фонтаном из подземных источников. В Исландии их используют с пользой, и коммунальные прачечные позволяют уменьшить счета за газ и уголь. И на Новой Зеландии. Нигде не встретишь такое сконцентрированное разнообразие термальных чудес, как у Уаэракии, одной из жемчужин Новой Зеландии. Вскоре экспедиция возвращается в эти места другим маршрутом, открывает тогда целую долину гейзеров, более 200 источников, и за 4 дня составляет их первое описание. Самый большой гейзер так и назвали «Великан». Через каждые 3,5 часа он выбрасывает струю горячей воды и пара на высоту более 40 метров. Дальнейшие исследования приостановит война, а после нее Устинова выпустит первую книгу про камчатские гейзеры. «Чудо природы» будет занесено ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Маршрут теплохода «Урицкий» пролегает по Охотскому морю. На его борту туристы из разных городов страны. Перед ними Камчатка, край действующих вулканов, знаменитая на весь мир долина гейзеров. Хотя местность труднодоступная, в послевоенное советское время туда с немалым риском добирались дикие туристы. Затем самостоятельное проникновение в долину запретили. Существуют квоты на посещение на вертолетах. Наша должность гонит нас из дома по маршрутам новым незнакомым. Периодически гигантские оползни и сели перекрывают источники, но гейзеры самовосстанавливаются в почти прежнем виде. Перед нападением на СССР нацистская Германия укрепляет фланги своего будущего огромного Восточного фронта. На севере Финляндия, у которой Красная армия в 1940 году отвоевала часть территорий. Финны полны решимости взять реванш. И к весне 1941-го согласован план совместных боевых действий Германии и Финляндии против Советского Союза. На юге нынешний германский сателлит Румыния, у которой СССР отнял Бессарабию и Буковину. Теперь на румынской территории находится полумиллионная группировка вермахта, а румынская армия готова наступать на Кишинев. Болгария 1 марта 1941 тоже присоединилась к странам гитлеровской оси. 25 марта под давлением Берлина в нацистский союз вступает Югославия, но уже 27 марта в Белграде антигерманский переворот. Тогда в апреле Гитлер захватывает и Югославию, и заодно Грецию, откладывая пока войну против СССР. Договор Югославии с Гитлеровским союзом вызвал бурю возмущения прежде всего у сербов. В Белграде колоссальная демонстрация протеста, толпа громит германские учреждения. Переворот в ночь на 27 марта совершают военные во главе с командующим ВВС Симовичем, который становится премьер-министром. Отстранен от власти регент князь Павел. 17-летний король Петр II объявлен совершеннолетним правящим монархом.
Взбешенный этим, как он считал, предательством, Гитлер в тот же день отдает директиву о нападении на Югославию. Армия спешно готовится к вторжению. Меняя внешнеполитический курс, Югославия 5 апреля 1941 заключает договор с СССР. Его подписывают в Кремле с Молотовым в присутствии Сталина. После этого должны начаться поставки советского оружия. Но уже на следующий день сотни германских самолетов бомбят Белград, аэродромы, железные дороги и шоссе. Немцы атакуют из Венгрии, Румынии и Болгарии. С моря и со своих территорий наступает Италия. Мольба Дуччи и несговорчивость Югославии заставили танковые части вермахта двинуться на Балканы, в сторону от их первоначальной цели – плацдарма для операции «Барбаросса». Югославская армия едва сопротивляется, король и правительство бегут, страна капитулирует через 11 дней после нападения. После капитуляции Югославии ожесточенно защищавшиеся сербские солдаты оставляют свои позиции и сдают оружие. Осенью 1940 года Италия, захватившая Албанию, напала на Грецию. Я смотрю вокруг и вижу рыбаков, фермеров. Вижу здоровых мужчин, которые ценят свободу. Но сегодня ваша свобода в опасности. Итальянская армия марширует через Албанию. И ее войска готовы пересечь границы Греции. Долой Муссолини! Но теперь, через полгода, итальянские войска почти разгромлены. К тому же на помощь грекам прибыл британский экспедиционный корпус из Северной Африки. Гитлер выручает своего союзника Муссолини, даже не закончив боевых действий в Югославии. В ответ на разгром итальянцев в Албании греческими войсками, гитлеровские бомбардировщики провели контратаку, и германская армия проложила дорогу в греческую столицу Афины. Германия вторгается из Болгарии, греческая армия пытается держать оборону, но силы слишком неравны. Немцы проводят очередную победоносную кампанию за 24 дня. 27 апреля афинский военный уполномоченный генерал Карвакас официально передал ключи от древнего города своему германскому коллеге, подполковнику фон Стефану. Британцы, оставив 14 тысяч своих солдат в германском плену, эвакуируются на остров Крит, откуда их через месяц выбьет немецкий десант. Вперед к морю Салоник, вперед к Акрополю над синими водами Эгейского моря, вперед на Крит. Но как только парашютисты Геринга начали десант на Крит, чтобы одержать полную победу, Гитлер спешно вернулся к своей навязчивой идее. Сталин посчитает балканскую кампанию Гитлера подготовкой к захвату Суэцкого канала, который контролируют англичане. Германское командование потом полагало, что вынужденно отвлекшись на Балканы, вермахт не был готов к войне с СССР 15 мая 1941-го, как планировалось ранее. И у него фатально сократилось время на блицкриг в России до осенней распутицы и холодов. Внимание, говорит Москва. Эстафетой 41. Погиб поэт, невольник чести. Началась война. Победа будет за нами. 6 мая 1941-го Иосиф Сталин неожиданно, вроде без всяких причин, становится главой советского правительства, председателем Совнаркома СССР. До этого он не занимал вообще никакой государственной должности, что не мешало располагать абсолютной властью в стране. Официально Сталин даже и коммунистическую партию не возглавляет. Пост генсека ЦК так и не ввели в устав. А после 1934 года его перестали упоминать. Вроде как Сталин просто секретарь ЦК, один из нескольких. Вот они, наши вожди.
Калинин, Молотов, Коканович, товарищ Берия, начальник НКВД, товарищ Сталин. Теперь бывший премьер Молотов, первый заместитель Сталина в правительстве и по-прежнему нарком иностранных дел. А секретарь ЦК и глава Ленинграда Жданов объявлен заместителем Сталина в партии. Постов у Сталина еще прибавится в войну. В первые же дни войны был образован Государственный комитет обороны. Его возглавил Сталин. Вскоре он стал верховным главнокомандующим. И принимаемые им решения будут задним числом оформлять по линии Политбюро, Комитета обороны, Ставки Верховного Главнокомандующего, председателя Совнаркома, Наркома обороны, потому что и раньше, и потом должности не важны. Он вождь, он Сталиным работает. Кремль почти 2 года советизирует Западную Украину и Западную Белоруссию. Долгие столетия жил украинский народ в Европе, расщепленный и разделенный в силу различных международных конъюнктур. 6 веков сталкивали его на полях сражений под разными знаменами – австрийскими, венгерскими, польскими. Почти год Латвию, Литву, Эстонию и Бессарабию. Но там еще остается много антисоциалистического элемента. Население заведомо враждебного строю. Таких не перевоспитаешь и даже под страхом репрессий не заставишь быть лояльными. До середины июня 1941-го идут очередные волны посадок и высылок, чтобы противники новой жизни не мешали у себя на родине советизации остальных. Классово чуждые – это вся бывшая элита. Очищаются замки старой панской Польши. Здесь будут школы, больницы, дома крестьянина. Предприниматели, чиновники, офицеры армии и полиции, священнослужители, активисты буржуазных политических партий, кулаки-хуторяне. Творится акт простой справедливости. Народное добро переходит в руки народа. Награбленное панами переходит в руки тех, кто является подлинным его хозяином. Профессура и преподаватели, врачи и юристы с частной практикой. Во все времена нашей истории народ на территории Западной Украины считал себя единым народом, принадлежащим Киевской Руси. История Киевской Руси была единой начальной историей украинского, белорусского и русского народов. Мера наказания – конфискация имущества, 5-8 лет лагерей, потом спецпоселение в отдаленные районы СССР, чтобы домой уже не вернулись. Члены семей отправляются в пожизненную ссылку сразу. А что ты тут на нашей земле делаешь? Мы порядок хотим навести. С панами, с бандами покончить. Чтобы люди, наконец, зажили нормальной, счастливой жизнью. Угу. Не забывай только, что мы на этой земле хозяева. Вот скажи мне, если бы мы пришли с автоматами и танками в твой Алтайский край и начали учить вас, как жить правильно. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям украинцам и братьям белорусам, населяющим Польшу. Встал Совет. В самой населенной Западной Украине, 7 тогдашних областей, общее число посаженных и депортированных перед войной превысило по оценкам 700 тысяч человек. Последние высылки проходят в мае 1941-го. В сентябре 1939 года войска Белорусского особого военного округа, преобразованные в Белорусский фронт, совершили освободительный поход в Западную Белоруссию. Из Западной Белоруссии в 1940-м выслали более 150 тысяч человек. В июне 1941-го еще 21 тысячу. Более 30 тысяч человек в ночь с 12 на 13 июня депортируют из Молдавии и прилегающих к ней Черновицкой и Измаильской областей Украины. В
трех нынешних республиках Советской Прибалтики. Депортацию проводят одновременно в ночь с 13 на 14 июня. Людей будят, зачитывают постановление об обыске, аресте и высылке, дают минимум времени на сборы и везут к вагонам. Выселили же людей отсюда, арестовали. Но семьями. Тебя саму не расстреляли? Как это так получилось, не знаю. Может быть, потому что я очень быстрая. Из Эстонии более 3000 в лагеря и почти 6000 в ссылку. Из Латвии более 5000 в лагеря, более 10 тысяч в ссылку. Из Литвы в лагеря около 6500, в ссылку около 17,5 Только депортированных литовских учителей позже насчитают 1200 человек. «24 дивизии, переброшенные для завоевания Греции и Югославии, уже возвращались на свои изначальные позиции для нападения на Россию. Именно эта перегруппировка привлекла внимание британской разведки и побудила Уинстона Черчилля предупредить советское руководство о неминуемом нападении Германии. Ни данные советской разведки, ни намеки немецкого посла не убеждают Сталина в возможности скорого и внезапного нападения Германии на СССР. По представлениям советского вождя, Гитлер сначала должен закрыть свой британский фронт и предъявить Кремлю некий ультиматум. Эти люди реалисты, они не собираются участвовать в чужой войне. Рано или поздно они поймут, что им придется воевать с Германией, но временный пакт о ненападении даст им время на подготовку. Для нас это может быть катастрофой. Поэтому настойчивое предупреждение о войне от Лондона Сталин считает попыткой натравить СССР на Германию, чтобы та ослабила натиск на Великобританию. В общем, что обмануть его скорее пытается Черчилль, чем Гитлер. Слухи, говорящие о неизбежности войны весной этого года против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки. Мая 1941 года традиционный советский праздник. Он начинался с большого военного парада. Донесений о готовящейся агрессии Германии от советских разведчиков поступит около 100, но они противоречивы, а сообщаемые даты вторжения все не подтверждаются. С трибуны Мавзолея маршал Тимошенко говорил об исключительно сложной международной обстановке. Германский посол в Москве фон Шуленбург, очевидно, верный завету канцлера Бисмарка не воевать на два фронта и не воевать с Россией. Делится невнятной тревогой с советским посланником Деканозовым. Но ведь немыслимо, чтоб немецкий граф выдавал гостайну. Британский посол в Москве Крипс навязывается со своими прогнозами и даже с предложениями о союзничестве. Ну, тут выгода Лондона, очевидно. Это все закулисье. А на публику 14 июня выходит сообщение ТАСС. Оно написано со слов Сталина. Название: «Слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы». Ответственность за слухи возлагается на посла Крипса. А вот не слухи, а истинное положение дел. По данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз. Ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии, связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям. Он явно предполагает добрососедское заявление Берлина. Да, все так и есть и так далее.
Или, напротив, ультиматум. И тогда обсуждаем претензии. Но в ответ тишина. Неделю. До 22 июня. Когда ответят делом. Что это? Инструкция по сигнализации. Как опознавать немецкие самолеты во время операции с войсками и флотом в Англии? В Англии. Вот видишь, Владимир Евгеньевич, а ты всю тут панику поднимаешь. Еще в мае 1941-го, видя скопление германских сил у советской границы, нарком обороны Тимошенко и глава Генштаба Жуков инициируют план превентивного удара Красной Армии. Но он не принят и даже вряд ли рассмотрен. Вы предлагаете провести в стране мобилизацию, поднять войска и двинуть их к западным границам. Это же война. Понимаете вы это или нет? Пока Сталин соглашается призвать в войска 800 тысяч резервистов. Из СССР к концу мая под разными предлогами выезжают на родину немецкие специалисты и семьи дипломатов. Но неукоснительно продолжаются поставки в Германию советского сырья и продовольствия. Последний эшелон с зерном пройдет через границу под утро 22 июня, за час 15 до нападения. Советской страны, только теперь слава о Пушкине стала подлинно всенародной славой. По образцу столетия смерти Пушкина в 1937-м советская власть в 1941-м отмечает столетие смерти Лермонтова. Согласно госпропаганде, он тоже застрелен наймитом царизма и тоже обличитель самодержавия, называвший Россию страной рабов, страной господ. 15-летним юношей он писал: «Там рано жизнь тяжка бывает для людей, там за утехами несется укоризна, там стонет человек от рабства и цепей. Друг, этот край — моя отчизна». Мятежник, просивший бури, очевидно, революционной. И особо друг кавказцев, томившихся в имперской тюрьме народов. Ну и великий художник слова, поэтический гений номер 2. Кампания шумит полгода, но не дойдет до апогея. Помешает война, поскольку сама дата гибели – 27 июля. В юбилейную правительственную комиссию входит половина вождей, от Ворошилова до Хрущева. Как водится, к круглой дате издания, переиздания, переименования. Самое известное – Красные ворота в Москве стали Лермонтовской площадью. Когда-то Мясницкая у Красных ворот. Название это теперь употребляют только старожилы. А прежде и верно. Стояли тут триумфальные ворота, воздвигнутые архитектором Ухтомским. По ним-то и именовалась целых 2,5 столетия нынешняя Лермонтовская площадь. Но запланированный тогда памятник поставят здесь гораздо позднее. Нашел! Нашел! Вон! Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево! Снимают биографический фильм «Лермонтов». Это высшая форма почета. Но из-за войны приостановят, доделают в 1943-м, и он останется невостребованным. Погиб поэт. Погиб поэт, невольник чести. Успевает выйти в прокат в 1941-м экранизация драмы Лермонтова «Маскарад». Намеки колки со всех сторон преследуют меня. Я жалок им, смешон. И где плоды моих усилий? И где та власть, с которой порой казнил толпу я словом, остротой?
Две женщины ее убили. Последнее юбилейное мероприятие в мирное время – постановка «Маскарада» в театре имени Вахтангова. Музыку к спектаклю пишет Арам Хачатурян. В пьесе главная героиня Нина говорит: «Как новый вальс хорош». Композитор старается подтвердить реплику. И его мелодия переживет несколько эпох. Премьера проходит вечером 21 июня 1941 года. Внимание, говорит Москва. Эстафеты 41-го. Погиб поэт, невольник чести. Началась война. Победа будет за нами. Нападение на СССР – план Барбаросса, названный в честь неуемного завоевателя германского короля XII века. Гитлеровский штаб планировал с середины 1940 года. Фюрер его лично корректировал и несколько раз переносил сроки. Наконец он считает, что все готово. Вторжение начинается под утро 22 июня 1941 ураганными артобстрелами и авиабомбардировками. Почти 200 дивизий вермахта и союзников Германии открывают фронт на протяжении 1800 километров той самой зоны урегулирования по пакту Молотова и Риббентропа от Балтики до Черного моря. С 4:15 московского времени немецкие диверсанты занимают ключевые мосты и перерезают линии связи. Тут гремела, падала и плакала сама, казалось, история, густо замешанная кровью, слезами, проклятиями и безвозвратными потерями. Танковые части вермахта врываются в приграничные гарнизоны и клиньями рассекают советские позиции дальше. Стремительное преследование вновь и вновь срывает попытки организованного отступления вражеских подразделений. Почти полное господство врага в воздухе. Его бомбардировщики наносят удары даже по довольно удаленному от границы Киеву. Фронт. Суровое дыхание войны. Ни на одну минуту не ослабевает ожесточенная борьба. Красная армия за 22 июня теряет до 1800 самолетов, и большинство не в воздухе, а на аэродромах. Так, авиация Западного фронта в один день лишается 40% своих машин. Командующий ВВС фронта генерал Копец 22 июня же застрелился. Его преемника генерала Таюрского через 10 дней снимут и потом расстреляют. На этом участке фронта части Красной армии должны были предпринять контратаку. Неожиданным ударом разбить большую колонну фашистских войск, расстроить планы врага. Группа германских армий «Север» движется из Восточной Пруссии на Литву, Латвию, Эстонию и далее на Ленинград. Группа армий «Центр» по Белоруссии к Минску, кратчайшим путем на Москву. Группа армий «Юг» по территории Украины. Политбюро собирается в 5:45. Сталин все еще подозревает провокацию, но вызванный в Кремль немецкий посол фон Шуленбург заявляет, что Германия с СССР в состоянии войны. Настал час, когда мы должны противостоять заговору еврейско-англосаксонских поджигателей войны и столь же еврейских властителей большевистского московского центра. В Берлине министр пропаганды Геббельс уже зачитывает огромное обращение Гитлера к нации. В нем совместные территориальные разделы называются только советской экспансией. Сам СССР – союзником Великобритании в войне с Германией, а нынешнее нападение – упреждающим. О начале самого страшного события в истории страны
почти все жители СССР не знают 8 часов. 22 июня, воскресенье, недавно возвращенный единый выходной. Погода на европейской части страны солнечная, в городах полно людей на улицах, но развешанные там репродукторы о главном не говорят. На всесоюзное радио в Москву дозваниваются слушатели из Украины, Белоруссии, Литвы. Почему молчите? Нас бомбят. Сталин сам сообщать о войне не хочет, только редактирует заявление первого вице-премьера Молотова, которое передают в эфир в 12 часов 15 минут. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Названы первые жертвы. 200 человек убитыми и ранеными. Еще в силе прежняя установка. Красная армия разгромит врага на его земле. Советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Заявление напоминает про крах нашествия Наполеона в Россию, упоминает Отечественную войну и призывает сплотиться вокруг великого Сталина. В финале непреклонное. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. В тот же день эту формулу повторит диктор Юрий Левитан в радиосообщении, где впервые прозвучит название «Великая Отечественная». Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. This is bullshit. Гигантский конфликт России и Германии начинается с мобилизации человеческих ресурсов Советского Союза. В то время как нацистская машина вторжения встречает упорное сопротивление Красной армии на поле боя, мужчин по всему Союзу призывают под ружье. Из жителей городов, поселков и деревень создается огромная армия призывников, чтобы усилить ряды регулярных частей, защищающих 180-миллионный народ под знаменем, серпом и молотом. С 23 июня объявлена мобилизация военнообязанных от 23 до 36 лет в европейской части страны, на Урале и в Сибирском военном округе. Вместе с Красной армией на защиту Родины поднимается весь советский народ. Над Родиной нависла опасность. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом. Черчилль 22 июня выступает по BBC сам. Он называет Гитлера кровавым монстром, а себя наиболее стойким за 25 лет противником коммунизма. Британский премьер ни разу не употребляет понятие СССР или советский. Но сегодня, говорит Черчилль, нужно заявить сразу же, немедленно, без единого дня задержки, что... Мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. Президент Рузвельт объявил, что хотя Соединенные Штаты еще не участвуют в войне, они, тем не менее, окажут помощь Советскому Союзу. Через 2 дня, 24 июня, о готовности поддержать СССР объявит президент США Рузвельт. А вот следующий год будет обязательно счастливым. Вот увидите. 24 июня 1941-го главная газета «Правда» и армейская «Красная звезда»
публикует только что написанное стихотворение официального поэта-песенника Василия Лебедева-Кумача, начинающееся словами «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Внимание! В тот же день руководитель ансамбля Красной Армии Александр Александров сочиняет музыку. Еще день идут репетиции. И 26 июня песня «Священная война» исполняется впервые на Белорусском вокзале перед войсками, отправляющимися на фронт. Песню записывают на пластинку, она открывает и закрывает первый фронтовой киноконцерт «Мы ждем вас с победой». Трагизм, гнев, грозная мощь, уверенность в своих силах слились в распевном марше. С 16 октября 1941, когда положение на фронте особенно отчаянное, всесоюзное радио каждое утро начинает свое вещание с песней «Священная война». В 1990-х в России возникнет версия, что эти стихи были написаны самодеятельным поэтом в 1916 году про тогдашнюю войну с немцами, про Первую мировую. Только там было с германской силой темною, с Тевтонской ордой. И якобы автор перед своей кончиной в 1930-х послал текст Лебедеву-Кумачу. Мол, не посмел бы сам Лебедев-Кумач, сочинитель «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом», назвать войну смертным боем за 10 дней до того, как это сделал Сталин в своей речи. В конце 2010-х в Украине возникнет версия о песне повстанцев времен Гражданской войны с той же музыкой, что и у Александрова. Но старых автографов ни текста, ни нот не предъявят, а мобилизационную силу произведения, прозвучавшего в 1941-м, позднейшие споры не умаляют. Тогда государственный гимн еще интернационал, и «Священная война» звучит военным гимном сражающейся страны. За первую неделю войны германские войска наносят поражение Красной армии на всех трех главных направлениях. Особенно угрожающее положение в центре советской обороны. Западный фронт, прикрывавший Белоруссию, по сути перестал существовать. Уже 28 июня немцами взят Минск. Тем временем на занятые восточные территории вместе с немецкими войсками пришел новый порядок. Уже сегодня Белоруссия управляется гражданской администрацией. Управление передано гражданским органам. Ими пройдена треть пути до Москвы. Населению СССР об этом пока не сообщают. Еще вечером 22 июня Красная армия получает приказы отбросить врага за границу, взять польские города Сувалки и Люблин и далее воевать на вражеской территории. Но застигнутые врасплох советские войска растеряны и дезорганизованы, а требования Москвы немедленно контратаковать без подготовки умножают потери. На северо-западе немцы стремительно захватывают Каунас и Вильнюс. Вот они, Вильнюс. За Литвой наступают по Латвии. 30 июня они в Риге.
В третий раз с 1917 года немецкие солдаты захватили Ригу. Это древний ганзейский город, который на протяжении своей 700-летней истории не раз демонстрировал свою тесную связь с немецкой культурой. Население города приветствует вход наших войск. Войскам самого мощного Юго-Западного фронта грозит окружение во Львовском выступе. Гитлеровский прорыв сдерживает советский контрудар в районе Дубна-Луцк-Броды, где потеряно 2600 танков. Урон 10-кратно больший, чем у немцев. Всего Юго-Западный фронт за первые 2 недели войны лишается почти 4400 танков. У Красной армии больше нет преимущества в бронетехнике. Германская группа армий «Центр» окружает в котлах у Белостока и Минска 23 советские дивизии. Только в плен попадает около 300 тысяч красноармейцев. Командующего Западным фронтом генерала армии Павлова и несколько высших чинов его штаба по приговору военной коллегии Верховного суда СССР расстреляют. Я доложил товарищу Сталину то, что он хотел от меня услышать. Почему? Боялся. Чего? Что меня постигнет участь Тухачевского, Якира и других. Вечером 29 июня после донесения о сдаче Минска Сталин с несколькими членами Политбюро внезапно приезжает в Наркомат обороны. Но где теперь фронт, не знают и там. Связь с частью войск потеряна. Вождь обрушивается на наркома обороны маршала Тимошенко и начальника генштаба генерала армии Жукова. Те пытаются возражать. Сталин уходит от военных и говорит соратникам, по разным свидетельствам, то ли Ленин нам оставил великое наследие, то ли Ленин нам оставил великое государство. Конец же этой фразы все запомнили одинаково. А мы его просрали. Правитель уезжает на свою дачу в Кунцево и почти на 2 дня устраняется от руководства страной. По-моему, сегодня 29-е. Не знаю. Все дни смешались. Даже когда германская группа армий «Центр» оккупирует почти всю советскую Белоруссию, на самой границе, в глубоком немецком тылу, продолжат сражаться остатки защитников Брестской крепости. Они продержатся целый месяц. Мы дали клятву, не уйдем отсюда. Я умираю, но не сдаюсь. 20 июля. 29-й день войны. Вот когда были начертаны обессиленной рукой эти скупые, гордые слова. Страна по-настоящему узнает и оценит их подвиг лишь в 1960-х. Теплым летним днем прошлого года на улицах Москвы можно было увидеть ничем не примечательную машину. А между тем, в ней находились участники обороны Брестской крепости. Так, шаг за шагом прояснялась история, и она поистине зазвучала как легенда. Брестская крепость, Западный Буг, река Муховец и система искусственных рвов, заполненных водой, образовывали здесь 4 острова. Западный, Южный и Северный были обнесены массивными земляными валами, в толще которых размещались казематы. Огромная Брестская крепость построена 100 лет назад. Это подлинные кадры немецкой кинохроники. Десятки истребителей и бомбардировщиков, сотни артиллерийских стволов, полки 45-й пехотной дивизии обрушились на крепостной гарнизон. Она принимает удар на рассвете 22 июня. По плану полностью овладеть цитаделью немцы должны были к полудню первого же дня. Но уже взяв большую часть укреплений, они не могут преодолеть сопротивление Восточного форта. Вот слова из немецкого донесения о боях за Брестскую крепость. Там, где русские были отброшены и выкурены, через короткий промежуток времени из подвалов и других укрытий появлялись новые силы, которые стреляли так превосходно, что наши потери значительно увеличились. Какого года рождения? 17. Ну что ж, ровесник октября. Дадим напоследок еще один бой фашизму.
Основное вражеское наступление уходит вперед, а в Брестской крепости продолжаются бои. Уже был оставлен Смоленск, но за 300 километров в тылу крепость продолжала сражаться. Перед войной здесь было 9 тысяч красноармейцев. Немногие сумели вырваться из окружения, около 2000 погибли, 1006 попали в плен. Примерно 400 бойцов. Последний гарнизон под командованием майора Гаврилова. Пришли, кричат: русичи, выходите, сдавайтесь. Вы одни остались в крепости, никого уже нет. Вы храбрые солдаты. А как храбрым солдатам мы сохраним жизнь. Тогда я сказал сам себе: вот здесь я приму свой последний бой. В этом бою погибну. Но прежде чем я погибну, я их еще уложу пару десятков. Неся большие потери при атаках, гитлеровцы применяют огнеметы и отравляющие газы. Остаются изолированные группы, но и они совершают вылазки. Только 23 июля схвачен совершенно обессилевший Гаврилов. Это герой Красной Армии. Сражаясь в крепости, он показал высокую доблесть и мужество. Отправьте его в лагерь военнопленных, и пусть к нему отнесутся с должным вниманием. Еще через месяц на руины крепости специально приедут Гитлер и Муссолини посмотреть результаты обстрела из особо мощных германских мортир. Часть выживших защитников Бреста, пройдя фашистские лагеря, после войны попадут в советские. Их пленение посчитают предательством. У Гаврилова отберут воинское звание и довоенную медаль. Звание героев ему и Брестской крепости присвоят после документальных публикаций писателя Сергея Смирнова. Письма стекались со всех контор Советского Союза. Они приходили в адрес писателя Сергея Смирнова. Он изучал их, ездил по стране, разыскивал героев. Он упорно работал над восстановлением героической истории обороны Брестской крепости. После суток самоустранения Сталина отдел, ближайшие соратники, приехав к нему на дачу вечером 30 июня, призывают вождя вернуться в Кремль, возглавив новый высший орган власти – Государственный комитет обороны. В этом качестве 3 июля, на 12-й день германского вторжения, Сталин, наконец, выступает по радио с речью гражданам СССР. Он заявляет, что стоит вопрос о жизни и смерти страны и народа. Вождь утверждает войну великой. Так до революции говорили про Первую мировую. И отечественной. Такую провозглашали в 1812 году. Сталин объясняет, это когда воюет не только армия, а все население. Знаменитое обращение в начале текста «Братья и сестры» звучит как церковное. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Сталин смягчает трагизм положения, говоря, лучшие дивизии врага уже разбиты, а среди оккупированных территорий он называет западную часть Белоруссии, когда уже почти неделю как пал Минск, а он в центре республики. Объясняя гитлеровские захваты, правитель признает, нападение застало Красную армию врасплох. По его словам, из-за выгодных условий для немецких войск и невыгодных для советских. 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления. Тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам.
Даже длиннее объяснение военных неудач – оправдание заключения с Германией в 1939-м пакта Молотова и Риббентропа. Мол, он обеспечил стране мир в течение 1,5 годов. Подсчет не вполне убедительный. В 1939-м Гитлер и не мог напасть на СССР. И уж совсем неожиданно, якобы пакт стал выигрышем для нас и проигрышем для фашистской Германии. Хотя Гитлер за эти 1,5 года нарастил гораздо больше сил, захватив или подчинив почти всю континентальную Европу. Зато теперь полная переориентация. Никогда еще советские вожди не отзывались так тепло об англосаксах. Исторические выступления применяя Великобританию, господина Черчилля, по помощи Советскому Союзу и декларация правительства Соединенных Штатов Америки по готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза. Сталин подробно говорит про перестройку всей жизни на военный лад, про поддержку армии, борьбу с паникерами и трусами, при вынужденном отходе не оставлять врагу ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Напоследок про призыв в народное ополчение и создание Государственного комитета обороны. И вперед за нашу победу! Государственный комитет обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина Сталина, вокруг советского правительства, для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного флота, для разгрома врага, для победы. Внимание, говорит Москва. Эстафетой 41-го. Погиб поэт, невольник чести. Началась война. После 2 недель войны немцы продолжают свой блицкриг. 9 июля они на севере, в Пскове. Боевые задачи на востоке наши бойцы выполняют на отлично. Быстро восстанавливаются разрушенные большевиками мосты и дороги. Следующая область – Ленинградская. На юге – в Житомире. На Восточном фронте сотрудники наземных служб поздравляют летчика-истребителя с успешным выполнением боевой задачи. Следующая область – Киевская. Киев. Улицы города охвачены пламенем. Бой у населенного пункта Улла на пути в Витебск. На центральном направлении со взятием Витебска начинается наступление германской армии по Смоленской области. Атака пикирующих бомбардировщиков на скопление войск и укрепление противника в районе Смоленска. Навстречу немецкому натиску Советы бросают здесь все новые и новые силы. Следующая – Московская. Наконец, при самом Смоленске войска 2-го эшелона Красной Армии на 2 месяца, до 10 сентября 1941-го, задерживают продвижение врага. Войска Красной Армии проявили величайшую стойкость. Немецкие ударные группировки были измотаны. Сроки гитлеровского плана «Барбаросса» сорваны здесь ценой гибели 500 000 человек. 10 июля, 19-й день войны. На центральном участке фронта фашистские танки вышли к Западной Двине и к Днепру. Рубежом обороны и попыток контрнаступления становится верхнее течение реки Днепр. Вопреки приказу за подписью Сталина ни в коем случае не сдавать Смоленска врагу, 17 июля в него входят немцы. Железнодорожный вокзал Смоленска. Прибывает немецкий военный транспорт. Вокруг множество окруженных частей. Москва требует их деблокировать, очистить Смоленск от противника и удерживать его. Некоторые окраинные кварталы переходят из рук в руки. 10 советских дивизий попали в районе Смоленска в окружение. Но они заставляли немцев драться за каждый городской квартал.
но немцы получают подкрепление. Несмотря на растущие потери, танковые части Гудериана и Гота продолжали продвигаться к Смоленску. И 29 июля город потерян окончательно. Про отступление по области поэт и военкор Константин Симонов пишет стихотворение, обращенное к коллеге и другу Алексею Суркову. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? Как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей от дождя их к груди. Как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» и снова себя называли солдатками, как встать повелось на Великой Руси. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, покуда идите, мы вас подождем». «Мы вас подождем», — говорили нам пажити, «мы вас подождем», — говорили леса. Ты знаешь, Алеша, вначале мне кажется, что следом за мной их идут голоса. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился. За то, что на ней умереть мне завещено, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски 3 раза меня обняла. Сражение продолжается восточнее Смоленска. Вся операция кровопролитнейшая. С советской стороны гибнут или попадают в плен даже генералы уровня командующих корпусов и армий. Под Смоленском впервые дают свои залпы установки реактивной артиллерии. И сразу получают прозвище «Катюша». От Советского информбюро. На Смоленском направлении закончились 26-дневные бои за город Ельня. Остатки разгромленных дивизий противника отходят в западном направлении. В начале сентября удается на месяц отбить Смоленский райцентр Ельня. И 4 дивизиям этого направления командование дает первые в Красной армии звания гвардейских. В то грозное для нашей Родины время здесь, на полях Смоленщины, родилась советская гвардия. Здрасте, мальчики. Здрасте, девочки. По приказу Гитлера дальнейшее наступление на Москву пока продолжает только пехота. А танковые дивизии группы «Центр» должны разгромить противника на нависающих флангах. Фашистские танки устремились вперед, чтобы обойти Смоленск с севера. На севере немцы вновь берут уступленные ими на 1,5 месяца Великие Луки с разгромом и пленением там советской 22-й армии. Стремясь создать южную дугу окружения, танковая группа Гудериана форсировала Днепр. На юге они замкнут огромный Киевский котел. Окружение советских войск. Для дальнейшей обороны Москвы спешно готовятся Вяземский и Можайский укрепрайоны. Уже в последних числах июля 1941 в Москве побывал посланник президента США и директор программы Ленд-Лиза Гарри Гопкинс. В аэропорту наша камера сняла прибытие Гарри Гопкинса, который провел со Сталиным переговоры о неотложных нуждах России.
Обсуждая предоставление СССР американской военно-технической помощи, он дважды встречается со Сталиным. Затем, в середине августа, близ канадского острова Ньюфаундленд совещаются Черчилль и Рузвельт, при том, что Соединенные Штаты в войну еще не вступили. В ходе переговоров президент и премьер-министр составили декларацию Великобритании и Соединенных Штатов об общих мирных целях. Они решают направить в Москву свои миссии. В конце сентября на британском крейсере «Лондон» до Архангельска, далее самолетом в Москву прибывают спецпредставители США Аверил Гарриман и Великобритании лорд Бивербук. В то время как русские проливают свою кровь в титанических боях, защищая свою родину, мы рады сообщить, что значительная помощь им уже доставлена. И еще больше в пути. Благодаря блестящей работе лорда Бивербука, мистера Аверила Гарримана и месье Сталина, результатом переговоров в Кремле стало глубокое взаимопонимание между Великобританией, США и СССР. Первая конференция трех держав оформляет антигитлеровскую коалицию. На встречах со Сталиным и Молотовым в Кремле и на переговорах в дипломатическом особняке на Спиридоновке союзники уславливаются, что по июнь 1942 они будут ежемесячно передавать СССР по 400 танков, 500 самолетов, 9500 грузовиков, 2000 тонн алюминия, 1000 тонн танковой брони и прочее. Размер первого этапа американского ленд-лиза гигантский тогда $1 миллиард. Ранее Британия отдельно обязалась поставлять недостающие у советского военпрома свинец, олово, никель, каучук. Гарриман отмечает, запрошенные объемы считаются скромными с учетом масштабов усилий России и понесенных ею потерь. Мы будем помогать всем людям, всем государствам, сражающимся с Гитлером. Политическая истина для страны и мира. Гитлер – абсолютное зло, и в борьбе с ним великие державы вместе. В логике антигитлеровской коалиции летом-осенью 1941-го СССР устанавливает дипломатические отношения с находящимися в Великобритании правительствами в изгнании. Чехословакии, Польши, уничтоженные в 1939-м ударами Германии и Красной армии, Греции, Норвегии, Бельгии, Югославии и с движением генерала де Голля «Свободная Франция». В Лондоне откроют отдельное советское посольство при союзных правительствах. После разгрома Красной армии в Белоруссии немцы замедляют продвижение на Москву, опасаясь ударов по флангам своей группы армий «Центр». В конце лета, начале осени приоритет Гитлера – Ленинград. Треть гитлеровской армии нацелена на Ленинград. Ведь Гитлер подчеркивал, что с захватом Ленинграда русскими будет утрачен один из символов революции. Огромный город попадает в блокаду. Самую долгую и с наибольшим числом жертв в мировой истории. С 7 августа немцы блокируют Таллин. Эвакуацию его защитников морем Верховное командование разрешает через 3 недели, когда бои идут уже в городе. Так, картина ясная. Держать танки, пока идет погрузка на корабли. Отряд к бою! Алло, При переходе в Ленинград 65 кораблей Балтийского флота затоплены немецкой авиацией и финскими торпедными катерами. Союзники Германии финны, называя войну продолженной, возвращают территории, которые СССР захватил у них 1,5 года назад, и движутся на Ленинград с севера. Продолжать наступление на Ленинград с целью окружить его и соединиться с финской армией. Срок здесь не указан. Гитлер срок установил. С юга немцы 19 августа берут Новгород. Насмерть встали наши бойцы, но соотношение сил было не в нашу пользу. Далее перерезаны шоссе и железная дорога на Москву. Враг штурмовал Ленинград.
и одновременно по левому берегу Невы прорвался к Ладожскому озеру. А 8 сентября с выходом врага к Ладожскому озеру блокадное кольцо вокруг Ленинграда по суше замкнулось. Гитлер требовал от Лейба покончить с Ленинградом. Фон Лейб был уверен, что скоро он войдет в Ленинград победителем. Уже были отпечатаны пропуска для въезда в город и уже назначен комендант города. 10 сентября начинается штурм города. Ленинградская оборона прорвана. Прежним всем северо-западным направлением Красной Армии, а ныне Ленинградским фронтом, командует бывший нарком обороны Ворошилов, прославляемый в песнях как «Первый маршал». Признавая положение дел под Ленинградом катастрофическим, Сталин отстраняет Ворошилова и присылает в осажденный город командующим фронтом генерала армии Жукова. Положение было критическим. Враг уже видел шпили и купола Ленинграда. На случай сдачи Ленинграда заминированы крупные заводы. Утвержден план по уничтожению флота. Вражеские дивизии ворвались к Ленинграду на Пулковском направлении, которое обороняла 42-я армия. Снятую с кораблей артиллерию разворачивают на Пулковских высотах. Генерал армии Жуков сразу начали принимать более решительные меры, чтобы укрепить оборону Пулковских высот. Было поставлено на прямую наводку больше 500 орудий. На защиту города встают и моряки с морскими пехотинцами. Жуков принимает решение Балтийскому флоту поддержать корабельной артиллерией действия 42-й армии. Немцы захватывают пригороды с царскими дворцами, доходят до ленинградских трамвайных линий. Линия фронта теперь проходит недалеко от конечной остановки трамвая. Потеряна почти половина бойцов фронта, но оборона восстановлена. Германское командование отказывается от дальнейших штурмов, решая взять насквозь простреливаемый Ленинград измором. В окруженном мегаполисе без подвоза продовольствия осталось 2,5 миллиона человек гражданского населения. В первый же день блокады вражеская авиация разбомбила в городе Бадаевские склады, запасы которых не были рассредоточены. Уничтожено 3000 тонн муки. Немецкие самолеты уничтожили Бадаевские склады с продовольствием. Скоро это обернется большой бедой для ленинградцев. По гитлеровскому плану предполагается, что жители Ленинграда вымрут. Всю застройку потом уничтожат, а территорию передадут Финляндии. Вместе с бомбами на Ленинград полетели садистские листовки. Сегодня мы будем бомбить, завтра вы будете хоронить. Советским же командованием невзятие немцами Ленинграда понимается как стабилизация положения на этом фронте. И Жукова, пробывшего здесь менее месяца, отзывают на другое критическое направление – оборону Москвы. У германской армии излюбленная тактика периода Блицкрига – охватить советские войска клещами танковых прорывов и затем заключить их в котлы окружений. Оттого так много пленных, сотни тысяч. Самое страшное окружение 1941 года – на территории Украины попадают части Юго-Западного фронта Красной армии. «30 июня немцами взят Львов». Организация украинских националистов ОУН в тот же день провозглашает там восстановление украинского государства и призывает Германию в союзники, чтобы освободиться из-под московской оккупации.
Но немцы арестуют активистов ОУН и отправят их в концлагеря. Гитлеру на оккупированных территориях никакое отдельное государство не нужно. Красная армия пытается удержаться на линии Сталина, укреплениях бывшей государственной границы до 1939 года. Но разгромив две советских армии в котле под Уманью, к середине августа немецкие войска выходят к Днепру. Окружение грозит большой советской группировке в Днепровской излучине, где река делает крутой поворот. Отступление оттуда означает оставить Киев. Об этом вынужденном шаге Жуков, как глава Генштаба, предупреждает Сталина еще в конце июля. То же самое предлагает командующий южным направлением маршал Буденный. Но для вождя сдача столицы Украины политически неприемлема. Всемерно укрепляйте советскую воинскую дисциплину. Будьте всегда готовы к защите социалистической Родины. Командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос заверяет: без приказа из Киева не уйдем. Четыре армии фронта заперты в Киевском котле. Они пытаются сопротивляться и пробиться на восток. Это удастся немногим. Генерал Кирпонос и его штаб гибнут в окружении. Выйдя из Уманского котла после ранения и плена, корреспондент «Комсомольской правды» поэт Евгений Долматовский пишет стихи, которым сочиняет мелодию музыкант фронтового ансамбля Марк Фраткин. Почти 30 лет спустя под авторский аккомпанемент поют первые исполнители песни, участники того фронтового ансамбля Остап Дарчук и Павел Кармалюк. Киев – важный торговый и промышленный центр Советского Союза, столица Украины в руках Германии. Немцы входят в Киев 19 сентября. При отступлении заминированы мосты через Днепр и другие стратегические объекты, крупные здания на Крещатике. Они взорваны на второй-третий день оккупации. Советские войска начинили городские здания взрывчатыми и зажигательными веществами и подорвали их дистанционно после отступления. В музее Ленина было своевременно обнаружено 3500 килограммов динамита. Этого заряда было бы достаточно, чтобы полностью разрушить все дома в радиусе 1 километра. Врагу открыта левобережная Украина. Почти одновременно тяжелые поражения на юге. 16 октября после 73 дней осады немцы и румыны берут Одессу. 20 октября взято Сталино, будущий Донецк. 24 октября Харьков, тогда крупнейший город Украины. На западе Крыма продолжаются бои. Немецкая артиллерия ведет обстрел советских позиций под Севастополем. К ноябрю оккупирован Крым и блокирован Севастополь, главная военно-морская база на Черном море. Киевский котел, видимо, самое большое в истории одномоментное взятие в плен. Более 400 тысяч красноармейцев. Самый известный пленный 1941 года. Старший сын Сталина, старший лейтенант Яков Джугашвили. Захвачен 16 июля близ Лиозна в Беларуси. Гитлеровцы попытаются использовать его в своей пропаганде, но Яков на сотрудничество не пойдет и погибнет в концлагере Заксенхаузен в 1943 году.
Легенда, будто немцы хотели обменять его на оказавшегося в советском плену фельдмаршала Паулюса, а Сталин сказал: «Я фельдмаршала на лейтенанта не меняю». Документального подтверждения не имеет. Получив Польшу, мы получили еще 2,5 миллиона евреев. По мере завоевания России мы получим еще 5 миллионов. То есть проблема приобрела поистине колоссальные масштабы. Огромная проблема. Наши гетто полны под завязку. Да, все эти гетто с польскими названиями. Захватив Латвию, Литву, Белоруссию, Украину, Молдавию, Крым, гитлеровцы оккупировали почти всю бывшую черту оседлости Российской империи, откуда в 1941-м не эвакуировалось около 3 миллионов евреев. Их почти сразу поголовно уничтожают на месте, без вывоза в лагеря, как в других странах. Обычно при активном пособничестве местного населения, пошедшего служить к немцам в полицейских командах. Везде в первые же дни хозяйничания в очередном городе оккупанты объявляют о сборе евреев, составляют списки или устраивают гетто. По дороге в Минск. В Белоруссии их почти 400. Так в Минске селили в гетто около 80 тысяч человек. До конца 1941-го из них убьют свыше 50 тысяч. Та же участь у евреев Барановичей, Витебска, Гомеля, Бобруйска, Гродно, Могилева. Товарищи, вы кто? Вы откуда? Мы из Житомира, из местечка. Нас сюда привезли, мы кладем шпалы на стол. Все, не надо больше класть, бегите. Немцы вот-вот вернутся, убьют вас. Давайте быстрее. Куда бежать? Некуда бежать. В Молдавии перед войной жило примерно 300 тысяч евреев. Их прежняя община перестала существовать. Они и 50 тысяч цыган – это почти все погибшие в республике при оккупации. 22 июня 1941 года гитлеровцы растоптали государственность Советской Литвы, уничтожили самое название Литва. Еврейское население Литвы, около 250 тысяч человек, уничтожат примерно на 95%. Даю 30 секунд, чтобы вся фасоль была собрана. Марш! В Западной Украине местные жители устраивают жесточайшие погромы с конца июня. Потом немцы упорядочивают процесс, производя массовые расстрелы. И из 27 тысяч евреев города Ровно только в ноябре казнят 21 тысячу. При 2 месяцах обороны Одессы многие семьи эвакуировались, но до половины одесских евреев, около 90 тысяч человек, остались. Их расстреляют и сожгут заживо в бараках и складах в самом городе или в селе Богдановка Николаевской области. Разрушенный немцами Харьков. Здание бывшего харьковского гестапо. В Харькове гетто устроили у тракторного завода и убивают его обитателей в урочище Дробицкий Яр. Вот он, Дробицкий Яр под Харьковом. Немцы замучили в Харькове свыше 30 тысяч мирных жителей. В этом овраге 14 тысяч. Чудовищная могила. В Крыму
Осенью 1941-го уничтожено 23 тысячи евреев. Самое известное место массового уничтожения – Бабий Яр на окраине Киева. 29-30 сентября там расстреливают из пулеметов около 34 тысяч евреев. Затем казни шли 1 и 2 октября, 8 и 11 октября. Всего осенью 1941-го в Бабьем Яре уничтожат свыше 50 тысяч человек. Собирайтесь в колонны и организованно направляйтесь к поездам. В ваше распоряжение предоставлены железнодорожные пути в районе кладбища. Поезда доставят вас к вашим новым жилищам. Вам дадут достаточно еды, каждый получит рабочее место. Оккупанты даже ведут в Бабьем Яре фото- и киносъемку, в том числе цветную. Раздевайся, жидовская постилка. Обреченных заставляют раздеваться догола, одежду собирают. Эти вещи собирались, и какой-то специальной командой забирались. Я лично не видел и не знаю, куда эти вещи девались. Очередных прибывших бросают во рвы на окровавленные трупы из предыдущей партии. Вниз, быстро вниз. И стреляют по ним сверху. Группами водили в глубокий овраг и там расстреливали. Тела засыпали песком. Снова расстреливали. И так 3 дня подряд. Смотрите, вот там, где этот овраг, расстреляли от 50 до 80 тысяч. В Российской Федерации гетто в 1941 году устраивают в Смоленской и Брянской областях. В Новгороде и Пскове евреев перед казнями собирают в отдельных зданиях. Айдас-группа А шла на направление через Балтийские страны, Литва, Латвия, Эстония, направление Ленинград. Айдас-группа Б шла на направление через Белоруссию с начала 22 июня до почти середины августа. Почти все расстреляли мужчины. С середины августа начали расстрелять женщин, детей, тотально всех, без никакой разницы. Айнзац-группы по очистке тыла тщательно работают и в небольших городах. Так, 17 сентября, замыкая блокаду, немцы взяли город Пушкин, Царское село. Административно это Ленинград. Там выявили 240 евреев. Всех расстреляют. Итого только в 1941-м в СССР погибнет около 1 миллиона 200 тысяч евреев. В летнее наступление 1942 года германская армия захватит большие территории юга России. И число жертв пополнится. После срыва операции «Барбаросса» взять столицу СССР за 10-12 недель. Наступление на Москву с октября 1941 идет по новому плану – «Тайфун». План захвата Москвы Гитлер окрестил операцией «Тайфун». С юга немцы окружают основные силы Брянского фронта. Берут Орел, но не могут захватить Тулу. С севера враг наносит еще более тяжелое поражение Западному и резервному фронтам в районе Вязьмы. 2 и 3 октября немцы пробивают оборону Красной армии в сторону Вязьмы и движутся дальше. Вязьма. Сегодня этот город уже далеко за линией фронта. Наступление германских войск продолжается. Но здесь, в Вязьме, у ворот Москвы, все еще идут небывало ожесточенные бои. Контратаки безуспешны. Несмотря ни на что, германские войска продвигаются вперед. Колонны идут дальше на восток. 6 числа отдан приказ об отходе, но 7-го танковые группы противника замыкают охват основных советских сил.
гитлеровцы прорвались в центре советской обороны, сковали крупные силы советских войск под Вязьмой и Брянском. Рядом с Вяземским несколько других котлов, в которых продолжают биться войска. Всего окружены 37 дивизий, множество бронетехники и артиллерии. Ну, я тут же позвонил Сталину, доложил ему существо обстановки. Он спросил, а где, собственно говоря, части 16-й армии, 19-й армии, 20-й армии, группа Болдина Западного фронта. Ну, что, находится в окружении, дерутся западнее Вязьмы. Дорога на Москву открыта, но германская армия занята уничтожением окруженных. Геббельс заявил, что уничтожение этих армейских группировок определенно приблизило конец войны. Часть из них сумеет вырваться к своим на следующий, Можайский рубеж обороны. Самое опасное, я считаю, когда Можайская линия обороны не представляла. Внимание, говорит Москва. Эстафеты и первый. Погиб поэт невольник честь. Началась война. Маршал Советского Союза Жуков вспоминает. 7 числа я вылетел в Москву. В Москву прилетел вечером и сразу же направился на квартиру Сталина в Кремле. Он предложил посмотреть на карту и сказал: вот смотрите, какая сложилась обстановка на западном направлении. Не могу, говорит, добиться ясного доклада. Что происходит сейчас? Где противник? Где наши войска? О критическом положении известно по устрашающим слухам. 15 октября принято секретное постановление об эвакуации из столицы правительства, прочих госучреждений и дипломатического корпуса. Оно утекает в народ как свершившийся факт. Вожди уже бежали, а Москву немцам сдадут. Это был наиболее критический момент. Москва готовилась к уличным боям, к сражению до последнего. Из города выехал дипломатический корпус. Эвакуировались многие правительственные учреждения. Утром 16 октября впервые в истории не открылось метро. Его готовят к уничтожению. Нигде не видно милиции, безвластия. Все, кто может, ринулись из города. Что ж такого было? 16 октября. Кошмар, паника. Грабили магазины. По сути, город был открыт. Счастье, что немцы не поняли этого. Да, чудо нас спасло. Чудо. Сталин из Москвы не уехал. Да, враг был под Москвой. Но в Москве был Сталин. А метро к вечеру 16 октября пустили. Московское метро стало убежищем для сотен тысяч людей. Но на восстановление порядка уходит минимум 2 суток. Нам предстоит нести круглосуточную службу на участке от Петровки до Сретенки и от Садового до Бульварного кольца. Москву объявляют на осадном положении. 20 октября в Москве и прилегающих к ней районах было введено осадное положение. Вводят комендантский час и патрулирование улиц. Издан приказ паникеров и трусов расстреливать на месте. 17 октября глава московских обкома и горкома партии Щербаков специально выступает по радио с опровержением слухов про сдачу столицы. Те тревожные московские ночи нередко сотрясал грохот бомбежек и воздушных боев. Наши дети уже научились засыпать под этот рев. Продолжаются налеты германских бомбардировщиков на Москву. Над веселой и озабоченной улицей Горького поплывут аэростаты воздушного заграждения, а их тень коснется памятника великому поэту. Настоящие нефтехранилища, элеваторы,
аэродромы маскируют и возводят их макеты на пустырях. Изменен вид городского центра. Кремль с высоты смотрится обычным жилым кварталом. Кремлевские звезды погашены и накрыты брезентом. Мавзолей Ленина похож на флигель с мезонином. Сама мумия вывезена в Тюмень. Тогдашний вице-премьер Косыгин, приехав на работу утром 16 октября, обнаружил, что разбежался даже кремлевский аппарат. В пустых распахнутых кабинетах звенели телефоны, и несколько трубок заместитель Сталина поднял. Но на том конце провода молчали. Это начальство пониже проверяло, а есть ли кто-то в Кремле. Писатель Константин Симонов оценивал потоки людей, бросившихся 16 октября к вокзалам и выездным дорогам, в сотни тысяч человек. Поэт Наум Коржавин в стихотворении «16 октября» про бегство советской элиты из Москвы. Стараясь выбраться из тины, шли в полированной красе осатаневшие машины по всем незападным шоссе. Война, Родина-мать зовет. Народ поднимал освободительную войну. Только за 5 дней в Москве было создано 12 дивизий народного ополчения. 200 тысяч ленинградцев вступили в ряды ополчения. В октябре, когда враг у ворот Москвы, а армейских резервов еще нет, столичные власти срочно собирают из горожан новое ополчение. Подразделения тех, кто не подпадает под мобилизацию, начали формировать еще в июле. Товарищи, наши силы неисчислимы. Дознавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников и интеллигенции на войну с напавшим врагом. Местные руководители от Мурманска до Ростова получают разнарядки из центра, но патриотический подъем добровольцев превосходит плановые цифры. В райкомы комсомола приходят молодые патриоты, воодушевленные единым желанием победить, уничтожить ненавистного врага. Аверу Лугариману, представителю США по программе Ленд-Лиза, Сталин говорит: граждане воюют не за нас, за власть, а за Родину. В ополчении берут мужчин от 17 до 55 лет. Часто подростки добавляют себе возраст. Мама, я на фронт. Мужчин за целый. Тебе 16. Соврал, что 17. Пожилые скашивают. Призыв вождя, верные сыны Отечества, вступали в ряды народного ополчения. Я еще не разучился владеть оружием, заявил Никита Иванович Рыбаков. У ополченцев нет формы, подготовка слабая, снабжение и транспорт не налажены, оружие со старых складов, часто царских времен, в достатке только личное мужество на поле боя. В рабочие батальоны и коммунистические отряды добровольно шли ученые, писатели, студенты, все, кто не ушел на войну по возрасту или болезни. В 15 дивизиях Ленинградского и Московского ополчений потери превысят половину из 165 тысяч человек личного состава. Со столичных улиц на оборонительные рубежи, на огненную черту, прямо в бой, к Можайскую Калугу, под Серпухов и Нарапанец. На Можайскую линию обороны, построенную летом, в отчаянные дни октября бросают недоучившихся курсантов военных училищ Москвы и Подмосковья. 10 классов закончили? Закончили. Пойдете в училище. В морское. Сейчас пехота нужна. Из них гибнет треть. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.
Тем временем, поверив сообщениям разведки, что Япония готовит нападение на США, а не второй фронт против СССР, Сталин усиливает переброску войск с Дальнего Востока и из Сибири. Уже в середине октября неделю удерживает немцев в районе Бородина 32-я стрелковая дивизия, прежде дислоцированная в Приморье. Танк и Бородинское поле. Здесь, в 41-м, отличились наши воины. Памятник им именно здесь и должен стоять здесь на века. Дальше этих сил с другого конца страны будет все больше. Советские рабочие. С западных границ вглубь страны эшелоны увозили ценное промышленное оборудование. Вывозом всего, что можно с территорий, которым грозит оккупация, власти озаботились еще 24 июня 1941 создав правительственный совет по эвакуации. Приоритет у промышленных предприятий: до конца 1941-го вглубь страны их переедет около 2500. Люди, кому повезло, отправляются на поездах, часто в товарных вагонах. Прочие, особенно сельские жители, спасаются на телегах или пешком. Военкор Василий Гроссман описывает беженцев под Орлом. Не река, а текущий океан. Переселенцев из Украины, Белоруссии, Прибалтики, из Ленинграда в 1941-м оценивают в 18 миллионов человек. Эвакуация. Тысячи эшелонов со станками, укутанными одеялом. Тужурками, личными вещами рабочих двигались по забитым до отказа дорогам Урала и Сибири. Эвакуированными цехами обычно расширяют производство на Урале и в Сибири. Эвакуированы Харьковский завод, Сталинградский, Кировский. Эшелоны шли на Урал. Кировский завод из Ленинграда частично переехал в Челябинск и Свердловск, бывший и будущий Екатеринбург. На Сталинградском тракторном заводе танки выпускают и на оборудовании Харьковского тракторного. Впервые в мире удалось наладить конвейерную сборку. Уже в 1942 году Урал дал фронту больше боевых машин, чем вся мобилизованная Гитлером промышленность Европы. Тульский и Подольский оружейные заводы теперь в Ижевске. Первые 6 месяцев войны около 1500 военных заводов были спасены, выведены буквально из-под носа немцев. Мосфильм и Ленфильм отправлены в Алма-Ату и снимают там кино на объединенной студии. Композитор Сергей Прокофьев и режиссер Сергей Эйзенштейн в эвакуации снимали ставшую классикой картину «Иван Грозный». Балетное училище имени Вагановой и Кировский театр эвакуированы в Пермь. Раз и два. И откуда этих стрекоз занесло? Из Ленинграда. Ленинградское хореографическое училище. Не связанные с обороной госучреждения вывозят в Куйбышев, бывшую и будущую Самару. А куда мы едем? В Куйбышев. Все правительство едет туда. Сегодняшний поезд для Политбюро. Я оборудую там кинозал, а тебя берут буфетчицы с Совнарком. Туда же семьи руководителей. Дочь Сталина Светлана там ходит в школу. Вдруг все разрушилось. Ну, все как есть. У меня мама с театром уехала, на кассирше в театре. А я завод. А что я на заводе? Что? Мельче самого мелкого, плановик в цеху. С июля введены карточки, но минимального рациона они не обеспечивают. Злоупотребление и спекуляция массовые. В стране огромный черный рынок продовольствия. Эвакуированные горожане обменивают на рынках одежду и остатки ценных вещей на муку и картошку. Миллионы лишенных своего крова живут подселенными по чужим углам или в бараках и землянках. Вот, Николай Петрович. Да стыдно сказать, бани выпустили, а народ пускать боятся. Говорят, бани вымоешь, на улице не выглянешь. Пословица не дурна. Ну что ж, пусть оставляют для себя. Да не больно же.
Крупные объекты, которые не эвакуировать, приказано взрывать. Так в августе уничтожен символ индустриализации – Днепрогэс. К концу 1941-го власти потребуют при отходе наших частей уводить с собой население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты. Из тюрем в западной части страны не успевают вывести всех заключенных, и тысячи политических расстреливают. Советских немцев выселяют превентивно. Их автономию в Поволжье ликвидируют, и со всей страны более 1 миллиона человек отправляют на Урал, в Сибирь, в Казахстан. В Первую мировую войну, которую еще называли германской, таких мер не предпринимали. 28 августа 1941 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев. В нем, в частности, говорилось: по достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов. В Смоленске в руки немцев попал архив обкома партии. Часть его потом окажется в американской зоне оккупации, будет вывезена в США, и тамошние советологи по этим документам представят миру технологии большевистских чисток, коллективизации, раскулачивания, репрессий. СССР назовет архив фальшивкой ЦРУ. После советская Россия признает подлинность архива и получит документы обратно. Сейчас на территории Советского Союза ежедневно работает 90 радиостанций и коротковолновых передатчиков. Передачи производятся на 80 языках народов Советского Союза. 24 июня 1941 образовано специальное ведомство для донесения официальной информации. Советское информационное бюро, Совинформбюро, во главе с секретарем ЦК партии Щербаковым. Июнь 41-го. О чем думал в эти минуты каждый? О прошлом, о разлуке с близкими, о грядущих испытаниях. Сделать свое искусство действенным оружием партии. В этом видели свой долг плакатисты. В историю оно войдет передаваемым с осени по радио от Советского информбюро сводкам о положении на фронтах и приказам Верховного Главнокомандующего. Они выходят живьем, в прямом эфире. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Уже после войны часть текстов диктор Юрий Левитан перечитает заново для истории. Но голос у Левитана за 50 лет работы, в общем-то, не менялся. От Советского информбюро. Говорит Москва. Передаем приказ Верховного Главнокомандующего. Череплохи и дети балбесы. Спасибо, мама. Радиостанции Советского Союза. Что такое? Что там случилось? Все радиостанции Советского Союза. Каждый эфир начинается со слов «Говорит Москва». Говорит Москва. На самом деле вещание идет из эвакуации. Сначала из Свердловска, Екатеринбурга, затем из Куйбышева, Самары. В паре с главным диктором Левитаном работает Ольга Высоцкая. Сегодня 24 августа... В длинных сообщениях один бас звучал бы монотонно. Наши войска на западном и... Фронтовые сводки часто редактирует лично Сталин, приукрашивая положение дел. Пусть Совинформбюро сообщит, что войска генерал-лейтенанта Петровского штурмом овладели городами Жлобин и Рогачев. Объявлять о сдаче крупных советских городов вождь разрешает несколько дней спустя, когда уже надо говорить о боях за следующие населенные пункты. От Советского информбюро. Скорбный тон Левитана при поражениях. В течение 9 июля продолжались ожесточенные бои наших войск против крупных танковых и моторизованных частей противника. И ликование при победах навсегда останутся голосом страны в войну. Сегодня, 5 августа,
Войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Stay alert. This hostile poses a significant threat. Сразу после того, как в Москве подавлена паника конца десятых чисел октября, Сталин решает, пусть в измененном формате, но провести торжества в честь годовщины Октябрьской революции. Это главный государственный праздник СССР, 7 ноября по новому стилю. Пусть все видят, осажденная столица стоит и выстоит. Положенные накануне даты официальное заседание вместо обычного Большого театра проводят в особо защищенном месте на станции метро Маяковская. Самой глубокой, просторной и нарядной. Подземный перрон превращен в зал на 2000 мест. Президиум и трибуна установлены на фоне бюста Ленина и огромного портрета нынешнего вождя. Высшие чины во главе со Сталиным прибывают со стороны станции «Белорусская». Немецкие войска прорвались к Кашире. Другой поезд, подогнанный на Маяковскую, служит буфетом. В самый трудный момент борьбы советский народ вышел сталинское слово. 6 ноября, как всегда, состоялось торжественное заседание Московского совета. Сталин выступает с обстоятельным докладом, доказывая неизбежность поражения Гитлера. Немецко-фашистские захватчики считали, что они наверняка смогут покончить с Советским Союзом в 1,5-2 месяца и суметь в течение этого короткого времени дойти до Урала. Факты, однако, показали всю легкомысленность и беспочвенность Малиновского плана. И, объясняя временные неудачи Красной Армии, отсутствием Второго фронта в Европе, дело в том, что в настоящее время на европейском континенте Looks like that guy shut down any chance of negotiations. не существует каких-либо армий Великобритании или Соединенных Штатов Америки, которые бы вели войну с немецко-фашистскими войсками. и техническим превосходством вермахта, особенно в танках. Другая причина временных неудач нашей армии состоит в недостатке у нас танков и отчасти авиации. Но советская военная промышленность наращивает производство. Нельзя сказать, что наша танковая промышленность работает плохо и подает нашему фронту мало танков. Нет, она работает очень хорошо. США дали СССР кредит в 1 миллиард тогдашних долларов. Второй фронт не за горами. Что появление второго фронта на континенте Европы, а он, безусловно, должен появиться в ближайшее время. Армия учится в боях. Умутся и уже выковались новые советские бойцы и командиры, летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, моряки. А вся страна – военный лагерь. Чтобы вся наша страна и все народы СССР организовались в единый военный лагерь, ведущий вместе с нашей армией и флотом великую освободительную войну за честь и свободу нашей Родины, за разгром немецких армий. Впервые сообщается о потерях на войне своих и противника. По словам Сталина, за 4 месяца с советской стороны погибло 350 тысяч человек, пропало без вести 378 тысяч, раненых 1 миллион 20 тысяч. На деле, по оценкам, к концу года безвозвратные потери Красной Армии составят свыше 3 миллионов человек. Из них попало в плен минимум 2 миллиона, которых вождь вообще не упомянул. У немцев, согласно докладу Сталина, из строя выбыли фантастические 4,5 миллиона человек. По документальным данным, даже по итогам года погибших немцев будет менее 200 тысяч. Вместе с ранеными до 900 тысяч. Очень много, но все-таки в 5 раз меньше.
7 ноября 1941 года, когда немцы стояли у стен Москвы, на Красной площади состоялся традиционный парад советских войск. На следующий день, 7 ноября, на Красной площади проводят парад, о котором до последнего момента не знали даже его участники. Низкая облачность и густой снег мешают налету германской авиации, но не могут пролететь и свои самолеты, готовые к параду. Снежный буран не дал возможности принять участие в параде 300 самолетам в полной готовности, ждавшим приказа о вылете. Большинство частей прямо от собора Василия Блаженного отправляются на совсем близкий фронт. Парад завершили 200 танков, 200 стальных крепостей, готовых грозной смертью обрушиться на фашистскую гадину. Самое знаменитое место в этой речи Сталина. Теперь принято уподоблять идущую войну историческим битвам Руси и России с иноземцами. И глава коммунистической партии и советского правительства, обращаясь к бойцам Красной армии, сначала называет феодалов и крепостников. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. А потом Ленина. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. Из-за секретности вовремя не предупредили кинохронику. И речь Сталина на Красной площади не была снята, а только напечатана в газетах. Спустя 3 недели вождь специально для съемки произнес текст заново в одном из помещений Кремля. В зале поставили подходящий фон. Впереди будто бы кромка трибуны Мавзолея. Сталин выбрал, какие абзацы должны быть запечатлены на пленке. Его прогноз продолжительности войны в хронике звучит за кадром. Вот цитата по газете. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик, и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Внимание, говорит Москва. Эстафетой 41-го. Погиб поэт, невольник чести. Началась война. Речи Сталина, кроме советских газет и передачи за границу, печатают на листовках, чтобы разбрасывать их с самолетов над оккупированными врагом регионами. Ведь там немецкая пропаганда объявляет населению, что Москва уже взята. К концу 1941 года германская армия захватит территории СССР, где до войны проживало около 75 миллионов человек. Гитлер говорил, что прирожденная раса господ – это только немцы, и что они призваны владычествовать над всем миром. Согласно гитлеровской расовой теории, евреи и цыгане подлежат истреблению, а громадное славянское большинство СССР – это унтерменш, подлюди, недочеловеки. Славяне – это прирожденная раса рабов, что большинство русских нужно уничтожить, а тех, кто останется в живых, нечего учить грамоте, что украинцев следует снабжать бусами, как все колониальные народы. Предполагается, что 20-30 миллионов из них вымрут от недоедания за первый год при немцах. Уже 17 июля 1941-го создано Имперское министерство оккупированных восточных территорий во главе с Альфредом Розенбергом. Фюрер назначил своего старого соратника рейхслейтера Альфреда Розенберга рейхсминистром по делам оккупированных восточных территорий. Новому министру поручено установить на оккупированных восточных землях новый всеобъемлющий порядок. Огромное захваченное пространство делят на рейхскомиссариаты, которые замеряют население и эксплуатируют ресурсы и людей в интересах Германии. Реквизируют все запасы сырья, топлива, нефтепродуктов и продовольствия. Ведется выдача провианта.
В городах и селах оккупанты назначают из местных бургомистров и старост. Церемония приветствия у старого замка Тевтонского ордена. Набирают отряды вспомогательной полиции. Коллаборантам выдают жалование и продуктовый паёк. С их помощью остальных жителей от 14 лет до 60 учитывают и привлекают к принудительным работам, платя гроши. Вам предоставлена возможность вернуться к мирной жизни и продолжать трудиться во благо германской армии и немецкого народа. Сейчас вы можете возвращаться в свои дома, к своим семьям и к своим гражданским профессиям. И продолжаете трудиться во благо Третьего Рейха. Все понятно? Крупные предприятия передают германским фирмам. Колхозы немцы часто не распускают, так проще изымать урожай. Люди оставлены на самопрокорме, цены на рынках высокие, горожане существуют впроголодь, выменивая на продукты довоенные вещи. Мы с мамой пошли, нам сказали, что на берегу можно набрать ячменя в складах. Было полно народу, я между ног проползла, набрала несколько килограммов ячменя в мешок. Ячмень этот принесли домой, потом мы его размочили, мололи и пекли пышки. Остяки застревали в горле от этого ячменя. Голодали мы страшно. При этом оперативно выходят немецкие пропагандистские газеты, прежде всего на русском и украинском языках. Развешиваются плакаты и портреты Гитлера, в кинотеатрах идут немецкие фильмы. А вот и Марика Рок, главная звезда гитлеровского кино. Немножко секса. Беспрепятственна жизнь церковных приходов, а пожилых людей не эвакуировалось особенно много и возобновляют службы закрытые советской властью храмы, в том числе кафедральные соборы. После 2 лет большевистской власти вновь прошло традиционное шествие в праздник Крещения Господня. Дорогие сыночки, не по своей воле многие из вас воевали под знаменами Антихриста в этой безбожной Красной Армии и попали в большую беду. Мы понимаем это и по великодушному разрешению немецких властей пришли помочь вам. Запрещено производство потребительских товаров, например, мыла. Коммунальные службы мало где работают, всюду антисанитария, медпомощи нет. Более 5 миллионов человек угонят на работу в Германию, где они проживут до конца войны на положении рабов. Около 2 миллионов там погибнут. За малейшее неповиновение, а тем более сопротивление, смертная казнь. Обычно публичная виселица для устрашения остальных. Такие симпатичные, красивые, работали и отдыхали, и снова работали. Общее число жертв оккупации, по оценкам, от 9,5 до более чем 13 миллионов мирных граждан. До 1980-х сохранится вопрос в анкетах всевозможных личных дел граждан СССР. Находились ли вы или ваши ближайшие родственники в плену или на временно оккупированных территориях? Да, означает как минимум пятно на репутации. Препятствия для карьеры, разбирательство в госбезопасности. По литературе известен один случай косвенного признания и властью своей ответственности. Про одну уже пожилую колхозницу через много лет после войны продолжали говорить, что она недостаточно выдержанно вела себя при немцах. Наконец, новый районный начальник спросил бдительных патриотов: а кто этих немцев до нее допустил? Не торопимся. Не торопимся, ребята. Огонь только по моей команде. Как свистну, пли! Орудие! Огонь! 26 и 28 ноября 1941-го главная армейская газета «Красная звезда» выходит с очередными публикациями о сражающейся под Москвой дивизии генерал-майора Панфилова. Братья,
История знает немало доблестных воинов. Но никто из них не был удостоен такой великой судьбы. Дивизия стала гвардейской, а после недавней гибели своего командира получила наименование Панфиловская. Теперь сообщается о бое 16 ноября у разъезда Дубосекова, близ Волоколамска, где 28 панфиловцев уничтожили 18 танков противника. Сложили свои головы, все 28. Погибли, но не пропустили врага. С этого начинается легенда о самых героических спасителях Москвы. Фронт был близко, рядом. По вечерам военные корреспонденты «Правды» прямо с переднего края приезжали в редакцию. Однажды они принесли весть о бессмертном подвиге панфиловцев под Дубосеково. В этом и последующих газетных текстах бой, после которого вроде не осталось свидетелей, описывают со множеством подробностей. У разъезда Дубосекова оборонялось всего лишь 28 человек из дивизии генерала Панфилова, но они остановили 50 немецких танков. Самый яркий эпизод – обращение к бойцам политрука Клочкова. В ноябре 1941-го приводится его призыв «Ни шагу назад». Ротный политрук Клочков спешит ко второму взводу в передовые траншеи. Вот тут и раздался призыв политрука, известный сейчас всему миру. А спустя месяц слова «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва», которые пропаганда сделает крылатыми. Ну, так уж сложилось, братцы, что выбор у нас невелик. Хотя, казалось бы, Родина необъятна, и умереть за нее мы готовы. Ну вот отступать нам нынче оказалось некуда, и помереть нельзя, покуда немца не остановим. Клочков был убит. Погиб генерал Панфилов. «Красная звезда» затем напечатает поименный список 28 погибших. Всем посмертно присвоят звание Героев Советского Союза. Они не дрогнули перед таранным ударом 50 вражеских танков и победили. Они – образцы самоотверженного подвига, пример для защитников Ленинграда и Сталинграда. Им воздвигнут монументы. В этих местах Подмосковья, у разъезда Дубосекова, 28 бойцов дивизии генерала Панфилова совершили 16 ноября 1941 года свой бессмертный подвиг. Про 28 панфиловцев поется в песне, ставшей гимном Москвы. Уже вскоре после войны выяснится, что из 28 названных панфиловцев минимум 4 остались в живых. А кто-то из списка не был 16 ноября в боях. Один указ о геройском звании вовсе отменят, другой переделают. Но огласки все это не получало. Официальная версия сохранялась. Героев 28, все погибли. В послевоенное время окончательно выяснилось, при упорных кровопролитных сражениях Панфиловской дивизии под Москвой именно такого боя 16 ноября 28 красноармейцев подбили 18 танков. Не было. Чуть больше 3 лет назад Госархив опубликовал доклад военного прокурора от 1948 года, из которого было ясно – подвиг – выдумка журналистов. Цифру 28 придумали они же. Но власть продолжит отстаивать прежний канон. Министр культуры России скажет, что кто к святыне прикасается, те мрази конченые. И 28 панфиловцев до того намоленная легенда, мол, как 300 спартанцев. Кто их считал в IV веке до нашей эры, что ровно 300 было? В своем интервью российской газете министр обрушивается с критикой на тех, кто отрицает подвиг 28 у разъезда Дубосекова. И настаивает, что легендарная история, это цитата, стала историей истинной. А значит, творческие преувеличения допустимы. Япония, завоевывая новые территории на огромном пространстве Тихого океана, хочет исключить из борьбы своего главного соперника в регионе – США.
официально пока нейтральную державу. 7 декабря 1941-го японский флот наносит внезапный сокрушительный удар по американской военной базе Пёрл-Харбор на Гавайских островах. Пёрл-Харбор стал целью жесточайшего авианападения, когда незадолго до рассвета нескончаемый поток самолетов попытался уничтожить этот важнейший форпост американской обороны. Соединенные Штаты объявляют войну агрессору. Я прошу Конгресс объявить, что с момента ничем не спровоцированного подлого нападения Японии в воскресенье 7 декабря 1941 года Соединенные Штаты и Японская империя находятся в состоянии войны. Фашистские союзники Японии, Германия и Италия объявляют войну Соединенным Штатам. Германия, Италия и Япония совместно всеми имеющимися средствами будут вести навязанную им Соединенными Штатами Америки и Англией войну до победного конца. Вторая мировая становится по-настоящему мировой, охватив уже весь земной шар. Японские милитаристы разработали планы захвата чужих земель. Азия, Советский Союз. Граница между Германией и Японией, по их замыслам, должна пройти по Уралу. В июле 1941-го Япония оккупировала французский Индокитай, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, и отношения с США совершенно испорчены, хотя две страны продолжают в Вашингтоне мирные переговоры. Японцы вежливо слушали, но это было лишь дипломатической стратегией, чтобы выиграть время. Тем временем японский флот несколько месяцев готовит свою операцию. Собрана ударная группа из 6 авианосцев и 14 других кораблей. Незамеченными они проходят от родных берегов до Гавайев 6000 километров. Японский генштаб приступил к осуществлению южного варианта. Утром 7 декабря две волны атак по 170-180 самолетов каждая превращает гавани острова Оаху в море огня. Громят порты и военные аэродромы. Одним ударом японцы ослабили Тихоокеанский флот Соединенных Штатов и втянули в войну весь мир. Уничтожены или выведены из строя 10 американских кораблей. Потеряно 188 самолетов. Погибло 2335 человек. Но авианосцы США целы. В день, навсегда отмеченный позором, Соединенные Штаты Америки подверглись неожиданному предумышленному нападению со стороны военно-морских и военно-воздушных сил Японии. Президент Рузвельт называет нападение на Пёрл-Харбор днем позора. Возникнет версия, будто Белый дом только искал повод вступить в войну. Великобритания тоже объявляет войну Японии, поскольку та почти одновременно атаковала еще и Гонконг. Неужели они не понимают, что мы никогда не перестанем сражаться с ними, пока им не будет преподан урок, который они и весь мир никогда не забудут? Пока у японского флота и армии на Тихом океане преимущество, они за следующие полгода захватят Филиппины, Малайзию, Бирму, Новую Гвинею. Это первые кадры, снятые в тот момент, когда Соединенные Штаты неспокойного мира превращаются в Соединенные Штаты войны. Готовят второе нападение на Гавайи с расчетом, что тогда американцы заключат договор на условиях Токио. США даже опасаются высадки японского десанта на побережье Калифорнии. Но прежние изоляционисты, Соединенные Штаты, теперь полны решимости воевать до победы. Не только в Азии, но и в Европе. Граждане Соединенных Штатов становятся на военный учет для выполнения любых обязанностей, которые потребуют от них участия США в войне. В отношении Японии же цели категорические. Ликвидация ее империи и капитуляция, которой почти через 4 года в итоге и закончится Вторая мировая война.
В конце ноября 1941-го германские войска подступили к Москве максимально близко. Их 4-я танковая армия в 16 километрах от тогдашних окраин советской столицы. Теперь авиатерминалы Шереметьево дальше. И в реалиях 21 века будет определение: в войну немцы подошли к Икее. Гитлер собирается взять Москву до конца года. 1 декабря 3-я и 4-я танковые армии противника начинают наступление. Им нужен один рывок, но они не могут добиться продвижения. А 5 декабря советские войска внезапно переходят в контрнаступление и за месяц отбрасывают врага где на 100, а где и на 250 километров. На фронте шириной более 1000 километров у немцев солдат, пушек и танков в 1,5 раза больше. Гитлеровцы обрушились на Волоколамское направление 4 дивизиями. Но с новыми истребителями Яковлева, Як, и штурмовиками Ильюшина, Ил, советская авиация превосходит Люфтваффе. 1000 самолетов против 615. Сталинские «Соколы» беспрерывно наносили удары по врагу с воздуха. У командующего Западным фронтом Жукова 11 новых армий. Основные свежие силы переброшены из Сибири, где больше не ожидают вторжения Японии. Это были дивизии из Сибири, Урала, Поволжья, Казахстана. Сильные, свежие, хорошо обученные и хорошо вооруженные войска. Сибирякам в овчинных полушубках декабрьские морозы привычны. А у немцев нехватка всего, от масхалатов до антифриза. Запас прочности на позициях германской группы «Центр» оказался слабым. Успех контрнаступления превосходит начальные планы командования, особенно на флангах. На центральном Можайском направлении ведут наступление части генерала Говорова. На северо-западном направлении освобожден Калинин, бывшая и будущая Тверь. Калининским фронтом командовал генерал Конев. На юго-западном – Калуга. Их оккупация продлилась 2–2,5 месяца. Политический резонанс огромный. Враг Москву не взял и теперь уже не возьмет. Хотя в 1942-м немцы еще предпримут крупное наступление до Волги и Кавказа. Под Москвой их блицкриг рухнул окончательно. Москауэрштрасс. Дорога на Москву. Она стала роковой для Гитлера. К концу 1941-го той Красной армии, что встретила врага 22 июня, больше нет. При начальных 4 миллионах 700 тысячах на службе безвозвратные и санитарные потери составляют почти 4,5 миллиона человек. Побеждать врага будет другая армия и другие военачальники. Предвоенные маршалы Советского Союза Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Кулик оказались несостоятельными. Их сменит новая генерация полководцев. Жукова и Василевского произведут в маршалы в 1943-м, Конева и Рокоссовского в 1944-м. И как дрожжи танки помчатся, мы с тобою пойдем воевать. Нет, зачем мы нашли свое счастье, чтоб врагу его дать растоптать. Советский фильм года 1941 «Свинарка и пастух». Военный фильм срочно сделать немыслимо, и доснимают начатый накануне мирный. Очередная сказка Ивана Пырьева про колхозную жизнь напоминает: вот за какое счастье воюем, вот как прежде жили и как снова заживем после победы. Фильм выходит в ноябре 1941-го. Оценка 36 миллионов зрителей за первый год проката. Гигантская по тем временам цифра. Сталинская премия в 1942-м за шедевр кинолубочного соцреализма.
Традиционный пырьевский сюжет: невеста достается как приз победителю социалистического соревнования. Держи! Без 29. Время за невестой ехать. Осложнен межнациональным мотивом. Героиня из Вологодской области. Герой из Дагестана. Даже ветер к ней не домчится, даже птица эта утомится. Она на севере ухаживает за поросятами. Ей, поросята, пришла пора обедать, выбегайте из дверей. Он на юге за ягнятами. Им нипочем любые трудности в работе. Ой, опять тухленький. Господи, что же это такое? И козни недоброжелателей. А где сейчас Глаша Новикова? Да ведь она замуж выходит. Врешь, тетка, врешь, дальше врешь. Потому что они ударники, которые каждый год ездят в земной рай Московской всесоюзной сельхозвыставки, будущей ВДНХ. А здесь, друзья, я знаю сердце ваше, само вам скажет, стой. Перед портретом Новиковой Глаши, свинарки знатной, девушки простой. Молодой композитор фильма Тихон Хренников сочинил свой первый хит. И в какой стороне мы не будем, по какой не пройдем мы траве, мы друг друга нигде не забудем, мы с тобой подружились в Москве. Сразу после этого Хренниковым написана самая первая гражданская песня про войну для самого первого фронтового киноконцерта. Уже осенью его показывают в кинотеатрах в тылу и на кинопередвижках, где они есть, в армии. Номер для обеих аудиторий и снят. Сюжет патриотической лирики. Проводы в бой. Иди, любимый мой родной, суровый день принес разлуку, развешанный на нас. Пошел войной, жестокий кровь на наше счастье поднял руку. Иди, любимый мой, иди, родной. Раскопчет мирные луга, он сеет смерть над нашим краем. Иди же смело в бой, один врага, жестокий дай отпор, слова нам птица стаи. Иди смелее в бой, громи врага. Вы смотрели «События, люди, явления» 1941 года. Следующая серия – год 1942. Страшная зима блокады Ленинграда, подвиг Космодемьянской, стихотворение «Жди меня», генерал Власов перешел на сторону врага, фашистская свастика на Эльбрусе, 7-я симфония Шостаковича, Ленинградская, Черчилль в Москве, приказ «Ни шагу назад», Сталинградская битва, партизаны и подпольщики, песни «Бьется в тесной печурке огонь» и «Синенький скромный платочек». До следующей серии и следующего года. Счастливо! Hey.
City Beast. To sprinkle. I guess I already sprinkled it. But it wasn't even there. Oh no, here it is. Shitty interface. Another day of beautiful sounds. But it's too awesome. Мне.
Привет, я Леонид Парфенов. Это «Намемни» – фотожабы, рофлы, тиктоки, определившие образ жизни. То, без чего наши ленты невозможно представить. Еще труднее понять. Сегодня год 2024. Танцующий енот и свежие мемы с котиками. Вау. С 17 августа 1998 года в России случился первый и пока последний дефолт. Государство оказалось не в состоянии платить по своим обязательствам, что привело к резкому падению рубля. Многие банки обанкротились, их вкладчики остались без денег. Происходившее напоминало апокалипсис. Цены на импортные товары подскочили в несколько раз. Люди на последние средства скупали бытовую технику. Каждый год выходят новые гачи игр. И вот этого рыжего, это надо было... Вот вы и Оззи Осборн вызывают у меня ярость. И я никогда не сделаю книжку, которой не будет картинок. Когда-нибудь взаимодействовали с комиксами? Научный атеист. Пред, братья, был, горит пум-пум-пум. Веди дальше сидит на ноге. Нас Москва и в труд, и в бой пум-пум. Давай, вали. Парфенов, русофоб. 4 фронтами вторглись и еще войной не называют. Прям совок-совочек. Я жил в этом всем. Во. В 2010 году вы говорили: потому что ничего более вредного и ужасного, чем русская великодержавность, я в умонастроениях соотечественников не знаю. Это только к новой беде приведет, ни к чему больше. К окончательному отставанию от мира навсегда. На все это фанфаронство лимит исчерпан еще больше, чем на революции и войны. Да они часто от него и происходили. Я убежден, что это самое губительное. Самое. Вы понимаете, как эта цитата звучит сейчас? Но мне кажется, что это не дебатируемый вопрос просто. Действительно, это фанфаронство нас никогда не доводило до добра.
Ну, просто сейчас это как предсказание звучит. Мне кажется, что для этого не нужно быть особо прозорливым. Я просто под каждым словом подписываюсь, не только потому, что они мои, но потому что так думаю действительно. Но мне кажется, что это очевидные вещи. Мне казалось, что дискутировать об этом, об имперскости, о великодержавности, о всем остальном мы начали только в этом году, когда беда произошла. Вот. То ли у меня были как-то радары настроены иначе, то ли таких разговоров было немного. Радары были настроены иначе. Ну, смотря кто. Понимаете, всякие споры о славянофилов и западников, и еще Крымская война, действительно, и весь советский опыт, и распад, наконец, Советского Союза, который, по моему убеждению, является величайшим избавлением, а не геополитической катастрофой. Геополитическая катастрофа 20 века – это создание Советского Союза, которому сейчас вот будет 100 лет. Это да. Возобновление Российской империи под большевистской Красной Звездой, вот это действительно неисчислимыми страданиями потом обернулось. А это нет, не знаю. Кстати, русский вопрос к концу 20 века Солженицынской. Вот об этом, о затратности, о том, что мы не можем это тащить давно на себе. Мы уже на этом надорвались. И сколько раз надрывались. И все силы на это израсходованы. И подорвали население, и демографический кризис, и все, и все, и все, и все, и все. И опять... Ну, как эта карикатура, когда бабка стоит на сгнившем крыльце, упал там дом, повалился забор, бурьян в огороде. Лишь бы осады не свергли. Бурьян в огороде, лишь бы осады не свергли. Осады не свергли. Сколько языков вы знаете? Да ничего я толком не знаю. У меня туристические языки. Толком, более-менее, сносно. Я изъясняюсь только на болгарском. На болгарском? Да. А расскажите, почему? Я в общаге поселился с болгарами. Ну, просто это было последнее место, потому что было понятно, что они будут говорить на своем языке, и никакой русский туда селиться не хотел. И поскольку чмошник в школьной форме из Вологодского райцентра – это, ну, последний получающий ордер в общежитии. Леонид, мы с вами встречаемся в Болгарии. Во-первых, потому что эта страна очень близка вам, еще с студенчества. А во-вторых, потому что это важное место, чтобы поговорить про русскую имперскость. Более того, Болгария для меня место, из которого я, как это, по капле раба, выдавил из себя имперскость, которая, видимо, в зачатке есть у каждого советского человека тогдашнего. Это парламент, это царь-освободитель, и это всегдашний русско-болгарский сюжет. Мы вас освобождали, ну-ка, кто тут старший брат? Мы освобождали, вы нам всегда должны. Про освободителя. Контекст. Поправляйте, где я не прав. Много веков Болгария была под игом Османской империи. В второй половине 19 века Россия решила пойти на Турцию войной. По итогам очередной русско-турецкой войны независимость получили Сербия, Румыния, Болгария и Черногория. Ну, в общем, важно, что Болгария, потому что, ну, для нашего сюжета вот это важнее. Потому что Румыния считается, что она получила от Наполеона III, ну, это не важно. Вот, царь-освободитель, Александр II. Александр, его воспринимают здесь как национального героя. Мы стоим на бульваре, который называется «Царь-освободитель». Да, не просто... В болгарском нет тут мягкого знака. Не просто царя Александра, а царь-освободитель. То есть спустя 150 лет отношение такое же. Да, и это даже удивляло, когда приезжал в советское время. Вот я первый раз здесь был в 80-м году, и ладно, царь-освободитель, но вот там есть бульвар граф Игнатьев, а вот там вот есть бульвар князь Дундуков. Это значит деятели
царского строя, большие сановники, времен русско-турецкой войны, освобождение Болгарии и так далее. Да. Это никогда ни при каких 16 республике никогда не ставилось под сомнение. Как вы относитесь к Александру II? Знаете, как спросили крестьян Ясной Поляны, как вы относитесь Барину? Да, какое у нас есть право как-то относиться к сиятельству? Был монарх, прогрессивный по своему времени. Кто не жил в России в 1956 году, тот не знает, что такое жизнь. Это 1856 год. Это Лев Толстой. Великое время возрождения русского народа. Лишь дважды в 19 веке мы были так счастливы. В 1812 году, когда мы отшлепали Наполеона I, и в 1856 году, когда нас отшлепал Наполеон III. Это в смысле после Крымской катастрофы, когда начались реформы, и все так не было счастья, да несчастье помогло, когда в результате проигрыша в Крымской войне начались вот эти Александровские реформы. Лев Толстой употреблял слово
triple? Да. Сам метод намедни был придуман из Льва Толстого. У Льва Толстого есть начало... Сейчас примерная цитата. «Два гусара». Повесть начинается так. Во времена, когда не было ни шоссейных, ни железных дорог, ни мебели без лаку, когда обстановку в комнатах расставляли симметрично, когда отцы наши были молоды не одним отсутствием седых волос, и с другого конца комнаты бросались каждому случайно, не случайно уроненному платочку. Когда, отправляясь из Москвы в Петербург, вся одна фраза, когда, отправляясь из Москвы в Петербург, готовили провизии на 5 дней, свято верили в валдайские колокольчики и пожарские котлеты, когда матери наши носили узкие талии и огромные чего-то там рукава и решали семейные дела вытягиванием билетиков. В те наивные времена Тугенбунда и дуэлей Милорадовича и Пушкиных и Денисов Давыдовых в губернском городе Н был съезд и проходили выборы. И вот того, что валдайские колокольчики, разочарованные юноши и дамы со стеклышками, то есть эмансипация, божарские котлеты. Да. Вот эта мозаика из серьезного и несерьезного, из политических явлений и, значит, валдайских колокольчиков, из мебели без лаку и обстановки поставлены симметрично. Из этого стало наивное время Милорадовича и Пушкиных. А вы за это зацепились? Да, вот что можно выкладывать такую мозаику. Слушайте, а прям с этого чтения у вас началось? Нет, я до этого видел еще всякие западные журналы, когда были события года, там чего-то, и я понимал, что как это интересно, когда это монтируется вроде серьезное с несерьезным, вроде действительно такое официальное событие с каким-то модной штучкой, да. Но вот Толстой меня убедил, что это вообще универсальный прием. Это можно все что угодно описывать так. Мы в Ментоне. 130. И уже там создал набор возможностей почти онлайн. Это можно время проходит так на разговор приятелей. Но все основные школьные предметы, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, а также шахматы и программирование. Перед Новым годом в Skyeng появились подарочные сертификаты под любой бюджет. Так что если вы не определились с подарком на праздники или находитесь далеко от близких и не можете вручить подарок лично, сертификат может стать отличной альтернативой. А если вы покупаете обучение для себя, то сейчас можно получить 8 уроков в подарок, если ввести промокод DUDь23. Большие пакеты можно оплачивать в рассрочку, которую одобряют после первой оплаты без банков и без переплат. Ссылка на Skyeng в описании. Вперед! В Новый год и к новым знаниям! Болгария и Советский Союз. Во время Советского Союза Болгария воспринималась 16-й республикой. Почему? Потому что она какой-то такой самый бесправный сателлит. Ну, еще более бесправными были монголы, конечно. Вот, потому что совсем прям русская жена правила. Жена Циденбала, монгольского правителя, Анастасия, по-моему, прямо правила страной. Вот. Но и считали, что они, мол, самые покорные. Вообще, в целом было очень такое пренебрежительное, высокомерное отношение. Вот ровно так, как, помните, было понятие ближнее зарубежье после распада Советского Союза, да? То есть, ну, какая Латвия за границей, какая Украина за границей, какой Казахстан за границей, да? Какая Грузия за границей, да? И это вот курица не птица, Болгария не за границей, Венгрия не за границей, ГДР не за границей, Польша, все в рифму. Но Болгария, конечно, особенно часто. И у меня тоже было, наверное, примерно такое отношение. То есть у меня не было агрессии. И я, конечно, не так смело, как остальные соотечественники там, того времени, моего поколения, путал Бухарест с Будапештом. Но, в принципе, мы, в общем... На всякий случай, ни тот, ни другой город к Болгарии не имеет отношения. Да. Нет, в том смысле, что в Восточной Европе чего-то мы их различать. Да. Один хрен, да, какая там разница. Я однажды еду в 17-м троллейбусе. Никого не трогаю. В Питере, в общагу.
от метро «Электросила» к этому Межвузовскому студенческому городку. И читаю свой любимый болгарский журнал «Лик». Это такой дайджест западных публикаций по искусству и культуре. И я его подписывал, он был. Вот, читаю. А оказывается, какой-то дядька заглядывает мне через плечо и вдруг говорит: что за херь такая? Все буквы советские, а слова, бля, другие. Ну, не будешь ему тоже рассказывать про Кирилла и Мефодия. Да, ну, я как-то так максимально нейтрально говорю: это болгарский. Ну и хера ли они так пишут? Ну, типа, чего выеживаться-то? Ну, раз у вас буквы советские, так и писали бы уже понятными словами. Не, ну я очень злился на такое отношение. Это просто ужасно. Вот эта ленивость и любопытство, которое было. Я хочу показать вам начало нашего того интервью. Мы в команде не сошлись во мнении, считать ли имперским один наш титр из того выпуска. Смотрите. И они произнесли: «Аматисия для нашей откумшия». Это означает, это что ты наш сосед. И так с тех пор они не стали говорить по-русски. Это просто непонятный набор букв. Ну да. Я считаю, что сейчас бы я такой титр не давал. То есть мне за него неловко. Аматисили нашия откумшия. Это ты, что ли, наш сосед? Тут не так. Ну, тут понятно. Вот, и смотрите, все же это воспринимали как тарабарщину. Да, мой вопрос. Вот такой титр, это все-таки еще нормальный юмор? Я считаю нормальный юмор. Или имперский? Нет, я за то, чтобы считать нормальный юмор. Но у меня просто нет ответа. Да, но, кстати сказать, вот те, кто считал это тарабарщиной, когда-то на меня, я сейчас это просто представил, написали прям телегу в деканат, прям донос. В смысле, за политический. Ну, вот то, что я с ними говорю на этом языке, что, он звучит тарабарщиной для остальных, ну, вот на этаже в общежитии. То, что вы что-то скрываете. Вы уже идете агентурную работу. Хуже. Вот как к вопросу об имперскости. Меня вызывают в деканат. Я не видел этой бумаги. Замдекана Литвинков Эдуард Васильевич сидел с листом, и он даже не читал, а пересказывал. Говорит, вот пишут, что вместо того, чтобы ты высоко нес знамя советского человека и болгарами руководил, которые к нам приехали учиться, ты вместо этого с ними говоришь на болгарском, им там типа уподобляешься. И что вы на этом непонятном типа наречии орете там на общей кухне, что-то там готовя, и попиваете болгарское вино. То есть если укорачивать, ты опускаешься, да. Они вместо того, чтобы быть старшим братом и им напоминать, кто тут, суки, младшие братья, ты типа присмыкаешься перед этими. И я сидел и вообще не понимал, вот что, какая должна быть, тактика моей защиты. Как вот, если сейчас я просто возмущусь, там, по счастью, он, значит, это все поговорил, я сижу красный как рак, наверное. Да, и он говорит, представь, люди у нас такое самотеком пишут. Доносы? Да. Нет, что мы ведь никого не просим. Что по своей воле. Сигнализируйте, как там живут с иностранцами. Многие жили в общаге с иностранцами. Мы не поощряем. Вроде то есть он сам офигевал от того, что люди самовольно пишут доносы. Да, у меня просто камень в сердце упал. Я говорю, так я пошел. Говорит, давай. Пара уже началась, давай, вали. Вы понимаете природу этих доносов? То, что их писали и в Советском Союзе, и, как показал 2022 год, продолжают писать и сейчас. Можно рассуждать. Какая природа? Природа некого понимания лояльности.
Treacle of Chiranite? What? But we don't use the ruthenium in production of Chiranite.
Enfield Crisis Team, ready for action. So, where are we having fun today, Endmin? Last right, prepare to strike. Oh, we're attacking, right? Since you're around, we're definitely catching something today. Prepped and primed. Let's hit it, team! Oh my fucking god. So they deliberately make the start of a tale way too fucking high on every character. Like, Hikikori didn't need to have tail so high, and it's actually way less, makes way less sense when it's up there. Okay, let's Zaihi. That's for certain. I'm not sure if Alesh is needed. You? Heading towards our next destination? Finally decided to call me up? Uh-huh. I bet you got a sticky situation on your hands. Behave, Frosty Bitey! Oh! We're going for a walk with Endmin.
Okay. So she needs cry infliction or nature infliction. Ciao! Wanna head out for a walk? The colors of the sky look absolutely fabulous today. Spare nature infliction. Lift. Oh well. That's also fine. What a beautiful day. Whoop, whoop, whoop. Perfect for a sonequinha. Okay, that doesn't look like something that I want. I don't really want Elish. Seems he also consumes cry inflictions. Data sync complete. I'm ready to go at any time. Hold on. What if someone's not ready for it? Oh, here she is. That makes Peace more and sense. smiles, ladies and gents. We're about to leave? Oh, just wait for me a sec. Okay. Hold on. What if someone's not ready for it? Maybe something like that. Oh, just. Power shot! Ha! Phew! Phew! Woo! Phew! He.
more shot! Это просто пип. What it isn't. Look there! Maybe there's a surprise waiting for us. Hey. 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 Yeah. It's way too fucking bleak. And also it's below school. Nowhere to be seen. Strange. Again, I behold abundance, a blessing promised by the law. Ooh. Chevron combat design. Okay.
Природа некоторой озлобленности на других, нетерпимость к инакости. Ну что вот надо же, мы ничего не понимаем в этом языке, а этот наблатыкался, придурок, и, значит, уже там, через 3 месяца уже чешет. Вот. И вообще, вот нефиг высовываться. Вот это еще тоже очень. А что ты? Че ты чаще? Вот это вот все. Часовный, да? За такой вот дикцией. Сонный, да? Ну а откуда... Нет, ну это имеет... Ну я получал, да? Имеет ли это отношение к доносам детей на учительницу, например, которая говорила про высказывание? Ну, они же все слушают, они же в этом, да? Знаете, когда движение хунвейбинов с чего началось? В средней школе ученики сочли, что директор школы ревизионист, они ее забили палками. А потом та, которая была первой, которая объявила, собственно, что ревизионистка, она великому кормчему товарищу Мао вот эту повязку с надписью «Хунвейбин» привязала на площади Тяньаньмэнь на митинге. И из этого все понеслось. Полиция бездействовала, суды, ничего не существовало, ни закон, ничего. Радикальная молодежь против этого. Пока в Ухане армия не разобралась, и с партией, причем и с хунвейбинами. Может ли у нас что-то такое сейчас появиться? Но это отвратительная возгонка. Это самое страшное преступление. Вот те, кто растлевает души этой ненавистью, этой, как Осмолов это сказал, да, ментальная гражданская война. Вот это рассказывать, что вот он, вот они, вот, пятая колонна, вот, иноагент сидит. В Адидасе сидит иноагент. Да? Лыбится. Че сидишь, лыбишься-то? Лыбся. Последний раз лыбишься. Внукова только пустили. Вот такое металл, мрамор и стекло. И даже кафе нету. Аэропорт Внуково. Да. И оттуда тогда были рейсы в Череповец. Они их швыряли из аэропорта в аэропорт. Ну, что такое Северсталь Авиа? Ну, непонятно, что это за аэропорт его должен принимать. Когда было Быково, когда оно было. Никого не трогаю. Лечу к маме. Пара. Я давно заметил, что что-то они чего-то порываются ко мне подойти. Потом понимаю, что тащит, ну, такие немолодые люди в пуховиках, ну, такой крепкий обыватель. Без ясно выраженной какой-то социальной принадлежности. Он так тянет. Он ее отговаривает. И вот, наконец, приблизился, например, на такое расстояние. И вот так прошипел. Давно дело было причем. Где она и что начиталась? Парфенов, русофоб, как тебя земля носит. Я как-то так нашелся. Ну, раз она на «ты», так я говорю, да, мать, ладно, что не горячи, сейчас взлечу. Ну, в смысле, не будет земля смотреть. Ну, вот это мне было, какой же гад. Вот ей, кто ей втемяшил это слово? Кто ей довел список являющихся таковыми? Где она это, мол, наслушалась, начиталась? А самая это большая русофобия. Это сказать, без Путина нет России. Вот страшнее русофобии представить невозможно. Андрей Лошак говорил про это, что русофобия, потому что в таком смысле ты говоришь, что 145 миллионов населения настолько бездарные и беспомощные, что не могут заменить одного. Да нет, а самое главное, его-то ведь все-таки не будет, и что тогда не будет России? Вот 1150 лет государственности от Рюрика, да, все в топку пишется вместе с буквой «Ф». У вас есть фильм про русско-турецкую войну, который вы с Акуниным делали. Его делали специально под турецкий гамбит. Да, в связи с прокатом фильма они попросили сделать, что вот давайте... Ну, думаю, почему нет. Ага. Но вы его не очень любите. Ну, не то, что не люблю. Он как-то... Я от него не отказываюсь. Ну, просто он был такой служебный. Он не был... Это не моя была инициатива, но просто было... Почему бы не поехать, пообщаемся с Григорием Шаловичем.
места, вот, в которых давненько не бывал. До этого фильма я тоже не подозревал, что такое, почему памятник героям Плевны и что такое Плевна. Вот. И вы там прямо это с Акуниным говорите. Это так же, как никто не понимает в этих стихах Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку?» Шипка — это болгарские сигареты, которые... А шипка — это шиповник по-болгарски. Да. Ну, шипка был этот самый сорт сигарет. Да. Ну, есть пачечка. Она сейчас возникнет у вас в кадре, я понимаю. Да. И там памятник героям шипки. Вот. Да, и вы еще говорили, что это по статусу она... Это как прима наша была, без фильтра. Но по статусу уступала болгарской стюардессе. Стюардесса, Ту-134. Были сигареты стюардесса. Да. С 2004 года Болгария страна НАТО. Да. Это как-то болезненно происходило или наоборот понеслась? Нет, понеслась. Я думаю, что тогда даже в России не было вот это расширение НАТО, расширение Евросоюза. Прошло почти незаметно. Ну, было понятно, что отрезанные ломоть. А что мы им могли предложить? Раньше, еще в 90-е годы. Ну, как было утрачено даже в 90-е годы не то, что там вот политическое, серьезное, военное какое-то влияние, даже вот эта мягкая сила. Я как-то входил в какие-то эти президентские советы по культуре или там еще почему-то, и все спрашивал, говорю, а какие-то существуют гранты на то, чтобы, не знаю, Большой театр выехал на гастроли в Киев? Или там БДТ поехал бы на гастроли в Тбилиси? И? Ну, как-то это никому. Последний раз, я помню, как раз про Грузию говорил, и это было в присутствии Табакова, и я сказал, что вот, понимаете, ну, что-то было, вот 6-й, что ли, год, когда они, Саакашвили выставил этих шпионов. Ну, в общем, первые такие серьезные размолвки с Грузией пошли. Вот я говорю, ну, а что мы предложить? Вот, смотрите, если... По проспекту Руставели там тумбы такие театральные стоят. Ну, всегда, они веками там просто стоят. Понимаете, там Миронов, Олег Палыч, там, вот Марина Зудина, все вот. И идут спектакли. И все придут. И открывать гастроли будет Саакашвили, и будет счастлив Рат и Гор. Вот какой-нибудь такой-то бы жест бы совершить. И Олег Павлович говорит... Там назвал какую-то сумму, не астрономическую, кстати. Типа и дело в шляпе. Ну, в смысле, сколько стоит вывоз спектакля. А для чего это надо? Мягкая сила? Ну, конечно. Ну, мы могли же, наверное, остаться, ну, во всяком случае, был высокий шанс остаться благодаря тому, что учились бы студенты, благодаря гастролям, все. Ну, таким вот евразийским Лондоном. Ведь очень долго Москва в глазах, ну, конечно, кроме балтийских стран, во всех остальных, конечно, Москву рассматривали как, ну, образец для подражания. А у них вот уже это делают, а у них вот уже то. А вот я помню, как нас всех, ну, кто бывал в тогдашней Москве, во всем этом ближнем зарубежье, так называемом, какое впечатление произвела подсветка Москвы. Что вот это освещение, что город ночью может вот так вот жить, что люди ходят, какую-то праздничность, столичность такую придает. Все очень это косплеили. Ну, до аннексии Крыма, в общем, Москва вполне могла на это претендовать. Ну, название одного из главных городов Европы. Ну да, и это ведь хотелось, и хотелось нравиться. И в 2014 году как хотелось. We're going for a walk with Endman. I'm getting promoted? Woo! You've got an eye for talent, Endman. Too easy. Give me a proper challenge. Oh. Too easy. Give me a proper challenge. Why is it different? I thought only shot be the plus 20, 50% damage to it.
Okay. %, that's not much. Too easy. Give me a proper challenge. Too easy. Give me a proper challenge. Становится, да, Олимпиада. Да? Ну, другое дело, что тут же случилась аннексия Крыма, и к чему было все роскошное открытие и представление себя как страна Набокова и Шагала, если потом ты страна вежливых людей, зеленых человечков. Да, это, конечно... Ну и то все равно потом опять хотели нравиться, и нравилось. И все говорят, ой, вот они хорошие, вот таких мы их любим. Вот она есть такая Россия. Мы всегда знали, что в 2018 году на чемпионате богатая, радушная, великодушная, да. Все СМИ полны рассказами каких-то там бухих мексиканцев или кого. Будут добрые русские проводницы, они подъезжают там к Саранску. Надо собрать их все разбросанные вещички, как-то их упаковать и туда несчастных выложить. Ни одного серьезного инцидента же не было. Считался образцовым показателем, да. Все эти хэштеги, да пусть они никуда не уезжают. Ну, нашим-то ведь тоже хотелось. Только пропаганда смолкла про притворное влияние Запада, вдруг такое радушие, такое братание на Никольской. Это хотелось. И все говорят, ой, ну слава богу, перестали они бряться оружием. Все, зашибись, вот они такие. Нет, ну как же, мы же не можем. Ну, конечно. А куда это делать? Так это как включают и выключают. Я говорю, как госпропаганда выключила тогда антизападную риторику. Как я это специально даже описывал, к приезду Никсона еще заканчивается война во Вьетнаме. Все, американские стервятники, разбойничий путь американских агрессоров. Первый приезд Никсона, ну, первый приезд президента США в Москву. Добрососедские отношения, ответственность великих держав за судьбы мира. Доверительный разговор Леонида Ильича с господином Никсоном лишний раз показывает силу разрядки, верности выбранного курса СССР. Ну и все такое прочее. Когда расчистили вот это место перед Кремлем, там были ужасные строения, так и она стала пустырем, называли Поляна Никсона, на которой потом поставили вот памятник Владимиру. Князя. То есть в вашем представлении пропаганды достаточно, чтобы люди начинали скалиться? Знаете, это ну, конечно, во-первых, но это же наносное. И я вам рассказывал про это. Прекрати, Рейган, плодить ядерное оружие. Я работал в газете «Вологодский комсомолец» сразу после университета, еще до телевидения областного, куда я спланировал после постановления о недостатках, а потом о серьезных недостатках газеты «Вологодский комсомолец», которые почти полностью были посвящены мне.
Вот. И так я стал телевизионщиком. Ну так вот, а на третьей странице вот этих вот маленьких газет, областных молодежных, нужно было печатать ТАССовские и АПНовские материалы про международную. И тогда першинги размещались в Европе, вот американские крылатые ракеты, и была такая история, «Комсомольская правда» печатала, и, по-моему, мы тоже должны были такое печатать. Как бы такая открыточка, где написан адрес Белого дома почтовый, что-то Пенсильвания, авеню, 1000, что ли, или что такое. Заполняешь, и, видимо, за счет советской почты. Да. А там уже по-английски написано. Вот Рейган, Гат и тра-да-да-да. И корреспондент «Комсомольской правды» рассказывал, как там почтовое отделение Вашингтон завалено. Вот такой флешмоб был придуман. Ну вот. И как-то мы, письма приходили в редакцию, тогда писали, дорогая редакция, там чего-то, дальше что-то. А тут открываем письмо, а там прямо написано на листочке в клеточку: прекрати, Рейган, плодить ядерное оружие. На конверте написано: Вологда, улица Челюскинцев, дом 3, как сейчас помню адрес, Вологодский комсомолец. А внутри как будто он в Вологодском комсомольце сидит, Рейган. Понимаете, то есть человек уже столько раз видел на Вологодском комсомольце, что там Рейган. То есть так облучило, что он подумал, что он рядом. Что прям туда и надо писать. Что почувствовал? Ну, что мы-то думаем, что это шелуха и такой белый шум информационный, а мама дорогая, есть же какие простодушные. На одном дне рождения Владимира Владимировича Постова Михаил Михайлович Жванецкий произносит тост. Не круглая какая-то дата, сравнительно успеха. И там в том числе, что Володя, вот когда мы тебя все узнали, оценили, значит, кто там, 87-й, да, там, 88-й год, на телемосте ты показал, что американцы тоже люди, а не звери. Слушай, это снова можно проповедовать, Володя. Володя, ты стой на месте, и твоя страна всегда тебя догонит сзади. Это мог только звонить. Стой на месте, и твоя страна тебя всегда догонит сзади. Причем это импровизация была. Он встал и так начинал, как это бывает. Что-то такое говорят, а потом выруливают на собственно. Насколько я был готов, я приехал сюда. В принципе, они меня научили гедонизму. Что болгары, тогдашнему скромно по возможностям. Но поскольку я работал, а у них были большие стипендии, плюс они что-то привозили на продажу, то мы могли покупать хорошее мясо, отбивали там чего-то, запекали. Вот это хорошо сесть с вином. Вино их? Болгарское. А были болгарское, грузинское и молдавское тогда в Советском Союзе. Никакого другого и не было. Механжийское за 2,30, да. Просто каберне. И когда я приехал, вот здесь летом столики, кафе. Я помню вот это изумление, да. В СССР такого...
beyond the need for words. Wow! This is great! That's nice. I already deal some damage. Behave, Frosty Bite! Random combat. Не было. Как меняется улица от того, что люди просто сидят за столиками. Вот просто шел человек и спонтанно захотел и присел. Две подружки встретились, пьют кофе. Вот. И это совсем другой образ жизни. Потому что советский человек, он был все время озабочен и как бы беспричинно идти вот к какому-то такому оптимистическому, это было как-то совсем не принято. Даже это поражало. Ну, просто сел человек, нога на ногу, взял газету, читает и пьет кофе. А тут для того, чтобы кофе попить, надо было на истфак ехать. Ну, там был буфет, ну, в университете. Но где в тогдашнем Ленинграде кофе попить? Что это такое? Кофе попить тебе, кофе ему пить. Будь вот это. Я должен выпить чашечку кофе, когда говорит Миронов в бриллиантовой руке. А то будет тебе кофе и какао, будет тебе какао с чаем. Потому что шампанское по утрам пьют только аристократы и дегенераты. И вот дальше, как аристократ и дегенерат, он, видите ли, хочет чашечку кофе. И естественная реакция такого жлоба, который играет Папанов, кофе ему надо еще. Но при этом жлоб вполне архетипичный. Ну да, да. Ну, естественно, они играют совка с претензией и совка жлоба. Миронов и Папанов. Да, кстати, там есть вот это то, чего сейчас повторяется абсолютно. Там Мордюкова говорит фразу, фильм 69-го года. Мордюкова там произносит знаменитое. Ну, про Семена Семеновича Горбункова, который играет Никулина. Телетворное влияние Запада. И это же там как реприза. Понятно, что весь зал должен хохотать. Ну, понимая бред. Да, понимая бред. Понимаете, то есть уже советская даже пропаганда уже не была такой тупой. А она сейчас кормит ровно этим. Еще даже до войны были эти огромные статьи Патрушева в российской газете. Он все время рассказывал про тлетворное влияние Запада. Как живет Болгария сейчас, когда она член Евросоюза? Ну, она по официальной статистике, там, последний или предпоследний член Евросоюза по ВВП на душу населения, не богато живет и трудно находит новый путь. Гораздо труднее, чем не только, там, скажем, Чехия, но и наши бывшие так называемые прибалтийские республики. Непросто, ну, как и все, непросто. В том числе это связано, конечно, и с избыточной зацикленностью на Советский Союз, на связи экономической СССР. Это же даже шоком было одно время даже для Финляндии. Настолько она была ориентирована на советский экспорт-импорт. Кто-то скажет, вот видите, при социализме было лучше. Нет, не думаю. И я никогда не замечал никаких более-менее распространенных настроений в Болгарии, политических, что вот мы при социализме жили лучше, нет. При всех трудностях, при всем, даже если смотреть и Софию, и другие города по оживленности жизни, по... Ну, что видит турист? Турист видит некий нерв жизни. Нет, мне кажется, что он выше, чем был в социалистическое время. Товарищ Вилку Червенков, первый секретарь, генеральный секретарь болгарской коммунистической партии, был выдающийся ученик товарища Сталина. И вот это вот все было поставлено. Вот это надо было маленькой сельскохозяйственной стране водрузить вот это все. Это был ЦК партии, партийный дом. Более того, на шпиле там была вот просто кремлевская красная звезда. Вот такая вот. Потому что во всем соцлагере все должно быть по-советски. От госплана до пионерской организации. Вот госплан, который руководит экономикой, а что она все время дефицитная, потому что он так все запланировал вместо рынка. И вот пионеры, там октябрята, у них было сентябрич, потому что 9 сентября считалось
Вот. Гимн социалистической Болгарии. Второй куплет. Сейчас он исполняется. Напред, братья, был, горит пум-пум-пум, нас Москва из крутых бой, пум-пум-пум. Партия велика сила, поди наш, победе строй Родина. Ну и далее. Вперед, братья болгары, с нами Москва в труде и в бою. Великая сила партии ведет наш победный строй. Вот было ли вообще государство на белом свете, в гимне которого бы пелось про чужую столицу и не упоминалась своя? А про Софию нет ничего. Нет. Сейчас поют просто первый куплет. Там одна география. И было все по-советски. И был свой ГУЛАГ. Ну, маленькая страна, ГУЛАГ был маленький. Вот Беленый такой там концлагерь был. И были всякие кровавые процессы. Трайчо Костовская банда. Это Трайчо Костов был член Политбюро. Ну, то есть много болгар сначала почикали еще в советской эмиграции в 1937-1938. А потом вот этот Червенков, он еще там с другими расправлялся, потому что были чистки титоистов. Когда у бандита Броза Титона все будет карта бита, там, титоисты отыскивались еще в Румынии, в Болгарии. Они сначала повесили Никола Петков, это был не коммунист, ну, здесь была сильная крестьянская партия. Ну, и чтобы она не мешала, надо было лидера просто повесить. У них почему-то, кроме расстрелов, были повешены у болгар тогда. А этот Трайчо Костов был членом Политбюро. Вот. Его грохнули, потом реабилитировали, и вот в квартале Лозенец там есть памятник Трайчо Костову. Да все. И это называлось все. Вот это именно челлендж, советский опыт. Ценный советский опыт. Все должно быть перенято, все должно быть как... Ну, то есть мы уже умеем жить, сейчас нам очень важно. Да, конечно. Это старший брат. Ну и, разумеется, да, и все по этому поводу, ну, разумеется, про это ходили сплошные анекдоты. То, что Россия сейчас пытается сделать с Украиной, это то же самое? Ну, конечно, это имперский взгляд. Мы лучше знаем, как вам счастливо жить. А здесь это еще зиждилось на том, что мы же вас освобождали, и вы должны нам быть всегда благодарны и делать так, как мы говорим, и нечего тут выделываться. Кто-то скажет, а Россия же действительно освободила Болгарию. И что, у нее разве нет права вмешиваться каким-то образом, помогать? Это не моя позиция. Секундочку. Не моя позиция. Вот ты освободил. Да. Ты освободил для того, чтобы люди дальше жили своей жизнью, или ты освободил, чтобы они всегда были... Или ты их фактически завоевал, они должны быть твоей колонией, и должны слушаться твоего диктата, и петь про твою столицу в своем гимне. То, что мы вздрогнули сразу, полиция по-русски написано. Это написано по-болгарски. Это по-русски написано болгарскими буквами. Написано советскими буквами, а слова не те. Так, давайте зафиксируем. Это тоже было выдавливание имперскости из меня сейчас. То есть не вся вышла. Да нет. Нет, я серьезно. Нет. Вы не представляете, какую я работу в этом году веду над собой в этом смысле. Вот. Давайте просто зафиксируем. Это оно или это я просто неправильно выразился? Да... Не живите так подробно, как говорил вышеупомянутый Лев Толстой. Не ищите каждую блоху и не бегайте с мухобойкой за нею. Многие будут слушать наш разговор, и у них возникнет вопрос, а почему имперскость – это вообще плохо? Почему? Потому что кончилось то время вот этих Австро-Венгрии, в которых было 18, что ли, команд в армии. Ну, в империи все распались, собственно, после Первой мировой войны. Потом наипоследнейшая раскололась португальская, которая к тому времени была, ну, уж совсем Португалия превратилась вообще в какое-то захолустье Европы, но все-таки держала Анголу, Мозамбик. Это 74-й, стало быть, год. Потом, наконец, Советский Союз. И, ну, это изжило себя. А самое главное, ну, это же все распадалось по причине того, что оказалось нежизнеспособным в новом мире. Да, как британская, ну вот как нельзя было не отпустить уже Индию после Второй мировой войны. Невозможно было дальше даже делать вид, что Австралия и Канада как-то находятся в орбите. И слава тебе, Господи, что хватало все-таки толку чаще расходиться, ну вот Британии, например, да, чтобы сохранять это самое мягкое влияние, продолжать быть образцом цивилизационным таким, да.
Ну, там не без всего было, но все-таки в конце концов, да, у Англии хорошая репутация и в Индии, и в Австралии, и в Канаде, и даже в Ирландии теперь уже. Хотя раньше было совсем плохо. Мир делится не на ад и рай, а на Британию и Ирландию. Откуда это? Бернард Шоу, который ирландец. Мы не знаем даже, какое количество классиков, которых мы считаем классиками английской литературы, они ирландцы. А потом ты выбираешь в Шотландию, и тут ты узнаешь, что еще кучу кого ты считал англичанами, и они еще являются шотландцами. И думаешь, господи, ну хоть Шекспир-то остался, знаете, где спички-то? Да. Потому что когда Стефенсон, когда овечка Долли, это тоже клонирование, тоже шотландское, там, ну и прочее. Думаешь, мама дорогая. А мы же так этих всех покрывали. Равно же в России вообще это все равно за Англия, англичане. Это же раньше даже не... А как вы считаете, эта великодержавность, она с нами навсегда? То есть у нас это ДНК или это сильно зависит от режима и, как следствие, среды вокруг? Я думаю, что все-таки зависит от режима и среды вокруг, и я очень надеялся, и мне казалось, что это абсолютно суицидально опять в такую историю влезть. Я полагаю, что все-таки это уж наивный последний раз, но это же просто, ну, так же нельзя. Ну, вы понимаете, да, ну, это не может кончиться добром. Я думаю, что никто сейчас, даже самые оголтелые пропагандисты, не могут внятно объяснить, а чем хорошим это должно кончиться, по их мнению. Даже вот если исходить из официальных каких-то позиций, которые даже не определены, даже официально ничего не сказано, о какой цели вот это все имеет, вот эта вся кампания военная. К чему она стремится? Что считают они победой? Ну, они зафиксировали победу этими референдумами, а потом украинцы вернули себе Херсон. А Запорожья даже и не было. Его анонсировали как уже Россию. Оно еще не знало о своей этой счастье таком. И что? Ну, куда? Понимаете, камзол с самого начала застегивался не на те пуговицы. Ну, не может сойтись уже. В советское еще время, Бургас, как помню, вокзал, касса закрыта, но там свет горит. И какая-то стайка людей стоит, а я не смотрю. Сунул туда, непонятно чего. Мне что-то там надо. То ли я покупаю, то ли компостирую. Вот, заглядываю в это окошечко, и не обратив внимания, кто стоит, тебя нечто казаха придет затворит. Что такое там, говорю? Они чего-нибудь сказали, прежде чем закрыть? Потому что непонятно. Ну, вдруг сказали там на 10 минут. Ага. И вдруг... Мы не понимаем этого вашего языка. Я говорю, извиняюсь, отхожу. Думаю, конечно, про себя, дура же ты. Вот. А мне вслед несется еще больше. Ну вот я тебе говорила, что когда им надо, все как миленькие по-русски говорят. Вот как? И ведь ты не развернешься, и ты ей ничего не объяснишь, и ничего ты ей не расскажешь, что так нельзя, что за тебя тетя стыдно, что что ты можешь с этим сделать? Про имперскость иммигрантов из Средней Азии мы говорили в прошлом году с рэпером Лакимином. Вы вряд ли смотрели, но там есть момент. Ну, то есть симпатия по отношению там, к меньшинствам, инвалидам, приезжим и так далее. Ну, вот история недавно. Раздувать начали этим летом, на самом деле, насчет того, что приезжают мигранты и представляются русскими именами. Типа для удобства русских господ. Понимаешь? Да. Это отвратительно. У меня вешал шторы чел такой, типа, я его спрашиваю, тебя как звать? Мне тебя записали? Он, Толик. Я, блядь, ты не Толик. Вот ты вообще, ты нисколько, ты ни на 0,01% не Толик. Он, да, толку. Но я ему объяснил эту тему, то, что мне важно было узнать, потому что я хочу знать точно твое имя, нужно это нормализовать. Для Лакимина это было важно. То есть, чтобы вот это вот упрощение имен, которое в его представлении часто бывает некомфортно для людей приезжих, оно не происходило. И он записал так. Я сейчас вспомнил, снимали старые песни о главном, 2. И Джаник Файзиев был режиссером. И он всегда себя называет Джаником, и все говорят Джаник Файзиев и прочее. И зная за некоторыми популярными артистами их великодержавность, я специально говорю, Джахангир Хабибулаевич, подождите, пожалуйста. И все говорят, бля, как ты это можешь произнести? Так говорили. Джахангир Хабибулаевич. Что тут не произнести? А вы так дразнили? Да. Я именно понимая, что они на это среагируют. Они это не стеснялись при нем сказать. Ему это было ок?
Но он понимал, что я подтруниваю, и, ну, как-то мы там переглядывались по этому поводу. Вот. Кто бы рассказал вам тогда, да, что в 2022 году будет такое переосмысление происходить? А будет ли? И происходит ли? Это вот мы тут что-то рефлексируем, думаем про то, что до чего нас это довело. Вот никогда добром это не заканчивается. Я всегда был убежден, что вообще вот это вот все про великодержавность, вот никогда не закончится добром. Блин, ну это все опять будет... И главное, что сами настрадаемся. Больше-то всего. И сколько раз вот это широко шагаешь, штаны порвешь, было уже в русской истории. И каждый раз мы же все убеждались, каждый раз, и в соцлагере, и даже в бывшем Советском Союзе. Мы каждый раз куда-то приехали, и говорили, что, блин, это что, мы русские вообще так хуже всех живем? 24 февраля вы были в Екатеринбурге. Вы показывали фильм. 23-го показывал фильм. Слегонца отметил, подумал, какой я молодец, что отметил Слегонца. Положил форму, собираясь сходить в фитнес, потому что были сплошные переезды, вот выступления на таких премьерах. Просыпаюсь по будильнику, думаю, что мне столько сообщений-то? Вот, и узнаю. И стало и не до спорта, и не до завтрака, и вообще ни до чего просто. Что вы делали дальше? Сначала ходил по номеру, орал сам на себя, чего-то, никак не мог собраться ни в какую. Потом надо было ехать. Потом как-то подуспокоился, потом накатило. Знаете что? Я тогда подумал про санкции, удивительное дело. И вот почему. Аэрофлот произносит эту свою фразу. У нас один из самых молодых воздушных флотов в мире, там что-то такое. Думаю, блин, ну это же самое уязвимое. Вот мгновенно. Да, продумал про все три, которые такие самые были очевидные. Это то, что самолеты, конечно, не будет Airbus'ов и Боингов. Ну, Airbus'ов Париж. А он такой новенький, вот прям, ну, Москва и Каджи там летают, как воздушные такси. Он весь скрипит, да, вот эти все оранжевые с желтым сиденья. И это все гордо несется. И остается год. 100 лет Аэрофлоту будет в 23-м. И как он встретит? Второе, думаю, конечно, прокат легко отсекается. Кинопрокат, да, что все, никаких блокбастеров, шмакбастеров. Что-то как раз в это время, ну, горяло. Вот. И третье, вспоминается, что вот только что был Мишлен, и как выходил Собянин и говорил, что вы герой, и как это важно для всей индустрии, для образа столицы и все. Думаю, вот даже этот лоск, который есть, даже то немногое, что вот, ну, как будто бы создает, и это будет вот сейчас просто смыто. А потом, знаете что, вспомнил, как они там все сидели 21 числа на этом Совете Безопасности-то. Думаю, ну вот Путин, там Патрушев, Матвиенко, там Нарышкин. А они же никто. Не летает рейсовыми самолетами, не ходит в кино, не беспокоится, как забронировать место в ресторане или вообще куда-то пойти, позвать семью, друзей, с кем-то встретиться, чего-то попробовать. Тут же ничего этого нет. Они же вне этой жизни. Они и не думают про то, как там эти санкции, шманцы, ну и так далее. И дальше список и серьезного, и несерьезного можно составить там вот такой длинный. Они же вообще живут вне 21 века. Ну, Путин прежде всего. Ну, вы про Россию в первую очередь думали? Да нет, конечно, думал и про Украину, и, конечно, про этот ужас, и, конечно, про ужас вообще состояния, до которого дошли, и того, что невозможно было в это поверить, что вот таким вот дистиллированным злом это пойдет, что вот просто русские танки идут на Харьков, хотя там даже это объявление путинское, оно тоже содержало, ну, как это всегда, ну, во-первых, специальная военная операция, во-вторых, каким-то сверхточным оружием. Это как типа бесконтактно, так как Сирия поначалу, да? Откуда-то издалека будем стрелять по каким-то там сугубо военным объектам. Но когда потом, ну, вот прямая армада, ну, в тот же день это все стало ясно. Ну, вот просто 7-я симфония Шостаковича. Там-там-тарам-там. И вот это мне казалось, что это же нельзя продать, когда, ну, эту картинку за хорошее нельзя выдать.
Оказалось, можно. Ну, для кого-то можно. Как вы объясняете спустя 300 дней цель? Что хочет Путин? Они не объясняют. Она была очевидна. Судя по тому, какой был замах, было понятно. Действительно, там в 2-3 дня, на которые, кстати, закладывался и Запад поначалу, что-то там 96 часов отводили, не помню, кто, немцы или кто-то. Вот. Они захватывают Киев, очевидно, да, власть какая-то другая. Помните, там из Белоруссии отеческие советы уже давал Янукович, ну как-то он там в обозе Красной Армии двигался. А может быть, там Медведчук на что-то претендовал. Ну, было совершенно понятно, что с этой властью будет покончено. Они еще, очевидно, почему-то надеялись, что там освободительная миссия, там называли, что там Харьков встречает своих освободителей. И это, конечно, была отдельная дикость, потому что я после 2014 года очень много ездил по Украине, по разным городам. Трижды Львов, трижды Одесса, дважды Днепр, единожды Харьков и Киев, не знаю сколько, может быть, по 10 раз, наверное. И с кем я общаюсь? Устроитель каких-то выступлений, прокатчик. Я с фильмами ездил в основном. Ну, свои съемки плюс фильм. Ну, то есть принимающая сторона какая-то. То есть это такой вот upper middle класс творческой интеллигенции, русскоязычные. Ну, может быть, они и билингвы, да я же, конечно, ну, максимально радушные ко мне и вообще к каким-то культурным контактам. Но даже в этой среде мне было совершенно понятно, что ну нету этого ничего. Что у них другая идентичность. Поезд ушел. Ну, всего того, на что они там надеются, что один народ, вот это ощущение, что можно и под Москвой жить там, ну, в смысле, под Кремлем, под властью Москвы. Ну, нету, это все утратили. Может, они когда-то и были представления, не знаю, у Кучмы, например, да, про один народ, да, вот эти, ну, ВПКшные инженеры, действительно, они были русскоязычные, все, но ушло, 30 лет прошло. Выросло новое поколение, да и все эти люди, которые сделали уже карьеру в Киеве, там, во Львове, там где-то, они не мыслят. И для них оскорбительно, для даже русскоязычных, даже вообще русских. Сколько у меня там знакомых, которые ну, просто с русскими фамилиями. Вот. Ну, я просто его называл, так что ничего. Валера Зайцев, замечательный ресторатор из Днепра. Ну, тончайший просто вот человек, вот, ну, просто Моцарт по вину. У него просто этикетки, ну, какие я бы выбрал. Вот включая Гравнера и всех грузин, оранжистов и прочее, прочее. Ну, я же знал, что для него было бы оскорбительно, если бы ему сказали, что он теперь должен жить под московской властью, что Днепр это, оказывается, мы. Для него дикость. Мы этого не обсуждали, но я понимаю меру его гордости, что он состоялся, что вот в Днепре такая есть гастрономическая культура, вот к нему ходят, потом там чудесный ресторан с фантастическим названием «Мыши Бляхера». Там вообще там... Да нет, там веселый народ. Вот, и другой. Это все равно, что Питеру сказать, что нет, вы будете теперь вместе с Москвой. Ну, не все равно, конечно, но... Ну, в смысле, что, ну как, у нас свое. Это мы. Ну, и это просто оскорбительно. Полагать, что если ты придешь, то ты кого-то этим своим приходом осчастливишь. Вот это сейчас без танков, без бомбежек, без ракет, без ничего. Вот даже просто политически прийти. Это и в Беларуси невозможно. Она гораздо более русскоязычная, чем Украина. Ну, в составе населения. Мы пока гуляли с вами по Софии, и почему-то речь зашла про лифты. Вы вспомнили, что... Ну, и вы стали рассказывать, как они на каких языках называются. У болгаров это с французского. Асансер. Да. Асансер. И там нужно писать мягкий знак. Редчайший случай употребления мягкого знака в болгарской письменности. У нас это из английского, но вы сказали, что были серьезные разговоры о том, чтобы... Да. Что лифт самоподымальщик, а телефон дальнеразговорный. В 1948 году борьба с безродными космополитами, когда и Россия родина слонов,
Кстати, про это тоже есть анекдот болгарский. Вот. И утверждение приоритетов ни Джеймс Уатта, Ползунов, ни Стивенсон, а братья Черепановы, отец и сын Черепановы, ну и так далее. Не Монгольфье, а какой-то Крекутной, который вообще потом оказался мифической фигурой, как будто бы воздушный шар первый Мы создал. все изобрели. Да, мы все наизобретали. Вот. И Россия родина слонов, потому что мамонтов же нашли в нашей вечной мерзлоте. Ну, значит, мы и есть родина слонов. Все вообще произошло от России. По этому поводу был потом, много лет спустя, болгарский анекдот про то, что ООН объявила год слона, и там американцы «Слон и политика» издали монографию, французы «Слон и гастрономия», англичане «Слон и спорт», все. А Россия, Советский Союз издал монографию «Россия – родина слонов», и только одна маленькая Болгария издала 2 целых книги. Первая книга – это перевод с русского монографии «Россия – родина слонов», и вторая монография «Болгарский слон – лучший друг советского слона». Вообще про это было вот все то, чем больше партии и правительства говорили о том, что вместе с Советским Союзом только вот и вообще солнце восходит нам с той стороны, тем больше было анекдотов, типа встречается русский и болгарин. В общем, идут русский и болгарин, и встречается им золотой слиток. И болгарин говорит, давай поделим поровну. А русский говорит, нет, по-братски. Это все братская помощь Советского Союза, братский Советский Союз. Россия и Болгария подруги навсегда. Там все такое. А слово «Россия» употребляли? Они, да, чаще. Где ж вы, о Чикарии, где ж ты, мой родимый край? Впереди страна Болгария, позади река Дунай. Вот. Заканчивается «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Серьезно? Да. А такая концовка? Михаил Исаковский стихи, да, музыка Матвея Бланкера. А Россия лучше всех. Ну, родина люди... должна быть человеку лучше всех. Грузин ведь считает своим счастьем, что он родился грузином. Это нормально. Мама лучше всех на свете женщина. Это другое. Нет, ничего плохого нету в патриотизме. Просто ты на чужой каравай рот не разевай. Ты не говоришь, что все Федоровы, они под твоей дланью. Как вы отреагировали на цветут. Этот спич про Федорова? Ну, написал Оксимирону, что, внимание, осторожно, тебе грозит опасность. Все Федоровы, они у Путина. В кармане должны быть. Ну, хотя на самом деле даже не смешно. Нет, конечно. Ну а как к этому относиться? Ну это уже тот случай, когда уже надо смеяться для того, чтобы не сойти с ума. А как должны напрячься в Белоруссии, в Казахстане, особенно северном, все Федоровы, в Латвии? Спору нет. Идет соревнование, кто еще жутче чего-нибудь скажет. Почему этого хочет и попробовал это воплотить Путин? Он хочет реставрировать Советский Союз? Не знаю. Он хочет быть Петром Первым? Нет, мне кажется, что это, чем далее, тем более у меня ощущение, что это для того, чтобы было понятно, зачем он еще и в 24 году. Ну, когда идти на следующие 12 лет. Ага. Ну, смотрите. Просто для сохранения власти? Были проблемы, но это логика пожизненного правления, которая заставляет не менять власть, а делать вид, что он обновился. Это же надо будет Путин 4.0, да, получается? Да? У него были проблемы в 2011-2012 году, немножко все зашаталось на этих всех протестах, и вообще тут кто-то показал зубы, да, потом Навального с дуру они пустили на выборы, и он там почти 28%, убрав просто все эти парламентские партии просто в никуда. Стало просто ясно, до какой степени бутафорией является вся эта система, и потом был Крымский консенсус, который все опять восстановил. На почве чего, значит, был 18-й год, который еще был на бреющем полете этого пресловутого Крымского консенсуса. А теперь должно быть обновление. А потом, смотрите, вот мы все разбежались. «Эхо Москвы» вещало 30 лет.
И веник Алексей Алексеевич Венедиктов очень гордился, что он пьет вискарь с Песковым, с Лавровым, по-моему, тоже, да. Ну и где он теперь пьет вискарь, с кем? Вот это же, казалось, будет вечно. Ну, хотя бы для отвода глаз, тут так, для плезиру будет кто-то там все-таки вещать из эхо. Ну, это и все, и разговорчики в строю. Все, не существует вообще никакого мнения. Все только единогласно уже. Прям совок-совочек. Это же невозможно было бы достичь. Смотрите, внутренний эффект какой огромный. Плевать там на внешнюю там эту изоляцию и чего там на фронтах и прочее. А дома-то какой ажур? Кажется, в нашем интервью 5-летней давности вы говорили, неужели ему хочется стать Брежневым 21 века? Говорили вы про Путина. Кажется, с Брежневым уже не актуально. Да ему пофиг. А с кем актуально? Не знаю, кого он там, под кем он себя чистит. Мы не можем понять его логику. Нет, для вас. То есть, если тогда он действительно был похож на Брежнева, то есть человек, который собирается долго до безумия. Ну, во-первых, Брежнев был 18, и нам казалось всем, что это вечно. При том, что тогда время шло гораздо медленнее. А он уже 22, а по этому мандату 24, а после этого еще 12, это вот 36. Да не, это все хромает. Как там это было какое-то определение Николая Первого, что немного Петра и много Фельдфебеля. Ну вот. А для тех, кто не понимает, кто такой Фельдфебель, кто это? Ну, унтер-офицер. Ну, в общем, младший подофицерский чин. Ну, такой солдафон. Вот старшина говорит: «Рвняйсь! Мина! Мина, сын!» Прапор. Вы сказали про совок-совочек. Опишите Советский Союз в 3 словах. Ложь, насилие, химера, не знаю, какие там 3 слова. Понимаете, в 3 словах не очень описано. Но такие фундаментальные категории, на которых он держался, конечно, ложь и насилие. Ну и химера, потому что он был неизбыточным. Я хочу вернуться в 2003 год, в программу «Школа злословия», куда вы пришли. Авдотья Смирнова, Татьяна Толстая, вы. Очень странная картина, когда вам задают вопросы по поводу того, что считаете ли, что реставрация совка началась с программы «Старая песня о главном». Там долгие-долгие пререкания, и вы покидаете программу. Для начала, вы уходите и говорите, что я сделаю все, чтобы эта программа не вышла в эфир. Леонид Парфенов, который все годы, что там, как минимум я его знаю, это человек про свободы и в том числе свободу слова. И Леонид Парфенов, который говорит, что я сделаю все, чтобы эта программа не вышла в эфир. И она не вышла, как я понимаю. Как одно с другим сочетается? Я сказал, да. Ну, потому что хамили, потому что программа же должна быть с интервьюером. Зачем вы звали меня? Для чего? Что вы мне тут это самое? Кто вы мне такие меня воспитывать? Да. Ну, админресурс. Сказал я это нормально. Ну, вы включили админресурс. Не, я позвонил Пономареву, ничего не этот самый. Просто сказал, что это свинство. Они могут обсуждать меня сколько угодно без меня. Пожалуйста. Да, они там еще же чего-то там было. А был еще омерзительный репортаж Лошака, там был какой-то такой оборот. Нет, я позвонил этому самому. Я говорю: послушайте, вы тогда вы договариваетесь как-то с гостями. Нет, я им там прямо сказал, они потом подходили, я говорю: нет, я позвоню Пономареву, нет, принимать решение, конечно, ему, но вообще это свинство. В итоге она не вышла. Ну, у нас спустя какое-то время ее выложили. Ее выложили в интернет спустя годы. Да. Не, наверное, я лишку, но они меня достали совершенно. Наверное, что? Наверное, это я лишку. Ну, просто это же абсолютно в духе того телевидения, против которого вы... Нехорошо, нет, нехорошо. Поступок не из лучших. Не надо было ходить. Знаете, я уже много раз, это не относится еще к присутствующим, не надо давать дурацких интервью. Но ведь других не бывает. Вот никаких и не давайте. Ну, по принципу не читайте советских газет. Тем не менее... Я не раз так попадался. Тем не менее, я попробую перевести эту дискуссию без кривляния и прочих вещей, которые были в ваш адрес в этой программе. Но если вот убрать эти кривляния, перебивания и все остальное, в 2022 году вы все так же не чувствуете никакой вины, пусть даже невольной, за то, что реставрация совка
началась в том числе благодаря вашему таланту и вашей энергии. Про старые песни о главном? Не только. Давайте все вместе рассмотрим. Во-первых, старая песня о главном. Во-вторых, намедни про советскую жизнь. Вот я даже про свои сейчас впечатления говорю. Это всегда очень классно смотрелось на медне. Это всегда было сделано супер качественно. И сейчас, отматывая назад, я понимаю, что вот для меня... Я смотрел это еще ребенком. Ну, то есть я понимаю, подростком, начинающим, входящим в тинейджерство. Но очень часто и в выпусках на медне телевизионных, и особенно в книгах, вся эта жизнь выглядела настолько яркой, настолько сахарной, часто безоценочной, что могло сложиться впечатление, что, а совок — это же реально просто вот по-голливудски роскошно. Рената Литвинова, которая описывает моду того времени. Вы, невероятно яркими словами все это описывающие. И, в общем, даже чувствовался и визуализировались наряды, про которые вы рассказывались. Чувствовался запах напитков, еды и всего остального. И вот сейчас мне кажется, что невольно, понятно, что вы не закладывали это не было вашей целью, невольно какое-то большое количество людей, оно взрослело или просто жило, будучи уже взрослым, когда это выходило, и думало, что тогда была нормальная страна. Ну, у вас какое-то очень смещенное восприятие. Кроме Ренаты Литвиновой, которая действительно там комментировала стиль и объясняла, как нужно голодать, голодать, голодать. Это про хула-хуп она объясняла, да. Там был Егор Тимурович Гайдар в качестве экономического комментатора, а в качестве всякого сельского хозяйства, особо провального при социализме, был Анатолий Стреляный, и международную политику Сергей Караганов. Я не припомню там ни одного ласкового для советского строя комментария. Когда не забуду, я, кстати, был поражен, как здорово делал эти свои кусочки Егор Тимурович. Знак качества, кажется, в 1967 году. Ну, потому что экономика советская не знала качества, знала только количество. Вот. Обувь, которую нельзя носить, и прочее, прочее. И он начинает комментарий про этот знак качества, который тоже ни к чему, разумеется, не привел. Что вот какой-то старый анекдот, я его не слышал. Жужжит, летает, в ухо не залетает. Что это такое? Правильный ответ. Советская летающая жужжалка для залетания в ухо. И дальше объяснение огромного количества выпускаемой продукции, которая не являлась тем, чем на самом деле называлась. Про тома тем более никак не могу это сказать, потому что, в отличие от восприятия киношного, экранного, в томах это жестче. И я не помню ни одной автограф-сессии, на которой бы не находился читатель. То есть кто-то говорил, что «Ой, это так было мило», действительно так. Но не помню, что особенно почему-то на Ленинградский дом книги там обязательно было несколько человек. И препирательства были такие, что ну хоть уходи, хоть. Ну или их выводи, или сам уходи. Вот чего? Сука, тебе Родина дала, сука, лучшее в мире высшее образование, а ты ее обсираешь. Нет, то, что вообще самый главный вопрос, это книга про советское или антисоветское, и, конечно, антисоветское было больше, которых, кто вообще задавался таким вопросом, чаще были люди, которые осуждали антисоветскость этой книги. Я не полемизировал с тем, что обсираю, не обсираю. Я доказывал каждый раз, что не такое уж лучшее высшее образование мне дала Родина. Так, и так далее. Нет, я не... Старая песня о главном. Ну, понимаете, какая штука? Застольные песни во всем мире закончились к концу 60-х годов. Я много раз бывал на разных американских днях рождения. Они очень похожи с богатыми советскими, потому что под «My Way» Синатры начинается такая фотопрезентация, слайдом через это, как родился, крестился, женился, ребенок в армии, друзья, идет вот это, и все умиляются. И звучит, значит, Синатра «My Way». Вот.
Ну, давайте скажем, что это вот возвращение к бутлегерству всякому, да? Сенаторы, связанные с наркомафией, с этими черными притонами на Кубе, там, к тем там еще, ну и так далее. Как он воспет, как он показан в «Крестном отце». Воспет, в смысле. Ну, он там как бы непонятно какой певец, но понятно же какой. Вот. То есть вы создателем мифа себя не считаете? Нет, я не считаю. Понимаете, ничего нету. Что вот мы с вами можем спеть хором? Ну, мы будем петь советскую песню. У нас, в конце концов, ну, может быть... Ну, мы с вами уже нет. Ну, да. Но, мы с вами, учитывая, как вы вошли в русский современный русскую музыку. Это 27 лет назад было же. И 27 лет назад... Каким ты был, таким ты и остался, орел степной, казак лихой. Но я жила одним тобой, я всю войну тебя ждала. Это... Не знаю, у меня так мама пела, и подруги пели, и сейчас поют. Иногда с ней поют. Под аккомпанемент. Правда, я в Ютубе включаю, чтобы нам не сбиться в словах. Ну, потому что советские песни были как 4-5 куплетов, там обязательно что-нибудь переставишь, а потом не сходится. Вы продолжаете общаться с Филиппом Киркоровым? Да мы и тогда-то не общались особо. Просто бывали какие-то случаи. Вы переписывались, он у вас был цвет настроения синий. Вот с того времени я, по-моему, никогда его не видел и не списывались. У вас есть знакомые, которые поддержали войну? Нет, с такими, с кем бы я продолжал общаться, эти все размежевания произошли раньше. То есть я сейчас не общаюсь ни с кем. И эти размежевания произошли раньше. Еще до войны с той категорией людей, которые... Я даже теперь не интересуюсь. Наверное, поддержали. Даже не присматривался. Ну, такого, чтобы кто-то, с кем у вас было про общение и на момент февраля. Раньше все. Нет, все раньше. Нет, все эти общения оборвались гораздо раньше. Вот то, чего они совершенно признавали и очень гордились это своей заслугой, что они впервые раскрыли этот талант. Это Алла Пугачева. Так они это произносили. Фестиваль на Булгарская страна это песен «Златният Орфей». 1975 година, която тя спечели, значит, вот она выигрывает... 75-й год? 75-й год. Фестиваль «Орфей», где он был? Да, это Солнечный бряг, это, ну, Солнечный берег, это курорт. И вот это вот, да, вот это Арлекино, вот это вот. Вот с этого движения я сидел перед телевизором в Череповце. Я просто рухнул с дивана, что называется. Почему? Так это было? И быстрее на попе пополз ближе к телевизору «Ладога 203», потому что, ну, это была свобода. Ага. Вот. Понятия то, никто что она неформально двигается. Вот именно в этот момент. Мама. Это было немыслимо по тем временам. Я не помню, кажется, Эмил Димитров или что-то. То есть вот это объявляется, оркестр, как помню, Вилли Казасян такой, зачем? Вот. Эмил Димитров, аранжемент, не помню там. Вот это Борис Баркас, по-моему, автор русского текста. Непонятно почему. Но это было сильнейшее впечатление. Вот и тогда, я помню, это вот просто было, долго держалось. Пока связь с Емельяном Пугачевым казалась еще в этой фамилии, потом она оторвалась. Но вот это, что явился пугачевский бунт по первой программе центрального телевидения, вот Балахон. Вы это воспринимали как пугачевский бунт от культуры? Свобода. Это же каждый раз в Маскульте. Это очень интересная такая штука. Вот что-то, вот эти вот движения, я их не могу, конечно, повторить. Вот эти движения Элвиса Пресли, да, это было что-то, невероятный вызов в этом, какую-то там двусмысленность усматривали сексуальную, и бог там знает что. Вот. Потом, когда Битлы, то есть этого не было до сих пор, и никто не мог представить, что такое может быть. И вдруг является кто-то, как первый поп-идол, который был в Советском Союзе, Магомаев. Вот он раскинул так вот руки, и с этим громовым оперным голосом вдруг там запел все. Ему было там типа 20 лет, да, 20, не типа, а именно 20. И вот просто на следующий день он уже не мог ходить по улицам. Это просто
о завершении концерта Дней культуры Азербайджанской ССР в Москве. Идет трансляция. И 20-летний мальчик из Баку вдруг что-то, и все... Боже мой. Вы удивились, что Пугачева не поддержала войну и уехала из России? Нет, не удивился. Но она... Ну, я ее знаю как человека своенравного. И она долго крепилась. Я понимал, что не может быть, чтобы она... Она долго крепилась еще. Она бы могла это гораздо раньше сделать, и, может быть, даже в более жесткой форме, да. Почему? Мы же снимали старые песни о главном, когда и прочее, много общались. Я просто знаю, такой как бы внутренний характер, тип ее. Я думаю, что вот тот хейт, который поднялся, это еще ее оскорбило. Типа она изменяет Родине. Это, может, Родина изменяет мне? Да, вот такой был. Вот. Мне кажется, что еще... Я думаю, что она не ожидала. Все-таки 40 лет находиться в статусе национальной святыни. Больше 47. Как вы бы ответили на этот вопрос? Она изменяет Родине или Родина ей? Скажем так, официальная Родина изменяет ей. Нет, в этом смысле, понимаете, от того, что вас, Пивоварова, Оксимирона, Нойза, Родина, официальная Родина, да, в виде властей, которые себя отождествляют с Родиной, объявили иностранными агентами, я только хуже буду относиться к властям и лучше относиться к вам. И всякий, у кого был советский опыт, он привык к тому, что официальный табель о рангах – это одно, а настоящий – это другое. И вот тех настоящих Родина обычно порицает. Вот во времена литературоцентричности позднего совка продолжало действовать поставление журнала «Звезда» и «Ленинград», по которому Анна Ахматова – это, значит, блудница, мечущаяся между богадельней и Альковым, там, или что-то там, молельней и Альковым, да. А растленная низкая душонка Зощенко, ну и так далее, и так далее. Вот. Ну, я как читатель, мне не нужно было мнение власти для того, чтобы знать, что Анна Ахматова великая поэтесса, а Николай Грибачев, лауреат Сталинской премии за поэму «Колхоз большевик», это просто чмо собачье, это вообще литературой не является. Когда вы уехали из России? 25 февраля. Почему? Ну, у меня были там всякие желтые карточки, и как-то я понимал, что красная может очень быстро. Желтые карточки? Ну, всякие были предупреждения, не хочу даже вдаваться в подробности. Ну, всевозможные роскомнадзоровские про контент и так далее. И я понимал, что при обострении вот выдать это за фейковость, там же непонятно, где административка переходит в уголовку, да, вот этот вот щелчок, а потом, когда, ну, собственно, было понятно, что прав, когда за то, чтобы войну называть войной, могут и 7 лет даже дать. Вот. Вам принципиально войну называть войной? Ну, надо называть вещи своими именами, ну что это такое? 4 фронтами вторглись и еще войной не называем. Ну, уже совсем. Ну, уже сейчас будем мокрыми стоять и все равно будем говорить, что не дождик. Ну, это совесть какую-то надо иметь. Ну, слушайте, ну... А желтые карточки – это официальный сигнал Роскомнадзора? Или симпатизирующие люди говорили, что… Нет, были и всякие сообщения от разных там сведущих людей. Нет, а были и всякие проблемы с контентом, с банами, со всякими там делами. И они все были политические. И поэтому я как-то совсем не хотел. И в принципе вот в этом настроении, ну вот этот барабанная дробь-то началась ведь сразу. Вот это невозможно было слушать, вот в этом находиться просто было нельзя уже. Вот просто. Я вот как представляю это Z на Табаковском театре, как это у Венечки Ерофеева было. Вырвать, конечно, может и не вырвет, но сблевнуть точно сблевну. Сегодня все распространяют фотографии с премией «Общество знания». Вы видели? Нет, честно. Как исследователь 20 века, скажите, насколько уместен комментарий про то, что для сценографии премии «Общество знания», кажется, кто-то решил вызвать дух Лени Рифеншталь? О, мама дорогая.
А это они знания как бы 2Z, да? Да, но при этом это, видите, то есть Z уже из латиницы переходит в кириллицу, и при этом... Ну вот как в этом жить? Вот как к этому относиться? Что, вот лезть на все это, пытаться срывать или как? Равнодушно проходить? Но я уже проходил. Я жил в этом всем. С этими портретами Брежнева, с этой... Никогда не забуду. Тогда фотографировать было нечем. Где-то в Псковской области. Плакат такой был, причем просто на дороге. Учиться, учиться и учиться, тире. Так завещал нам великий Ленин. Л. И. Брежнев. Господи, что, о чем вот вы... Я же это все проходил. Ну, понимаете, ну куда? Ну как можно? That doesn't make any sense. Yeah, it also doesn't make sense. Anti-pass. A bit more than 10 pulls per map. Times 30. Divided by 160 equals 2. Okay, 16.8. Let's see 17. It's bullshit. Я, к счастью, не видел то, что вы видели в Псковской области, но вот это кажется даже страшнее, потому что... Нет, это просто... еще хай-течно исполнено, это с хорошей подсветкой, там, с этими самыми... Нюрнбургские... С неоновыми... Просто... С неоновскими, да. Внутри, да. Боже мой. Вот представляете, понимаете, вот в тот день, когда закончится война, хотя бы даже перемирием, хотя бы вот, ну, она остановится, по крайней мере. Вот это, конечно, ужасно, и будут на это там соответствующим образом комментировать, но для украинцев в смысле ужасно. Вот для Украины тогда самое страшное будет позади. Для России самое страшное будет впереди. Вот помяните мое слово. Что вы имеете в виду? Ну, как из этого всего выходить? Вот как из этого всего выходить? Как из этой отравы все? Вот я застал людей, которых навсегда искалечена была жизнь от развенчания Сталина и от понимания, что его теперь нельзя повенчать назад, и что тогда мы были неправы или развенчатели неправы, и как теперь к этому вернуть? Ведь Сталин это чего там? Сталин это слава боевая, Сталин нашей юности полет. С песней «Борясь и побеждая» наш народ за Сталином идет. И ведь к этому не вернуться теперь больше. И ну вот время ушло, и все, и что тогда? Наша жизнь там, лучшая часть прошла не так. Нас обманывали. Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. Михаил Соколский. А вы видели, вы застали таких людей? Приведите пример. Все старшее поколение моей семьи. Ну, конечно. А что происходило? Ну, они про это говорили, они этим мучимы были. Вот есть воспоминания Константина Симонова «Глазами человека моего поколения». Единственный совестливый текст на эту тему. Кроме того, это был единственный человек, который был участником вот того знаменитого ночного заседания в Кремле, когда вдруг поделили всю власть при формально еще живом Сталине.
Вот когда выходит Берия и предлагает Маленкова, поднимается Маленков, благодарит, делает своим первым заместителем Берию. Ну вот это все, бенефициары. Вот. Это единственная вообще запись, которая существует, симоновская. И там он про это. Он был уже безнадежно больной, у него был рак, это в 1979 году, он надиктовывает эти куски. И там сначала объяснение, как ему пишут и пишут фронтовики. Он был главный такой военный писатель, такой советский Киплинг. Нет важнее темы, которая не обсуждалась тогда. В стране не существовало никакой дискуссии про Сталина. Только потом водители стали показывать, что вот вы-то, вот он был власть, а вы не власть, когда Сталин на ветровом стекле автомобиля. И советская власть с этим не боролась тогдашняя. Водители выставляли... Да, Сталина, а уж в Грузии как это было, да? Что вы не настоящий, а вот настоящий вождь. И у Симонова есть вот этот, что для всего военного поколения, для его поколения, он был, скажем, 15-го года рождения примерно. И для тех, кто даже там 20-го года, вот все мои тети, дяди по отцовской линии, у меня там один был полковник в отставке, он очень ждал, что в 1979 году Сталина реабилитируют на столетие. И он просто рвал и метал, и орал, и мучился. Был такой политработник. Когда вышел неподписанная статья в «Правде» к столетию Ива Сталина, и там нельзя не признаться, нельзя не сознаться. А они ждали, что вернут. Вы еще про развенчание говорите, а ведь есть огромный риск, что когда война закончится, и если режим сохранится или последование режима, то борьба с внутренними врагами. И будут искать предателей, конечно. И через это пройдут. И даже если будет развенчание, все равно будет огромное количество народу, который будет искать предателей. И этих развенчателей будут считать предателями, как Хрущева считали предателем. И до сих пор это дошло, что вот при Сталине это дело было. Вот это пострашнее, чем международная изоляция, деградирующая экономика, выпад вообще из мира, вообще вычеркнутость из цивилизованных держав. Вот это все назад возвращать. Ого-го. А будут ли когда-то нормально жить? Не знаю. Жаль, только впору эту прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе. Вынесет все, и широкую ясную грудью дорогу проложит себе. Где вы сейчас живете? Больше кочую. То есть я живу в Европе, но и в Европе тоже кочую, и еще помногу бываю в Грузии, и дай бог, если получится, что это техническая база для выпусков серии на медне, то буду еще больше там бывать. Лето я там, правда, не вынесу. Для меня слишком жарко, да я не могу. Я северянин, я не прям совсем не переношу. А так там очень, мне было сейчас здорово. Мы работали, я прям порхал. Прям старался сюда ходить пешком, хотя погода отвратная была. Вы живете в Европе, но вы говорили на нашем прошлом интервью, что недвижимости в Европе у вас нет. Что-то изменилось? Что-то изменилось. Когда началась война, вы выпускали на медне до мая. Были сняты серии. Да, серии про рифмы. Нет, это другое, это было в Инсте. А потом мы туда, потому что боялись, что закроют YouTube, и мы какое-то время повыпускали это в Инсте, в телеге, а потом разместили эти рифмы, новости про старости, те же грабли. Да, вы стали выпускать видео не длинные про то, что, в общем, все новости теперь старости. Да. Чего-то хотелось реагировать на какие-то вещи. А вы сами не обалдели от того, как много старостей? Если бы не обалдел, не хотел бы этим поделиться. Именно понимая, что это впечатляет меня, это впечатлит и других. Я сейчас специально сделал целый выпуск про Фенона, где главной темой были вот эти параллели с финской войной. Вплоть до создания этих правительств, которые подписывают договор в Кремле и прочее. Про референдумы. Референдум. Все там, вообще это была же первая гибридная война. Их там нет, нас там нет. Считалось же, что это войска этой Финляндской Народной Республики, которая вдруг возникла в Тереоках, то есть в поселочке первом, дачном, бывшем питерском, и тут же у нее вооруженные силы. Да. «Принимай нас, Суоми, красавица», «Божевели прозрачных озер». Когда я слушал в этом выпуске песню про «Принимай нас, Суоми, красавица», это же, и у меня просто мурашки бежали по коже от того, насколько, это же просто гимн абьюзу.
Да. И то, что кто-то из творческих людей это сочинял. Внимание, там есть строчка, которую иначе как какое-то подмигивание нам раздвигай... Нет, раскрывай все-таки. И раздвигай. Нет, наверное, раскрывай. Да. Раскрывай перед нами доверчиво половинки широких ворот. Это вообще какой-то... Уже кажется, что они там сильно насмешничают. Это, между прочим, братья Покрасы. Самые главные композиторы Красной Армии. Вот которые мы «Красные кавалеристы, право, были некие чистые». Лучше бы вообще-то в ужас приходить от финской встречной песенки. «Нет молотов». Нет, Бобриков. Я понимаю, что я, видимо, самый необразованный человек на свете, но я только из этого выпуска узнал, что коктейль Молотова, он назван именно по мотивам русско-финской войны, потому что Молотов министр иностранных дел Советского Союза. И премьер. И премьер. И главное лицо этой войны, вообще, поскольку Сталин не расписывается. Да. Пак же Молотова и Риббентропа, по которому Финляндию отписали Советскому Союзу. Конечно, в том-то и штука, что он был официальным лицом советской власти. Сталин вообще не занимал никакого поста. Даже генеральным секретарем он перестал называться к этому времени. Это вообще феноменально. Он Сталиным работает. Это ровно то, что было у Путина. Когда он был премьером, но все понимали, что он никуда не ушел. Ну, да, он формально соблюдал Конституцию и ходил, значит, жалкий Медведев, делал вид, что он глава государства. Да, но тогда весенние кадры, когда простое население Украины готовит коктейли Молотова, это еще там тысячная рифма к... Вот там была тероборона, Шуцкор. Ну, страна-то маленькая, а тогда еще меньше населения. Они же собирались одним военным. Even if it's a teensy bit weird, I'll still treasure it forever because it's from you. Thanks. I warned you before. Don't touch the buttons. Военным округом Ленинградским. Вопрос. Учитывая, что в недавней истории нашей страны есть вот такая не только жестокая, неправильная, но и закончившаяся там поражением война против Финляндии. Ну, формально ее объявили победой. Ну, потому что часть территории аннексировали. Ну да. Но забыли про то, что там должен быть красный флаг в Хельсинки. Да. Почему люди, которые... Ну, это совсем недавно. Это не столетняя война, это не походы там Ивана Грозного. Еще в 43-м году, я не могу сейчас открыть, я все не процитирую, по-моему, в 43-м Твардовский, величайший поэт, такой вот народной жилки, народной линии в русской поэзии 20 века, он написал стихотворение про пацана, который там погиб, про парнишку, который погиб в Финляндии. Да. Не знаю, в общем, там про то, что не знаю почему, можете там привести, если это ляжет вот среди этой большой войны. Вот тот погибший на той войне незнаменитой, он уподобляет себе, как будто это я лежу, замерзший, маленький, убитый, на той войне незнаменитой, забытый, маленький лежу. То есть уже через 3 года забыли? Ну, просто отечественное заслонило, и как бы вот эта победа, на которой власть пытается и до сих пор жить на этом бензине идеологическом, что вот мы победители, и поэтому вы-то что там делали? Вот. А ведь сейчас теперь уже получается, что уже не знаю, чему уподобить. Когда кто-то Турчак, что ли, написал про то, что это сдача Херсона, это маневр Кутузова. Вот, да. То есть Суровикин, Кутузов типа. А потом Лаврову сказали, что раз вы считаете Херсон своим, что же вы его бомбите? Он говорит, у нас и Сталинград был. То есть Суровикин и Василевский с Жуковым. Уже все. Вот это такое бесстыдство. Ну, дайте Александром Македонским-то кого-то уже назовем. Ну, весь ресурс есть. Как скажем, так и будет. Вы любите петь.
Нет. Ну как нет? И в старом интервью, Нет, и сейчас. Я ценю. Вы любите цитировать пение. Вот. Ну, это факт. Я слышал историю про вас. Подтвердите, что здесь апокриф, а что там вообще ерунда. Значит, какие-то годы, ну, не знаю, нулевые или 90-е. Нью-Йорк. То ли Гарлем, то ли Бронкс. Вы там с коллегами. Да, я понимаю, что имеется в виду. Это вам рассказал, наверное, Картозия. Или он кому-то рассказал. Потому что это был один коллега. Вы идете по страшной темной улице, какие-то страшные люди чуть ли не и мы его, и я разогнал. Да, вы разогнали как бы очень опасных людей тем, что пели. Нет, но они потенциально были опасны. Расскажите, как было? Ну, какие-то совершенно страшные. Мы очень поздно возвращаемся. Гарлем или Бронкс? Нет, это было... Нет, мы не могли дойти до Гарлема, потому что мы жили с юга Централ Парка. Нью-Йорк. Да, нет, кроме того, это была глубокая ночь. И какой-то был квартал, когда везде стройки. Вот так вот все занавешено, да. И вдруг на каком-то углу стоят ребята такие, вот. А мы так это под шофе. Так, еще раз, вы немножко напряглись, потому что действительно выглядело опасно. Да. И вы решили предпринять какие-то средства, подстраховки. Да. Самообороны. Николай Борисович не знал этих слов. Ну, так он как-то вроде мычал, поддерживая. Это шумел сурово Брянский лес. Такая советская песня. Ну, хор Александрова, разумеется. В лесу врагам пощады нет, летят советские гранаты, и командир им вслед кричит: «Громи! Громи захватчиков, ребята!» И они так... И это подействовало. А вы шли и пели? Или вы решили остановиться? Мы шли и пели. Мы шли вот как-то так. Вот, знаете, это, свиным рылом, да, это наступление крестоносцев на Чудском там озере против Александра Невского. Мы вот каким-то, набычившись, то, что мы точно должны были лишиться денег, вот просто к гадалке не ходи, иначе что бы они стояли и ждали. А мы до этого довольно шумно разговаривали, возвращаясь. Мы ходили к дому Бродского, а потом возвращались, потом немножко там в Little Italy попили винца, и такие веселенькие, тепленькие возвращались в гостиницу. Блин, это помогло. Ну, во всяком случае, но они, это, видимо, мы мега стрёмно выглядели. Они вот прямо пятясь, вот задвинулись куда-то в эту стройку. Какой это год был? Это нулевые? 2002. Это нулевые. 2002, да. Это когда мы перенимали у CBS методы инфотеймента. Вы ездили туда, как, условно, Ваня Ургант ездил смотреть лейт-шоу, для того, чтобы понимать, как это выглядит, как это делается внутри. А вы также ездили смотреть... Это у нас называлось «Золотые йордановские времена», когда генеральный директор, американец, хотел превратить НТВ вот во что-то, и программа «На медне» уже выходила, и была как бы такой... Мы поехали вот эту 60 Minutes смотреть, какие у них репортажи, что-то такое. Вася Арканов готовил программу. Вот. И потом мы были на выпусках, и очень интересные были летучки. Было тогда наводнение в Восточной Европе как раз. И не было... Вот первой новости не было. И что-то Буш там выступил, тогдашний президент. И что-то, в общем, ничего не идет. Вот не с чего начать выпуск. Но упорно подвигается где-то на второе место, выходит наводнение в Восточной Европе. Но это непонятно. Американцам объяснять, что такое Прага, там чего-то. Подтопило Прагу. Карлов мост прям залило водой. Вот. И выясняется, что в Праге был один слон, и он утонул в результате этого наводнения. Я спрашиваю, картинка есть? Все. Мы начинаем с этого слона. Появилось понятное человеческое измерение наводнению в Восточной Европе, и, значит, таким образом мы можем втянуть зрителя в эмпатию. Да. И вообще вот как бы почувствовать, вот горе, да, где-то, никто не поймет, что Чехия, да, увидят Прагу, такой нарядный город. Вот есть какая-то столица, в ней, естественно, зоопарк. Конечно, есть один слон на такой зоопарк. Вот. И этот слон, единственный, который был в этой небольшой европейской уютной стране, он утонул. И вот
да. Это CBS так делал? Да, да, да. А вы смотрели там Мы просто как стажеры, сидя рядом? Да, нет, это было понятно, мы говорили на одном языке, это было очень клево. И тогда я придумал, что Пивоваров должен вести с чеченкой. Я чисто теоретически придумал. Что на пару будет Сацет Вацуевой. Сацет Вацуевой. Я когда увидел филиппинку в паре с американцем, боже мой, как я не понимал этого раньше. Ну, конечно. Очень активно шло замерение. Это еще Ахмад Кадыров, когда. Очень активно шло замерение, типа все. Войны нет, и все такое. И вот какой-то жест. И я даже специально еще решил, что не будем говорить, и так разойдется, сарафанным радио разойдется, что на чеченка. Асет Вацуева, ничего. Ну, а как ты будешь говорить? Асет Вацуева писать чеченка, что ли? Ну, и так все поймут. Это Муэдзин сейчас зовет на молитву? Да. Мечеть в центре Софии. А дальше за ней синагога. А здесь света недели огромный бывший кафедральный собор. В Тбилиси есть такое место, где православный храм, мечеть и синагога, ну, фактически на одной площади. На что вы сейчас живете? Ой, на самом деле, ну вот сейчас чего-то из рекламы удалось собрать. И, собственно, серии на медиа не выходили, потому что мы никак не могли восстановить экономику. Я с завистью смотрел, что у вас все-таки там получается и с авиасейлзом, и там где-то. Вот, сейчас вот что-то с тех съемок, которые были, 3 серий и Парфенон перепало, и были роялти, которые были от книг, а так больше на сбережения. Вашего запаса, если представить, что работы нет какой-то ощутимой, насколько хватит ваших сбережений? Ой, не намного. Не считал такого этого конечного. Очень завидовал все время другим и переспрашивал про какую-то экономику. Ну, пару заказов пришлось каких-то сделать. Ну, так ни от чего не спасали. Заказов? Ну, чего-то сделать такое, не публичного. Ну, я много чего умею делать, да. Консалтинг? Ну, да, типа. Или выступление в компании? Нет, не было еще выступлений. Собираюсь, надо, конечно, это тоже иметь в виду. И сейчас еще появился Том, поскольку и не стыдно, да, я не могу без инфоповода, без продукта, и вот выступать, вот просто выходить и бла-бла-бла, я не понимаю, что такое вот творческий вечер, он просто стоит, и я что, не пляшу, не танцую, не пою. Вы поете? Ну, это я могу напеть как иллюстрация. Вот. Сейчас вспомнил. В филармонии однажды было так неловко. Что-то как раз это было в связи с там 46-й, 60-й. Я что-то объяснял. Я очень люблю такие вот придуманные мною самим как бы квазиисторические законы. Например, чем строже режим, тем слаще тенора. Лирические тенора в Германии, в Италии, в сталинском СССР, они вот как-то, видимо, это связано, что людям хочется сентиментальности, и вот советский такой песенный сентиментализм теноровый, он был очень в моде тогда. Вот. И я тогда напел, вот там, ну это «Светит солнышко на небе ясно». И в какой-то момент что-то, и люди улыбаются, ну и думаю, хорошо, ну 2 строчки пропою. А потом вдруг я поднимаю глаза, эти огромные хрустальные люстры, ну зал-то предполагающий вокал. Да. Если бы хоть какое-то выступление такое бы было во Дворце молодежи каком-нибудь бывшем или еще чего-то. А вы осквернили как будто. Тут, да, ну боже мой, это же большой зал филармонии. Что я... Ну, просто я как-то так увлекшись, что-то я объяснял про соревнования Лемешева и Козловского, и вот... Я хочу спросить вас немного про рекламу. Кто занимается ей в Намедне? По-прежнему Илья Овчаренко. Конец марта 2022 года. Уже месяц идет война, а в выпуске Парфенона реклама Ростеха. Военная организация, которая отвечает в целом какая-то дочка за все оружие. И там вы произносите фразу, что возродить станкостроение государственная задача для корпорации Ростех. Отечественной промышленности, отечественные станки.
И также в описании в ссылке написано, что в конце 20-х годов прошлого столетия перед авиастроительной отраслью СССР стояла задача организовать выпуск собственных пассажирских самолетов на смену Юнкерсам и Фоккерам. Сегодня история повторяется. Госкорпорация Ростех форсирует создание нового поколения лайнеров, теперь уже на замену Боингам и Airbus'ам. Редакция не несет ответственности за содержание размещаемых рекламных материалов. Я был бы очень рад не сниматься в рекламе, а чтобы, как на телевидении, рекламу давал рекламодатель готовым роликом. Да. Это вы, Юрий, установили эту моду, в которой ведущий снимается в рекламе сам. Да это не мода, это правило Ютуба. Окей. Видео должно быть частью контента. Реклама должна быть частью контента. Вы заложили эту моду. Мне нечего сказать на это, кроме вот действительно этой фразы. Да, меня заплевали во всех комментах. Да, я это знаю, да. У меня не было другой возможности выпустить серии на медиа. И возможности выбирать рекламодателя не было, и нет сейчас. И какое-то время рекламы не было вовсе. Леонид, сейчас вот смотрите, не как душнило, не как человек, который хочет вас заплевать. А как душнилище? А как ваш поклонник. Просто как ваш поклонник и человек, который годами радуется, что из всего русского телевидения один из немногих, из-за кого я, собственно, в работу эту стремился, в журналистику, вот, вы один из немногих, кто остался верен себе, не прогнулся под этот режим и все остальное. Поэтому я сейчас как поклонник спрашиваю. Я все понимаю до войны. То есть, как бы, кто-то хочет сотрудничать с ГОСом, кто-то хочет сотрудничать с государством, кто-то не хочет, каждый сам решает, рекламирует он Сбербанк или нет. Но это месяц войны, это Ростех. Это все снято до Нового года. Ну так выпускайте же вы через месяц после войны. Это можно снято до Нового года. Ну это же ваша репутация. Да, я об этом постоянно говорю Илье Овчаренко, и теперь я скажу ему об этом еще раз, что мы за все расплачиваемся моей репутацией, а не вашей, Илья. Да. Все принимаю. Смотрите, здесь сразу несколько старинных автомобилей по городу. То ли выставка, то ли что-то еще. Мы с вами издали смотрели, что это. Но это не наше же, да? Да. Это Нет, Паккард. я уже присмотрелся. Это Паккард. Ага. Вот в «Золотом теленке», когда автопробег, и говорит, а вы на Студебекере? Не на Студебекере! Папа твой Студебекер, дядя твой Студебекер. Да. Там писательница Вера Круз на Паккарде. На Паккарде. Ну, Остап Бендер делает вид, что он знает, кто на каких машинах едет, поскольку он изображает из себя... Спеца. Нет, самое главное, что они впереди пробега. Их принимают за лидеров пробега. Они оказались впереди колонны пробега, и их там везде встречают. И все местные журналисты там где-то в русской провинции вот спрашивают про писательницу Веру Круз на Паккарде. Но это более поздний Паккард, конечно. Очень стилево. Большой стиль такой, да, сталинский. Вон, здесь Паккард, он крупнее написано, главное. Последняя автоновость из России. Возрождают «Москвич». Верите ли вы в то, что получится? Давайте уже вот эту паровую машину этих самых ползунов-то. Ну, это вот отечественный приоритет. Ну, что останавливаться на «Москвиче»? Надо же дальше откатываться. «Опель» 38-го года, самый первый «Москвич». Вот такая тачка. Это у Жванецкого было. Ситроена не видал? Запорожец. Вот такая машина. Вот такая. Зато уж почетный караул лучший в мире. О, палец устал всем показывать. Страна лучшего в мире почетного караула и запорожца, который можно принять за машину, только если не видел Ситроена. Это были эти Ситроены 60-х годов, вот эти вот клевые, с низкой посадкой такие. Это я так показываю, какой у нее кузов обтекаемый сзади. То есть вы не верите? То, что это будет машина, на которой можно будет комфортно ездить? Возможно, все, что не противоречит законам физики. Но вот эти все Костромская моцарелла, мы уже все проходили, советское шампанское было. Было советское шампанское. Его выпускали даже в городе Горьком. Представляете, какой... Далекое вот где шампань, да. Где шампань, да, где это, да, комбинат шампанских вин. И решили, Ленинградское ценилось выше всего. Представляете, какое винопроизводство в Ленинграде? И медалей там было много-много. 5,50 стоило. Кому все такую страну просрали?
шампанское выпускали в Горьком. И надо переименовать. Понимаете, вот это все. Тогда нужно завод «Москвич», автозавод имени Ленинского комсомола, АЗЛК. Каким он был? Ну все надо. Почему какие-то глупые подробности? Надо весь контекст поднять. В 2021 году летом у вас вышел фильм про Нижний Новгород. Как он случился? Предложили они. Ну, в общем, это была заказная работа. Но таких бывает очень много заказов. Обычно я от них отказываюсь. Но Нижний Новгород был тот случай, когда мне было понятно, и они согласились с моей идеологией. Я с самого начала сказал, что тогда только про, ну, вот «Карман России» название. Центр частного предпринимательства России. Да. И вот про частное предпринимательство, про торговлю, про все такое, про вот эту вот предпринимательскую инициативную жилку волжскую. И им это не очень вписывалось во все. Ну, потом я сказал, что ну тогда давайте тогда не надо, если не вписывается во все. В конце концов они согласились. Они это правительство Нижегородской области? Нет. Это были какие-то там спонсоры самого юбилея, связанные с этим юбилейным комитетом, которые там на это жертвовали на этот юбилейный комитет и на частью вот праздничных мероприятий было в том числе сделать юбилейный фильм. Ну просто там благодарности, в том числе вице-губернатор и... Ну это они, значит, там составляли, видимо, из их соображений каких-то реверансов. Я даже в это не вникал, честно говоря. Просто мне 95% фильма было очень интересно. Они вообще не отличаются никак от ваших фильмов, в том смысле, ну, фильмов исторических. То есть я много безумно интересного узнал. Особенно то, как Самуил Маршак сочинял стихотворение... Багров и Бугров. Да, но он для удобства он его Багров называет. Да, Бугров, один из меценатов еще царской России, который в том числе вкладывал в образование Нижнего Новгорода. Вот, там он кровопийца, естественно. А Самуил Маршак, у которого, если я ничего не путаю, работал помощником Владимир Познер, вот, он выпускал детское стихотворение, на котором мультик потом снимали в Советском Союзе, что он сам на этих галерах не работал. Ну, не ходил старик Багров на волжских пароходах, и не ловил он осетров привольных хвостов. Его баржи тянул народ, а он подсчитывал доход со всей своей флотилии. И самый главный пароход назвал своей фамилией. Да. Так вот, 95% супер, но концовка про возрождающийся газ, IT-центр и про то, что... Это был, конечно, компромисс. Как тяжело вам он дался? Я не позволил исправить про Немцова. Я тоже, кстати, с интересом смотрел, будет ли там хоть что-то про Немцова, и надо сказать, что было. А хотели убрать? Ну, как-то, да, были такие пожелания. Вот. Нет, там компромисс. Они очень хотели. Ну, им было важно, что иначе бы получалось, что все в прошлом, а сейчас вот что-то справляем, у нас вроде бы чего-то есть. Ну, невозможно было в такое. Или надо было не соглашаться вовсе. Ну, собственно говоря, это случилось уже тогда, когда согласились. Они в конце немножко попили крови, да, по этому поводу. Объясните мне, вот одна из вещей, которую я вот никогда не понимал. Вот есть ностальгия по совку. Есть такой образ страны, победившей фашизм. Ну, и это не образ, это правда. Они победили нацистскую Германию. Как это сочеталось с официальным антисемитизмом? И почему тысячи, может быть, миллионы евреев, живших в Советском Союзе, все равно по нему ностальгируют? Это я такой жестокий и не умеющий прощать человек, что никогда в жизни я бы не ностальгировал по государству, которое бы меня репрессировало, если бы я был евреем? Чего я не понимаю? У меня был такой учитель, Александр Евгеньевич Бовин, политический обозреватель. Да, человек, который писал речи Брежневу. Да. И вот он как-то Брежневу при обсуждении проекта речи... Вы рассказывали, здесь логику не ищи. Саша, здесь логику не ищи. Вот это найти логику, она все время противоречит. Российская пропаганда же тоже без конца противоречит себе. С одной стороны, мы с украинцами один народ, с другой стороны, оказывается, они вывели ядовитых птиц, которые, значит, поражают именно русских. Ну как, если один народ? Они-то и сами должны быть тогда поражены. Ну, помните, была эта история про первый месяц войны. Да. Ну, это ладно, это государство, а я же про людей. У вас же наверняка много знакомых
Хотя Да нет, ну пожилые люди часто вспоминают о прошлом времени как о лучшем времени, потому что солнце светило ярче, девушки целовали крепче, ну и вообще, да. Как это? Куда моя молодость делась? Где песни твои, комсомол? В карман, где лежали гондоны, теперь я кладу валидол. И из-за этого можно, ну, как бы вычеркнуть из памяти то, что за еврейскую фамилию тебя не брали в институт, не говоря уже там Ну, про... кого-то вот их спросите Фридмана, почему он должен был поступать в институт стали и сплавов. Потому что почему-то железнодорожные и стали и сплавов туда пускали евреев. Почему он, вот математик, там, физик, победитель всяких олимпиад, и сын лауреата государственной премии, ну, вроде так, в советскую элиту входящий, вот даже он... Фридман-то, я думаю, не ностальгирует по совку. Не уверен, может быть, и нравилось ему. Нет, ну, конечно, человек с теплом вспоминает времена молодости. Я вот второй день хожу по Софии, и от того, что перехожу на болгарский, то как будто молодею. Ну, потому что это я студент, который вот здесь вот... Первая заграница. Так, ну, вообще все. По вам заметно, что вы прям загораетесь. Да. Вспоминаешь, все в голову лезут какие-то совершенно анекдотические случаи. Все кажется смешным и замечательным, да. Видите, вот я рассказал про эту телегу в декана. Ну, представляете, да, если замдекана говорит, что люди такое пишут с самотеком. Никогда не забуду, с самотеком. Я даже не знал, что, ну, такого применения этого слова. Но я ведь не это вспоминаю, а что было клево. Мы вспоминали сегодня Владимира Познера и по поводу дня рождения, и по поводу Самуила Маршака. Вы продолжаете общаться с ним? Нет. Давно? Ну, как-то... Ведь общение должно предполагать обсуждение, что ли? Почему он промолчал? Ведь это оглушительное молчание, оно меня, конечно, огорчило. Но обсуждать нечего, но он промолчал, посчитал нужным промолчать. Это его право. Мое право к этому плохо отнестись. Обсуждать нечего. И после этого... Ну... Пока мы с вами здесь гуляем, вы воспроизводите наизусть все, что вам нравится из рэпа. Нойза, Оксимирона, и это цитирование огромными куплетами. Почему вам так легко это запоминать? Мне нравится. Нет, почему вам так легко запоминать? Да, так все. Если меня впечатлило, то я запоминаю. А если не впечатлило, то нужны какие-то усилия, но никогда их не прилагал. Зачем мне это надо? Это мне только от того, что мне положили в пол лицом на спецназовцы. Мы дрожим листом осенним осиновым. Они ищут запрещенные за форзацами. Уж все книжки из шкафов почти вынули. Но я так не умею. Он еще там так под Бичевскую, там что-то такое. Ну, такое русское народное блатное хороводное. Что-то такое. Как будто домра играет. Даже не балалайка, а домра. А вы рассказывали, что популярность рэпа, она легитимизировала знание наизусть сейчас. Не, это очень ценно, потому что вот большую часть моей жизни прошло, что ну ты и куку, если ты знаешь стихи наизусть. Ага. И к вам так относились? Да. Я вот просто помню, то есть меня требовали объяснить, зачем ты это читаешь, как это может... Ну ладно, училка что-то задала, выучить, ну понятно. Нахрен это, как? Игорь Катышев в 10 классе с меня требовал ответа, как можно читать такую ересь, как Скиф и Блок. Они были... Вот что такое стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикой ордой? Ага. И я помню, объяснял, и как, и что. Вот идите все, идите за Урал, мы открываем место бою, стальных машин, что... Ну, в общем, чего-то... Они согласились, что, видимо, я тут какой-то кайф нахожу, но от этого еще больше куку. Ага. Вот. А сейчас, когда дворцы спорта, эти усложненные, ритмически прихотливые отсылы к Маяковскому, Бродскому и Мандельштаму, вот спустя 100 лет, вот это «почитай старших», величина старших. Ну вот когда Ваня ездит по Москве и проецирует русскую поэзию на спящие дома, да. И там на чешуе жестяной рыбы, там прямо голос Маяковского. И теперь это не странно, когда люди это знают. Да. Не, это здорово. Они, кайф же, что они в этом чувствуют нерв,
ну, то, что и нужно чувствовать в поэзии, ритм, да, вот какой-то драйв жизни, настроение. И тогда понятно, зачем, в принципе, ну, нужны стихи. Почему нельзя это изложить, ну, там, краткое содержание произведения. Ну, прозой, да, вот какую-то аннотацию. Ну, отлично, это более открытые души. Это, ну, это эмоциональная открытость, эмоциональная готовность принять вот ритм, посыл, идущий от стиха, как свой, и повторять это наизусть вместе с любимым исполнителем. Во! Как вы думаете, что ждет эту многочисленную русскую иммиграцию, случившуюся из-за войны? Тут же нет никакой средней температуры по палате. Вот вы показывали Ваню Нойза, который такой бодрый, и вот тур сейчас такой зафигачил по Северной Америке и по Европе, и пишет, и пишется. Вот Влади выпустил альбом, прям целый альбом. Вон как расписался Оксимирон. Он в России цедил раз в 5 лет что-нибудь из себя, а тут при всей моей нелюбви к жанру диса, но это прям очень круто сделанный ролик. Так что все очень по-разному. Ну, многие, конечно, мучаются, и трудно даже чисто бытово устроиться, и какие-то доходы новые найти и прочее, прочее. Конечно, все очень... Что для вас пример самой яркой и самой болезненной русской миграции за последние 100 лет? Что первого в голову приходит? Не знаю. Знаете, я очень любил Бунина, а потом очень полюбил Набокова. В результате русская эмиграция для меня была всегда очень ценна, потому что то, что они там продолжали делать ту русскую литературу, которая русская литература, а не ходили на первый съезд советских писателей, не присягали соцреализму в 1934 году и прочее, прочее. Это для меня было очень важно, что вот там оно билось. И они, кстати говоря, были твердо убеждены в том, что они Россия, и что они русская литература. Это все эти... На 27-й год, на 10-ю годовщину, когда Набоков писал, что отметим им 10 лет верности России, 10 лет презрения, непринятия Сардепии и прочее. Бунинские окаянные дни. Там... 10 лет верности России. Да. Да. Ну и они были правы, в конце концов. И в этом смысле это невероятная яркость. Вот чувство себя и своей неотъемлемости от России, да, это даже не то, что, понимаете, даже в знаменитой формуле Андрея Платонова «без меня народ не полный» есть некоторая оборона, то есть, ну, накатили, а вот народ, Юрий, между прочим, по-другому считает. И тут тогда вы можете сказать, а без меня народ не полный. Ну, так это тихонечко все-таки свое отставить. Нет, они были заложены, что там не Россия, и там особенно их приводило в ярость. Они все-таки злобно читали советскую литературу. И это, конечно, типа там, стоило ли Тургеневу первому в мировой словесности увидеть колебания тени листвы на девичьей руке, чтобы весь этот путь русской словесности закончился теперь образом секретаря парткома литейного цеха строгого, но справедливого. Ну, что-нибудь там такое про социализм. Ну, это я так примерно, это я синтезирую как такую цитату. Это, конечно, не блистательный образец. Ну, были совсем удивительные, как Зворыкин, который уже взрослым человеком новую карьеру и главное открытие, телевещание, причем и то, и другое, и вещание, и прием, ну, в смысле, и вышку, назовем это так, и телевизор. Катерин Сорокин, который просто основатель социологии, социологического факультета в Гарвардском университете, Чулищев, который успел и калифорнийское виноделие, и суперкаскан. И ему памятник стоит в Калифорнии.
Ну, много было, но литература, конечно, в этом смысле особенно ярко и ясно, потому что живет народ языком, да, вот оставляя, ну, особенно в 20 веке, конечно, литература центричная, еще время продолжается, гутенберговская эпоха не закончилась, и отстоявшееся в тексте это и есть наследие, да, прежде всего. Да, передача опыта эстетического, какого угодно, ну вот этого ощущения времени. Неспроста Набоков так неожиданно хвалил, например, Зощенко и Ильфа и Петрова, что эти люди, они заняты делом. Они фиксируют время языком этого времени. Да. Я, братцы мои, не люблю бобцов, которые в шляпках. Ежели бабенка в шляпке, или там мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то вот такая бабенка мне... То такая аристократка мне и не бабенка вовсе, а пустое место. Это начало Зощенко. Это начало аристократки. Я даже это специально выносил как такой феномен. В 24-м году вот заговорил новый человек. Прямой речью. И его зафиксировал Михаил Михайлович Зощенко. Что будет дальше? Никто. И Путин этого не непонятно, к чему он стремится. Нет, дальше будет только хуже. Лучше быть не может. Со всех, с какой стороны ни посмотри, нет никакого хорошего сценария развития. И понятно, что все становилось хуже и хуже и хуже и хуже, но всем казалось, что все-таки дело не дойдет до горячей войны. Но для абсолютного большинства, в самом случае, все в моем окружении. Я с очень сведущими